মায়ের গৌর অনুষ্ঠান ১০ই মে থেকে শুরু করে এখন পর্যন্ত নির্বিঘ্নে রাজ্যের প্রতিটি দর্শনী ঘাটে সম্পন্ন হচ্ছে। আমরা আশা করব আমাদের আজকের মায়ের গমন পর্ব অতি সুচারুভাবে সম্পন্ন হবে। তথ্য সংস্কৃতি দপ্তর আয়োজিত আজকের এই মায়ের গমন শীর্ষক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে আমরা সাক্ষী থাকব আমাদের এই আগরতলা মায়ের গমন শীর্ষক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে আমরা সাক্ষী আমাদের এই আগরতলা শহর এবং শহরতলির nung man khana jago belekin na to ke sini tini ti pasani culture ngi nai mai ka na to ke kan mung sumung mai ka sum lai ja borong mo sana ni no ti no o carnival program mo mo sang na ni bagi ban nai thog na ni bagi mo hai ke sak bai ni ka jano na ra ke mai ke kan mung sumung ni bising ti ba mami da sa mo hai ka ba tang ki ya borong na ti no borong lo sa nai mo sana ya ba hai ke olo lob mani bising ti no mai ke jogali ta ke tango belekin na to sin borong bo tai ku bun top ni borong bo mai ke no borong kan mung sumung bai ke mo jai ni culture no phung ni bagi joto tiar rung jak ga dorong bo nai ni bagi tiar tong ni sung phunung ngai je man sak sini khumpai ti ni bising kai কি ছিল না এবারে আয়োজনে পরিবেশ বাঁচাও এর আহ্বান থেকে শুরু করে নারী নেতৃত্বে যে সমাজ ব্যবস্থা পরিচ্ছন্নতা অভিযান বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও সব কিছু ফুটে উঠেছিল এবারকার পুজো পদ্ধতিতে এমনকি বাচ্চায় চন্দ্রযান থ্রি এই খুব সুন্দর করে সাজিয়ে তুলেছেন পর্যন্ত তারা তাদের প্যান্ডেলে প্যান্ডেলে এবং নথির মাধ্যমে আজ শেষ দিন সমস্ত প্যান্ডেলগুলো ভাঙা হয়েছে মাতৃ প্রতিমা আজ জয় আমরা জানি মা তার আশীর্বাদে রেখে যাবেন আমাদের সবার জন্য। আমরা অত্যন্ত আনন্দিত ইতিমধ্যে আমাদের মাঝে উপস্থিত রাজ্যের অর্থ উন্নয়ন দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী শ্রী প্রণজিৎ সিংহ রায় মহোদয় আমাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছেন আগরতলা পৌর নিগমের মাননীয় মেয়র শ্রী দীপক মজুমদার মহোদয় রয়েছেন পশ্চিম মাননীয় সভাধিপতি মহাশয় আপনাদের আজকের এই মায়ের গমন শীর্ষক অনুষ্ঠানে সুস্বাগত অভিনন্দন পাশাপাশি শুভ বিজয়ার আন্তরিক প্রীতি শুভেচ্ছা অভিনন্দন tamni bagai orang monor ko thumlai tong like durga puja ni bagai tini doshami ni hinjago to aboni bagai family perform khaina ni tini culture hukumu hukumu no furungna ni bagai family sang jaga tini ga tabo sak jara na rogara kuno munda musaka kisa practice khaina khaseng asno ko kai bisu gan musana hani no mane ready ke hai kya emne sing tangsa no amono musana ai kaisang amon ta mamita gini ni sinu mun kisari ani mung ria de borma hambai hambai ini nang bahai ma tong ti ni salo o carnival program ma ke participate khane ni nei kusu tong 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 ma tong orang musawi jotan bus kang palo sorok kesara musawi ton tong tong taklai bishiwa da nang puila o jaga participate khane ni kha thoni haijak na thangai bishiro ko bada participate khaiya taklai simia thanai bosro bengke thanai ni sekang ni bosro bo musaka kai taklai bengke iko bisi tamang naita ke ma no nai de gai ma osana nai de gai biskang ni salo ma osana lamso gai nai tong nai lukurong na tam ko kesana muso lukurong totin kesana muso mo je hainai bosro to amao sa tesa phaipinai ke bono na singai sing tesa tong thok lai pirana ke ti tong thok lai pa no jotono je tong thok lai ma ke dol ketai tong ma ke na tong lai ne taklai bosro bo phainai bisi phaiasa ke jotono kam krengai tong nang to amo sana muso ta gini ni sinu mun kisari ri sin nai tong nai lukurong ani mungkai to abel de borma hambai do hambai
माँ दुर्गा जो अपने भक्तों के कष्टों को बाहर ला देती है। नरक नुगि मान खाना तै खाना बे मान खाना सराय सराय जों अ जागा लोक गुथुमानि बिसिंति बो कल्चर सुमजाक तै सिक्ला सिक्लि नायथाथ के बर बाय थाइसे थाइनि कक साइनाय लायखा आं नरक नाय तंनाय लोक रक बो नुगि मान खाना सिनि मांख्लिनि बिसिंतै इंगे जों महायगना तेबो सायथंनानि थांनाय नरक नाय तंनि महायगना सयागारि और हमारे बीच श्री प्रणजीत सिंह माननीय मंत्री वित्त एवं अन्य विभाग उपस्थित है श्रीमती शांतना चकमा महोदया माननीय एवं वाणिज्य श्री विकास देवर्मा महोदय माननीय मंत्री लोक कल्याण एवं अन्य विभाग साथ ही उपस्थित है श्री शुक्लाचरण नोवातिया माननीय मंत्री सहकारिता एवं अन्य विभाग साथ ही उपस्थित है श्री दीपक मजुमदार माननीय मेयर अगरतला पुर निगम साथ ही उपस्थित है पश्चिम त्रिपुरा जिला की माननीय सभाधिपति साथ ही उपस्थित सभी अतिथिगणों का माँ दुर्गा की इस अंतिम यात्रा गौरवान्वित यात्रा भव्य यात्रा पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। कुछ ही देर में इस भव्य समारोह के माननीय मुख्य अतिथि राज्य के माननीय मुख्यमंत्री प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाह जी हमारे बीच उपस्थित होंगे। उनके आने के पश्चात ही हम इस भव्य यात्रा की शुभारंभ करेंगे। একটি বছরের প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে মাকে আমরা বরণ করে নিয়েছিলাম আমাদের প্রত্যেকের ঘরে। আমাদের ঘরের মেয়ে ঘরে এসেছে। এই কটা দিন আমরা মেয়েকে নিয়ে সবাই আনন্দে মেতে উঠেছি। মাঝে আজ চলে যাবেন আবারও শ্বশুরালয়ে। এই মার বিদায় বেলায় সত্যি আমাদের মনটা অনেকটাই ভারাক্রান্ত। আর মায়ের বিদায় বেলা আমাদের ঘরের মেয়ে সব যেন মিলেমিশে একাকার। আর এই বিদায় বেলায় মাকে বিদায় জানাতে গিয়ে মনে হচ্ছে যেন আমাদের ঘরের মেয়েকে আমরা বিদায় জানাচ্ছি। চন্দন লেখা কি বলো কি? একদম সত্যি বলেছো, আমরা যেন মা উমাকে কিন্তু আমাদের অনেক লোক সংস্কৃতিতে গান বাজনা হয়ে থাকে, ঠিক না? যেমন আমরা বলছি দুর্গা চলে যাচ্ছে, একটা মা গাইছেন দুঃখে মা আর মেয়ের কথোপকথন। শুভ ঘট সারি সারি শুভ যাত্রা করইন গৌরী যাইতাও মা তানো শ্বশুর বাড়ি মা দেশে যাইতে। শুভ ঘট সারি সারি শুভ যাত্রা করইন গৌরী যাইতাও মা তানো শ্বশুর বাড়ি মা দেশে যাইতে। শুনিয়া ডম্বুরের ধ্বনি মায়ের আনলা শরণমি খাও গো মা প্রাণ ভরি দেখি মা
দুর্গা মাকে বলছেন, বাবা যাইবা কুড়া যাইবা তারা গিয়া দেখাইবা তোমরা মাগো এক বছর কাঙ্গালি দেশে যাইবে সারি সারি শুভ যাত্রা করইন গৌরী যাইতাও মা তানো শ্বশুর বাড়ি দেশে যাইতে। বিনম্র অনুরোধ রাখছি যারা ভলান্টিয়াররা রয়েছেন আমাদের এই চারটি মঞ্চের সামনে, আমাদের ইনভাইটেড গেস্ট অফিসিয়ালস, তারপর পুলিশ টিএসআর বাহিনী আর্ম ফোর্স ছাড়া, প্রেসের লোক ছাড়া বাকিরা যারা রয়েছেন অনুগ্রহ করে তাদেরকে এই জোন থেকে একটু সরে যেতে বলুন। ভলান্টিয়ার্সদের উদ্দেশ্যে বলছি, ভলান্টিয়ার্সরা একটু সহযোগিতা করুন। যারা এক্সট্রা রয়েছেন ওনাদেরকে এই চারটি মঞ্চ ছেড়ে দিয়ে দাঁড়াতে বলুন। আমি অনুরোধ করব আবারও ভলান্টিয়ার যারা রয়েছেন আমাদের এই চারটি মঞ্চের সামনে এক্সট্রা যারা রয়েছেন তাদেরকে এই জোনটা ছেড়ে গিয়ে একটু দূরে দাঁড়াতে বলবার জন্য। আমরা আনন্দিত আমাদের মাঝে মঞ্চে উপস্থিত রয়েছেন খাদি বোর্ডের মাননীয় প্রাক্তন চেয়ারম্যান বিশিষ্ট সমাজসেবী শ্রী রাজীব ভট্টাচার্য মহাশয়। অনেক অনেক অভিনন্দন এবং বিজয়ের আন্তরিক প্রীতি শুভেচ্ছা রইল মহাশয় আপনার জন্য। इसी बीच हमारे बीच उपस्थित हुए हैं श्री राजीव भट्टाचार्य महोदय, माननीय पूर्व अध्यक्ष त्रिपुरा खादी और ग्राम परिषद। माननीय सर का हम आज के इस भव्य समारोह में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। Company mang pilon norok nugui to khana carnival ngai kisani ya golona oro norok carnival ji carnival chemani siming kha carnival mane no amano nairek mung pia shastro mote ama kintu doshmi dine no bo koilasu kifili thangka pia haipano je budget kotor ni je budget kotor ni je mando
nok rogo mutai rok khalaijak mani abo rok no haste je tini mandom nago amani osamutai nok to mana abo rok no tini ne IC Tripura hapengnya ICT mung amano na kisan bisingi no omti phainai tabung noro ne bisingi tongo hamkrai mantri Bikas Debroma ojora tongo abo baibak sabak te kubun minister ok phainani tongo te kubun minister pra hastini ji mantri okra Professor Dr. Manik Saha bobo oro tongnai te Agutola or manjang baksa baksa nong no phunungni yang buskango hukumo panda khalainai rok borbo hukumo panda khalainan bagine reding laijak sini chiri sitini ang phunungna chanai cameraman no phunungna sini je mamita musamu musanani bagine phunungna ni bagai ba reding yo oshani matai kangal mamita riwa au raja kaimani ya gulo tabuk kami has nani bagino aboni bagino sirisitini sajagai phayo mamita raja bakayo oshani matai kangal ma siti khompoini mangpiliwo এই অনুষ্ঠান কিছুক্ষণের মধ্যেই শুরু হবে। ইতিমধ্যেই আপনারা অবগত হয়েছেন, আরো একবার আপনাদের জানান দেওয়া আজ তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে আজকের এই মায়ের গমন এই অনুষ্ঠান কিছুক্ষণের মধ্যেই শুরু হবে। ইতিমধ্যেই আপনারা অবগত হয়েছেন, আরো একবার আপনাদের জানান দেওয়া আজকের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা মহোদয় দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী রাজ্যের সমবায় উন্নয়ন দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী শ্রী শুক্লা চরণ আতেয়া মহোদয় উপস্থিত রয়েছেন। আগরতলা পুর নিগম আমাদের মাঝে রাজ্যের জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী শ্রী বিকাশ দেববর্মা মহোদয় Norok nugui makana yak siagara yang ko joto media house Star bising Tripura sa hamkrai mantri जनजाति हामख्राय मन्त्री बरम गोनां बिकास देबबर्मा सारनो पुलियानो खुलुमंग लामसगो ते खम्पति बिन फाइसिं ते सिनि फाइसिं ते असामतनि खाका हामथाय खुलुमंग या हरस গেলাই হামাই सर तिनी जे शास्त्र मते तो आमा तो दशमी दिन न कैलास के बिलिता गा तिनी जे कार्निभाल खालाय चंगमानि हर थानाय बिसि बाय ताकाल बिसि वाइनि खालायमानि अबनि जे महत्व तामनि बागे अमाय বেলায় বেলায় হামবাই যত লোকরং তিনি যে দশমীনি পরে ফোনো তিনি কার্নিভাল তিনি আমানো তিনি তিনি বিসর্জনী নাই যতন বখানো টংথজা খাইফোনো কাবলাইজাক আমা থাংমানি বাগৈ কারণ নিয়ম যে হিন্দু শাস্ত্রের মতো বোমা থানাই ন আবাইनो बगाइनो बखाबो खामलाइजाक खाइफोनो तै फाइना बसनो जों नासिं लायै जों तै এই বছরनि টংथतक टंलायना बागै तैसा जों माने तियारंजाक तै যত ত্রিপুরা হাস্তেनि লোকরंनो आं
हामबायरिबो कारण कयेकदिन जों आनंद उपभोग खालामनानै परे शान्ति शृंखलाभावे जों पारिमानय बागै दिनै जों दिनैनि बिसिंथिखायै जोंनि सरकार फायमानि परे म द्वितीयबार नरक नखना हाजार हाजार जोंनि दर्शनार्थी जतन तंथ लायजानो बागै उपभोग खालामनो बागै इङै दङ बेलाय बेलाय हामबाय बेलाय हामबाय सानो अजराव मिनिस्टार बिसिङै मिनिस्टार फाय दङ ते जों साय दंनाय जों साय दंनाय अजराव हास्टेनि टेकलसा मन्त्री शांतना चाकमा मैडम कुम्पई टीवी पक्ष থেকে আপনাকে শারদীয় শুভেচ্ছা এবং শুভ বিজয়া কি বলবেন যতন খুলুমকা আমি সমগ্র রাজ্যবাসীকে বিজয়া শুভেচ্ছা জানাচ্ছি এবং আপনাদের চ্যানেলকেও বিজয়ার অনেক অনেক শুভেচ্ছা এবং রাজ্যবাসী উদ্দেশ্যে এটাই বলতে চাইব জাতি জনজাতির মিলনের যে আমাদের ঐক্য সেটা আরও যাতে মজবুত হয় যাতে ত্রিপুরাকে আরও আমরা উন্নয়নের দিকে নিয়ে যেতে পারি আমাদের জাতি জনজাতি মিলন যাতে আমাদের আরও বেড়ে যাতে করে ত্রিপুরাকে এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা গড়তে পারি মায়ের কাছে এটাই প্রার্থনা আমরা যাতে জাতি জনজাতির যে মিলন যে আমরা যেটা আমরা মনে করি যেটা উন্নয়নের মধ্যে আমাদের সেটা একতার প্রয়োজন তো আমি আশাবাদী যে মায়ের আশীর্বাদ থাকবে আমাদের ত্রিপুরা এগিয়ে যাবে যতনা খুলুমকা ধন্যবাদ তে খরচা মিনিস্টার দङ ফাড়ি চিনি ত্রিপুরা সারং বেগে চিনি বরম গোনাं सार सुकुलाचरण सारनो पुइलानो कुम्पई टिभिनि फाइसिंते असामतायनि खाकाम हामजामुं ताय शुभ विजया खुलुमका सार शुभ विजया नरकनाबो कुम्पई चैनल लिबिसिंते खलायै आने नौखुंनियाङै आने साक फांनियाङै नरकना बेलायखना हामबाय मारबो ते हास्तनि जो तलुको रकना बेलायखना हामबाय मारबो ताकलायने असामतायनि तेर अब प्रत्येक बছर नेहायक्लाय ताकलाय बहायनो प्रत्येक बिसिबनो पालाय जागो ताकलाय बहायनो पालाय लैखा सालथाम सालब्रै बेलायखना तंग मताय तेन लैखा এবং অন্যান্য দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী শ্রী টেঙ্কু রায় মহাশয় উপস্থিত হয়েছেন তপশিলি জাতি কল্যাণ ও অন্যান্য দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী শ্রী সুধাংশু দাস মহাশয় আপনাদের আজকের এই তথ্য সংস্কৃতি দপ্তর আয়োজিত মায়ের গমন শীর্ষকে অনুষ্ঠানে অনেক অনেক অভিনন্দন সেই সঙ্গে শুভ বিজয়ার আন্তরিক প্রীতি শুভেচ্ছা অভিনন্দন সম্মানিত সুধীজন আমাদের আজকের অনুষ্ঠান আর কিছুক্ষণের মধ্যেই শুরু হবে আর কয়েক মিনিটের মধ্যেই আমাদের মাঝে উপস্থিত হবেন আজকের অনুষ্ঠানের মাননীয় উদ্বোধক ও প্রধান অতিথি রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রদ্ধেয় প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা মহোদয় তারপরেই আজকের এই অনুষ্ঠান শুরু হবে আপনাদের প্রত্যেককে আরো একবার আজকের এই অনুষ্ঠানে অনেক অনেক অভিনন্দন আমরা অত্যন্ত আনন্দিত এবং গর্বিত ইতিমধ্যে আমাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছেন আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের মাননীয় উদ্বোধক ও প্রধান অতিথি তথা রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রদ্ধেয় প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা মহোদয় মহাশয়কে আজকের এই তথ্য সংস্কৃতি দপ্তর আয়োজিত মায়ের গমন শীর্ষকের অনুষ্ঠানে অনেক অনেক অভিনন্দন সেই সঙ্গে শুভ বিজয়ার আন্তরিক প্রীতি শুভেচ্ছা অভিনন্দন आज के इस भव्य समारोह के माननीय मुख्य अतिथि राज्य के माननीय मुख्यमंत्री प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाह जी का इस भव्य समारोह में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं আমাদের আজকের এই মায়ের গমন শীর্ষকে আয়োজনে মঞ্চে উপবিষ্ট মাননীয় অতিথিদের আরো একবার অনেক অনেক অভিনন্দন প্রথমেই আমরা বরণ করে নেব আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের মাননীয় মুখ্য অতিথি তথা উদ্বোধক রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রদ্ধেয় প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা মহোদয়কে বরণ করে নেব ফুল দিয়ে এবং আমাদের এই পার্বতী ত্রিপুরার ঐতিহ্যবাহী রিশা পরিয়ে
সেই সঙ্গে আমরা বরণ করে নেব আজকের অনুষ্ঠানে মঞ্চে উপবিষ্ট আজকের এই আয়োজনের সম্মানিত অতিথিদের এবং বিশেষ অতিথিদের। मंच पे आसीन हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाह जी का हम आज के इस भव्य समारोह में फूलों के गुलदस्ते एवं रिशा भेंट करके स्वागत कर रहे हैं। साथ ही हम स्वागत कर रहे हैं फूलों के गुलदस्ता एवं रिशा से हमारे मंच पर आसीन हमारे अन्य अतिथि वर्गों का भी। 이비싱너 진어로 파이소파게 진의 하스테니 보름ገ랑 몬트리아그라 프로페서 닥터 마닉 샤하 তাই কুবনি চিনি তিনিনি অজামাসং চেংবরকনো রিসা তাই কুম্বুথু ব্যাপারে লামসগৈ তঙ্গু। মঞ্চে উপবিষ্ট মাননীয় অতিথিদের আমরা বরণ করে নিচ্ছি। আপনাদের প্রত্যেকের কাছে অনুরোধ রাখবো করতালি দিয়ে অভিনন্দিত করবার জন্য। সবাই মিলে বাজে ঢোল বাজে ঢাক, শুনে সবার লাগে তাক, বিসর্জনে সবাই যাবে, হাসি কান্না দুই পাবে, সুখ দুঃখ মিলেমিশে শুভ বিজয়া জানাই শেষে। আমাদের আজকের এই মায়ের গমন শীর্ষক এই আয়োজনে আপনারা যারা সামিল হয়েছেন সবাইকে আরো একবার শুভ বিজয়ার আন্তরিক প্রীতি শুভেচ্ছা অভিনন্দন। মঞ্চ উপবিষ্ট মাননীয় অতিথিদের আমরা ফুল দিয়ে এবং আমাদের চিরাচরিত পারম্পরিক রিশা পরিয়ে বরণ করে নিচ্ছি। আপনাদের প্রত্যেকের কাছে অনুরোধ রাখবো করতালি দিয়ে অভিনন্দিত করবার জন্য আরো একবার। মঞ্চ উপবিষ্ট মাননীয় অতিথিদের আমরা বরণ করে নিলাম। এবারে বিনম্র অনুরোধ রাখবো আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের মাননীয় উদ্বোধক তথা মাননীয় প্রধান অতিথি রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রদ্ধেয় প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা মহোদয়কে মঞ্চে উপবিষ্ট মাননীয় বিশেষ অতিথিদের এবং সম্মানিত অতিথিদের সঙ্গে নিয়ে মঙ্গল প্রদীপ প্রজ্বালনের মধ্য দিয়ে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর আয়োজিত আজকের এই মায়ের গমন শীর্ষক এই আয়োজনের শুভ আনুষ্ঠানিক সূচনা করবার জন্য। दीप प्रज्वलन के माध्यम से अभी माननीय मुख्य अतिथि राज्य के माननीय मुख्यमंत्री प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाह जी से अनुरोध करूंगी दीप प्रज्वलन के माध्यम से इस भव्य समारोह का शुभारंभ करें। तब हास्तेनी मानगना मन्त्रियाकरा मोचां प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाह ताई जाति मसंगै परम ब्रह्म तिनिनी तेनो दीपम ज्योति जनार्दन दीपम ज्योति हरत पापं दीपम ज्योति नमस्तुते शुभं करोति कल्याणं आरोग्य पुष्टिवर्धनं देशयुद्धि विनाशाय दीपं ज्योति नमस्तुते। মঙ্গল প্রদীপ প্রজ্বালনের মধ্য দিয়ে মায়ের গমন শীর্ষক এই আয়োজনের শুভ আনুষ্ঠানিক সূচনা করছেন আজকের অনুষ্ঠানের মাননীয় উদ্বোধক তথা মুখ্য অতিথি রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রদ্ধেয় প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা মহোদয়। সঙ্গে রয়েছেন আজকের অনুষ্ঠানের সম্মানিত অতিথিরা এবং বিশেষ অতিথিরা। दीप प्रज्वलन के माध्यम से मंचासीन हमारे सभी गणमान्य अतिथिगण इस भव्य यात्रा का शुभारंभ कर रहे हैं। সম্মানিত সুধীজন, এবার মা দুর্গার বাহন ছিল ঘোড়া। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ধীরে ধীরে মা দুর্গাকে নিয়ে মা দুর্গার বাহন যে ঘোড়া সেই রথ এগিয়ে আসছে আপনাদের সামনে। সেই রথ এগিয়ে আসবে এবং তার পরপরেই মঙ্গল আরতি ও স্তোত্র পাঠ হবে। স্তোত্র পাঠে রয়েছেন বিশ্বরূপ ভট্টাচার্য, সঙ্গীতে রয়েছেন অর্পিতা দাস, কিবোর্ডে রয়েছেন পার্থসারথী ঘোষ, তবলায় রয়েছেন দীপঙ্কর নন্দী। মা দুর্গার বাহন এবছর যেহেতু ঘোড়া ছিল, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ঘোড়ায় চড়ে মা দুর্গার আগমন হচ্ছে আপনাদের সামনে। सफेद अश्व के वाहन पे माँ दुर्गा अपनी अंतिम यात्रा की ओर बढ़ने वाली है। चिनी बुसकांगो कड़ाई काउ इसिनी आमाओ सानो जों नायरिगि रहरानि
नाय दङो आमाव सानो करायबाय जों गायरिं हाके ताङै बनो नायरेकनानि बागै जत्त अक्रा चाक्रा चोराय खनाय सिख्ला जत्तनो कुथुमलायजाक फायदि जों तिनि न सालनो जत्तनो कथालाय नायरेकलायानो तंथकलायानो তাই খালি বাগেই নাসিংলায়ানো এবারে মঙ্গল আরতি এবং তারপর স্তোত্র পাঠ মঙ্গল আরতি এবং স্তোত্র পাঠ হবে স্তোত্র পাঠে রয়েছেন বিশ্বরূপ ভট্টাচার্য स्वाहा त्वं स्वधा त्वं हीव षट्कारः स्वरात्मिका सुधात्वमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्या जानुजाड्या विशेषतः त्वमेव सा त्वं सावित्री त्वमेव जननी परा त्वमेव धार्यते सर्वं त्वमेतत्सृज्यते जगत् त्वमेतत्पाल्यते देवी त्वमस्यन्ते च सर्वदा विसृष्टौ सृष्टिरूपा त्वं स्थितिरूपा च पालने तथा संहृतिरूपान्ते जगतोऽस्य जगन्मये महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृतिः महाद्रोहा च भवती महादेवी महासुती प्रकृतिः स्वं हि सर्वस्य गुणत्रयविभाविनी कालरात्रिर्महारात्रिर्मोहरात्रिश्च दारुणा त्वं श्री तमेश्वरी त्वं ह्रीस्त्वं बुद्धबोधलक्षणा लज्जा पुष्टिस्तथा तुष्टिस्त्वं शान्तिः शान्तिरेव च खड्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा शङ्खिनी चापिनी वारा भूषणी परिघारुता सौम्या सौम्यशेष सौम्य बृहस्पति सुन्दरी परापराणां ब्रह्मा त्वमेव प्रसीद मातर जगतो अखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं ममीश्वरी देवी चराचरस्य आधारभूता जगतस्त्वमेका महिस्वरूपेण यतः स्थितासि अपां स्वरूपस्थितया तवैतदप्यायते कृत्स्तमलम्भवीर्ये त्वं वैष्णवी शक्तिरनन्तवीर्या विश्वस्य वीर्यं परमाशिवाय सम्मोहितं देवी समस्तमेतत् त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्तिहेतु विद्याः समस्ताः स्तव देवी भेदः स्त्रियः समस्ताः सकला जगत्सु त्वमेकया पूरितवं मय्यैतत् काव्ये स्तुतिः स्तव्यपरातरोक्तिः सर्वभूतायया देवी स्वर्गमुक्तिप्रदायिनी त्वं स्तुता स्तुतैका भवन्तु परमोक्तयः सर्वस्य बुद्धिरूपेण जनस्य हृदयसंस्थिते स्वर्गापवर्गते देवी नारायणे नमोस्तुते कलाकष्टादिरूपेण परिणामप्रदायिनी विश्वस्य उपरतौ शक्ति नारायणे नमोस्तुते सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणे नमोस्तुते सृष्टिस्थितिविनाशां
शक्तिभूते सनातने गूढाश्रये गुणमये नारायणे नमोस्तुते शरणागत दीनार्थ परित्राणपरायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणे नमोस्तुते हंसयुक्तविमानस्ते ब्रह्माणि रूपधारिणि कलशां रक्षणिते देवी नारायणे नमोस्तुते त्रिशूलचन्द्राभिधरे महाभीषणवाहिनी माहेश्वरी स्वरूपेण नारायणे नमोस्तुते मयूरमुकुटव्रते महाशक्तिधरे नगे करुणारी रूपसंस्थाने नारायणे नमोस्तुते शङ्खचक्रगदाशां गृहीतवरदायुधे प्रसीदाषणवीरूपे नारायणे नमोस्तुते गृहीतव्यमहाचक्रे दंष्ट्वद्भीतवसुन्धरे वरारूपे शिवे नारायणे नमोस्तुते निसिंहरूपे उग्रेण हंसो दैत्यान्वितोद्यमे त्रैलोक्यत्राणसहिते नारायणे नमोस्तुते नीलिमहावज्रे सहस्रनयनोज्ज्वले पुत्रप्राणहरे चैन्द्री नारायणे नमोस्तुते शिवदूति स्वरूपेण हतदैत्यमहाबले घोररूपे महारे नारायणे नमोस्तुते दंष्ट्राकरालवदने शिरोविभूषणे चामुण्डे नयनोज्ज्वले नमोस्तुते लक्ष्मीलक्ष्ये महाविद्ये पुष्टिस्वदे ध्रुवे महारात्रि महाराये नमोस्तुते मेघे सरस्वती वरे ज्योतिमप्रवितामसि देयते क्लाव्रसीदेशे नारायणे नमोस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते वयव्यस्त्रायिनो देवी नमोस्तुते एतत्तेव धनं सौम्यं लोचनत्रयभूषितं पातु नः सर्वभूतेभ्यो तत्यायने नमोस्तुते ज्वालातरालमड्डुग्रं शेषासुरसूदनं त्रिशूलं पातु नो भीतिर्भद्रकाली नमोस्तुते येनास्ति दैत्यतेजांसि स्वनेना पूर्यया जगत् सा घण्टा पातु नो देवी पातेभ्यो अनसुतानिव असुरास्त्रिपसापङ्कः चक्षितस्तु करुज्जलः शुभाय खड्गो भवतु चण्डिके त्वामनतादयं रोगानशेषानपांसुतुष्टा सकलानविष्टान् त्वामश्रीतानां नवीपन्नराणां शाश्रयतां प्रयान्ति एतत्कृतं यत्कथनं त्वयाद्य धर्मद्वीषां देवी महासुराणाम् अनेकैर्बहुभात्मूर्तिं कृताम्बिके तत्तकरोति काम्या विद्यासु शस्त्रेषु विवेकेषु जनात्मधन्या नमत्वकरते अतिमहान्धकारे निर्भ्रामयत्येतदतीव विश्वं रक्षांसि यत्रोग्रभीषाश्च नागस्य बलानि यत्र दावानलो यत्र तथान्ति मध्ये तत्र स्थिता त्वं परिपासि विश्वं विश्वेश्वरी विश्वात्मिकाधारयसीति विश्वं विश्वेशवन्द्या भवती भवन्ति विश्वाश्रये परिभक्तिनम्रा परिपालयनोर्भीतिर्नित्यं यथा सूरवदादधुनैव सद्यः पापानि सर्वजगताञ्च शमनयाशु उत्पादकापजनितान् प्रणतानां प्रसीद त्वा देवी विश्वाद्यहारिणी দেবী দুর্গার এবারে কমন ঘোড়ায়, তাই এই রথ আপনাদের সামনে হলো, যেখানে ঘোড়ায় চড়ে দেবী দুর্গা চলে যাচ্ছে আবারও শ্বশুরালয়। তার সামনেই চলছে মঙ্গল আরতি এবং পাশাপাশি স্তোত্রপাঠ। এবারে বেজে উঠবে ঢাকের বাদ্যি। যেখানে आव चिनी आमाओ सानो सोंथिनि नायरेकना बागै सिरि सितिनि रायदातै सात्राय हांगै जों सात्राय मतम हंगै चिनी सिरि सितिनि रायदातै जगालय संकतामै जों ताबो गनो नायरेकना रायदातै मताय रुइ दंगो आबुनि उलानो चिनी आमाओ सा तिनि जोंनो याकारि थाना थांमातो थांका सालनै सिगांनो हायपानो जों तिनि चिनी प्रथम हुकुम नायखंनि जुगालि मुंबाय चिनी हास्तिनि अबाहायके तेरतै चिनी अमताय नायरेकमा पान्डानो संचा जागै दंगो धूप की आरती
और ढाक की करतर ध्वनि के साथ। ঢাকের বাদ্যে মঙ্গল আরতি ধূপ ধুনোর মধ্য দিয়ে মাকে আরাধনা করা হলো। মা এগিয়ে চলেছেন তার শ্বশুর দিকে। খুব সুন্দর একটি গাড়িকে সাজানো হয়েছে। তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের শিল্পীরা অসামান্য কুশলতায় সাজিয়ে তুলেছেন এই ঘটকে, মায়ের গমন পর্বটিকে। সত্যি তারা প্রশংসার দাবি রাখেন। মা গো দুর্গা, বছর পরে আবার এসো মা, আমাদের তুমি এই আশীর্বাদ দিয়ে যাও আমরা যেন সবাই মঙ্গল মতে এই একটা বছর থাকতে পারি। আমরা তোমার কাছে বলি রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দিশো জহি। আমরা বলি মা, আমাদের প্রাচুর্য চাই না, আমরা স্বাচ্ছন্দ্য চাই, আমরা সুখে শান্তিতে বাঁচতে চাই। আমাদের প্রার্থনা তোমার কাছে, ঈশ্বর পাটনির সেই চিরন্তন প্রার্থনা, মা গো আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে। মা এগিয়ে চলেছেন তার শ্বশুরালয়ের দিকে। আমরা এবার যাব পরবর্তী পর্বে। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो अम्बे दुख हरणी। ज्योति तुम्हारी तिहु लोक फैली उजियारी। शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भ्रिकुटी विकराला। रूप मातु को अधिक सुहावे, दर्श करत जन अति सुख पावे। सफेद अश्व की सुसज्जित वाहन पर माँ दुर्गा की यात्रा धीरे धीरे अपने गमन की ओर। এবারে পরিবেশিত হবে বাংলা লোকনৃত্য। পরিবেশনায় থাকছে গুরুকুল নৃত্যকলা আশ্রমের শিল্পীরা, পরিচালনায় ডক্টর দেবজ্যোতি লস্কর। Tabo Chinio Hayabus Kango Gurukul Nitya Academy ni Masana Keringrok Chini Folk Musamung Bangla Lokonitto Musai Funuknai Abno Naikanik Laika Devjyoti Lashkor। বিনম্র অনুরোধ রাখবো প্রেসের যারা রয়েছেন আপনারা একটু পিছন দিকে চলে যান। এবারে পরিবেশিত হবে বাংলা লোকনৃত্য। পরিবেশনায় থাকছে গুরুকুল নৃত্যকলা আশ্রমের শিল্পীরা, পরিচালনায় ডক্টর দেবজ্যোতি লস্কর। মঞ্চের সামনে উপস্থিত যারা রয়েছেন তাদের উদ্দেশ্যে বলছি আপনারা সরে গিয়ে একটুখানি জায়গা করে দেবেন। এখন রয়েছে একটি নৃত্যানুষ্ঠান, আপনারা একটুখানি পেছন দিকে প্যারাডাইস চৌমুহনীর দিকে আপনারা আপনারা একটুখানি পেছন দিকে প্যারাডাইস চৌমুহনীর দিকে চেপে যাবেন। ফটো দেখতে অসুবিধা হচ্ছে, অসুবিধা হবে আপনারা অনুগ্রহ করে যে চারটি মঞ্চ রয়েছে তার সামনের অংশটা আপনারা খালি করে দেবেন।
প্রচেষ্টার সাথে এবারে উপভোগ করব বাংলা লোকনৃত্য। শিল্পীদের আমন্ত্রণ জানাবো তাদের পরিবেশনা শুরু করবার জন্য। प्रस्तुत है गुरुकुल नृत्य कलाश्रम द्वारा एक बंगाली फोक नृत्य। मंच के सामने जो दर्शकगण खड़े हैं मैं उनसे निवेदन करूंगी
এতক্ষণ উপভোগ করলাম বাংলা লোকনৃত্য। সকলের অসংখ্য ধন্যবাদ। এবারে রাত পোহারে ঘরে এক কষ্ট মেখে কাঁদব তোমার তরে গো, কাঁদব তোমার তরে। কোনা করে না যাও ঠাকুর, কোনা করে না যাও ঠাকুর, কোনা করে না যাও ঠাকুর, কোনা করে না যাও। রাত পোহালে ঘরে কেলিক কষ্ট মেঘে তোমার তরে গো, তোমার করে ঘরে কষ্ট মেঘে তোমার তরে গো, কষ্ট
এতক্ষণ আমরা উপভোগ করলাম খুব সুন্দর নৃত্যের মধ্য দিয়ে তুলে ধরেছে মায়ের বিদায়ী বেলার খান। পরিবেশনায় ছিলেন গুরুকুল নৃত্যকলা আশ্রমের শিল্পীরা। শিল্পীদের অসংখ্য ধন্যবাদ। जैसा कि हम सब এতক্ষণ আমরা माता दुर्गा की अंतिम यात्रा पे साक्षीजन बनने जा रहे हैं, इसी यात्रा के भाव को प्रकट करने के लिए मैं विनम्र निवेदन करूंगी माननीय सचिव महोदय से, श्री डॉक्टर पी.के. चक्रवर्ती महोदय से, कि उनके कुछ शब्द हमारे साथ साझा करें। নমস্কার। বিজয়া দশমীর উপলক্ষে সবাইকে শুভ বিজয়া, অভিনন্দন এবং নমস্কার জানাচ্ছি। আজকে আমরা এখানে মায়ের গমন কার্নিভাল 2023 তথ্য সংস্কৃতি দপ্তর কর্তৃক আয়োজিত হয়েছে। আয়োজিত এই মায়ের গমন বা কার্নিভালে রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, যিনি আজকের এই কার্নিভালের উদ্বোধক এবং প্রধান অতিথি প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা মহোদয়, মঞ্চে আসীন রাজ্যের মন্ত্রণালয়ের অন্যান্য মন্ত্রী মহোদয়গণ, মাননীয় প্রাণজিৎ সিংহ রায় মহোদয়, মাননীয় শ্রীমতী শান্তনা চাকমা মহোদয়া, মাননীয় শ্রী সুশান্ত চৌধুরী মহোদয় আছেন, মাননীয় শ্রী টিঙ্কু রায় মহোদয়, মাননীয় বিকাশ দেববর্মা মহোদয়, মাননীয় শ্রী সুধাংশু দাস মহোদয়, মাননীয় শ্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া মহোদয় আছেন, আগরতলা পৌর নিগমের মাননীয় মেয়র শ্রী দীপক মজুমদার মহোদয়, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা পরিষদের মাননীয় ভারপ্রাপ্ত সভাধিপতি শ্রী হরিদুলাল আচার্য মহোদয়, খাদি ও গ্রামোদ্যোগ পরিষদের প্রাক্তন চেয়ারম্যান মাননীয় শ্রী রাজীব ভট্টাচার্য মহোদয় আছেন, বিভিন্ন পিএসইউর চেয়ারম্যান মহোদয়গণ, বিভিন্ন অর্গানাইজেশনের চেয়ারপারসনগণ, মঞ্চে আসেন ত্রিপুরা সরকারের মুখ্য সচিব মাননীয় শ্রী জে.কে. সিনহা মহোদয়, ত্রিপুরা পুলিশ মহানির্দেশক শ্রী অমিতাভ রঞ্জন মহোদয়, ডাইরেক্টর অফ ইনফরমেশন অ্যান্ড কালচারাল অ্যাফেয়ার্স আছেন মঞ্চে, অন্যান্য অতিথিবর্গ। এই মঞ্চের এক প্রান্তে আছেন মাননীয় এবং মাননীয় জাজেসগণ, যারা আজকের এই মায়ের গমন অনুষ্ঠানে নির্ণায়ক ভূমিকা গ্রহণ করবেন, শ্রেষ্ঠত্ব নির্বাচন করবেন ওনারা। আমাদের এই মঞ্চের অপর প্রান্তে যে মঞ্চ আছে ডান দিকে, সেখানে কর্পোরেটরসগণ রয়েছেন, আছেন পিএসসির চেয়ারপারসনগণ। আমাদের এই মঞ্চের অপর বিপরীত দিকে আছেন প্রেস এবং মিডিয়ার বন্ধুগণ, আছেন যারা তথ্য সংস্কৃতির দপ্তরের অফিসার্সগণ, যারা আজকের এই কার্নিভালের বিভিন্নভাবে আমাদেরকে সহযোগিতা করছেন তারা রয়েছেন, আছেন যারা পার্টিসিপেন্টস, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে যারা অংশগ্রহণ করেছেন এবং যারা আজকে এই মায়ের গমনে অংশগ্রহণ করবেন, বিভিন্ন ক্লাব এবং যারা সংস্থা রয়েছেন তারা। আমি সবাইকে তথ্য এবং সংস্কৃতি দপ্তরের পক্ষ থেকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকের এই মায়ের গমন এবং কার্নিভাল এ অংশগ্রহণ করার জন্যে। আপনারা জানেন গত বছর মায়ের গমন বা কার্নিভাল শুরু করা হয়েছিল, তখন প্রায় 46টি বিভিন্ন অর্গানাইজেশন এবং আবাসন
সেখানে অংশগ্রহণ করেছিল। এই বছর দ্বিতীয়বার আমরা কার্নিভালের আয়োজন করেছি। বিভিন্ন ক্লাব এবং সংস্থাগুলি উৎসাহের সঙ্গে অংশগ্রহণ করছে। অনেকেই অফলাইন এবং অনলাইনে সেখানে নিজেদেরকে রেজিস্টার করেছেন। আমাদের এই মায়ের গমন অনুষ্ঠানের আগে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর পৌরোহিত্যে মায়ের গমন এর আয়োজনের উদ্দেশ্যে সেখানে বিভিন্ন ক্লাব এবং দুর্গাপূজার যে সংস্থাগুলি আছে তাদের নিয়ে একটি মিটিংয়ের আয়োজন করা হয়েছিল এবং সেখানে সিদ্ধান্ত হয় যে আজকের দিনে আমরা কার্নিভ্যালের আয়োজন করব এবং আজকের এই সেই অনুযায়ী বিভিন্ন ক্লাব এবং সংস্থা নিজেদেরকে রেজিস্ট্রেট করেছেন এবং আজকের এই মায়ের গমন এর অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়েছে। গত বছরে যে মায়ের গমন হয়েছিল সেখানে যে বিচারক মণ্ডলী ছিল, এইবারও শ্রেষ্ঠত্বের নিরিখে বিচারক মণ্ডলী এখানে রয়েছেন। তারা যে পুরস্কার সেই পুরস্কারের জন্য আমাদেরকে সহায়তা করবেন এবং এই উপলক্ষে বিভিন্ন পুরস্কার রয়েছে। 50,000 টাকা দ্বিতীয় পুরস্কার, 30,000 টাকা তৃতীয় পুরস্কার, 20,000 টাকা। আজকের এই মায়ের গমন উপলক্ষে যারা শ্রেষ্ঠ তো অর্জন করবে তাদেরকে পুরস্কৃত করা হবে। এই পুরস্কারের আয়োজন আমরা আগামী নভেম্বর মাসে উজ্জয়ন্ত যে রাজপ্রাসাদ আছে সেই রাজপ্রাসাদের আমরা সেখানে করব অনুষ্ঠান। তথ্য এবং সংস্কৃতি দপ্তর সেখানে নোডাল ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে মায়ের গমন অনুষ্ঠান আয়োজন করার জন্য, কিন্তু বিভিন্নভাবে এই সার্বিক অনুষ্ঠান করার জন্য আমাদেরকে যারা সহায়তা করেছেন তারা হচ্ছে পুর পরিষদ, পূর্ত দপ্তর, পরিবহন দপ্তর, বিদ্যুৎ নিগম, হর্টিকালচার, আরক্ষা দপ্তর, DWS, তথ্য এবং প্রযুক্তি দপ্তর, স্বাস্থ্য দপ্তর এবং পশ্চিম জেলা প্রশাসন। তাদের সকলকে যারা আমাদেরকে সহায়তা করেছেন এই আয়োজন করার জন্য তাদেরকে আমাদের দপ্তরের পক্ষ থেকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। মায়ের গমন যে অনুষ্ঠান হচ্ছে এর পরবর্তীকালে আমরা যে অনুষ্ঠান করব সেটা পশ্চিম জেলায় যারা পুরস্কৃত হবেন তাদের শ্রেষ্ঠত্ব 5টি ক্যাটাগরি আছে এবং অন্যান্য যে জেলাগুলি রয়েছে সেখান থেকে প্রথম যারা আসবেন তাদেরকে পুরস্কৃত করা হবে। এরকম বিচারক মণ্ডলীর রায়ে আমরা নির্বাচিত যারা আয়োজক রয়েছেন তাদেরকে আমরা পুরস্কৃত করব পরবর্তীকালে। এবং যেই 5টি ক্যাটাগরি রয়েছে সেগুলি হলো যে শ্রেষ্ঠ প্রতিমা, শ্রেষ্ঠ সাজসজ্জা, শ্রেষ্ঠ শৃঙ্খলাবদ্ধ পূজা, শ্রেষ্ঠ ইকো ফ্রেন্ডলি পুজো, শ্রেষ্ঠ থিম বা ভাবনা ইত্যাদির উপরে পুরস্কৃত করা হবে বিভিন্ন সংস্থাগুলিকে, আমাদের পশ্চিম জেলা এবং বাকি যে 7টি জেলা রয়েছে তাদেরকে। এছাড়াও শুধু বিভিন্নভাবে আমরা পুরস্কৃত করব আর্থিকভাবে। যারা 7টি জেলাতে যারা প্রথম হবেন তাদেরকে 10,000 টাকা করে। আমি আজকের এই যে মায়ের গমন অনুষ্ঠান সেই অনুষ্ঠানে যারা আয়োজন, বিশেষ করে তথ্য সংস্কৃতি দপ্তর এবং অন্যান্য দপ্তরে যারা আধিকারিকগণ তাদেরকে আবারও আমি আন্তরিক অভিনন্দন এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। আমি যেটা উপলব্ধি করেছি গত বছর এই মায়ের গমন বা কার্নিভাল হওয়ার পর এই বছর আরও বেশি চাহিদা বেড়েছে মানুষ আরও আনন্দ উপভোগ করছেন। মানুষ আরও চাইছে যে এই ধরনের অনুষ্ঠান হোক যাতে করে মানুষ সেখানে আনন্দিত হতে পারে। প্রত্যেকটি ক্লাব এবং পূজা কমিটি যারা আজকে অংশগ্রহণ করছেন তাদের সকল যা প্রেসিডেন্ট, সেক্রেটারি এবং অন্যান্য সদস্য রয়েছেন তাদেরকেও অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি। এবং আগামীতে যে দীপাবলি আসছে সেই দীপাবলি উপলক্ষে আপনাদের সবাইকে হার্দিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি। নমস্কার। অনেক অনেক ধন্যবাদ তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের মাননীয় সচিব শ্রী PK চক্রবর্তী মহোদয়কে। তিনি খুব সুন্দরভাবে
আমাদের মায়ের গমন অনুষ্ঠানের ভাবনাটুকু তুলে ধরেছেন। এবারে রয়েছে একটি নৃত্য পরিবেশনা, সমবেত নৃত্য, জনজাতিদের মামিতা নৃত্য পরিবেশনায় ঘুঘুরা বদলের শিল্পীবৃন্দ। পরিচালনায় রয়েছেন আমাদের রাজ্যের বিশিষ্ট শিল্পী, সঙ্গীত নাটক একাডেমি পুরস্কারপ্রাপ্ত শ্রীমতী তরুবালা দেব বর্মা। আমি মিডিয়া পার্সন যারা রয়েছেন তাদের বিনম্রভাবে অনুরোধ করছি একটুখানি জায়গা আপনারা ছেড়ে দেবেন, পেছন দিকে একটুখানি চেপে আসবেন, কারণ একটি বড় দল আসছে এখানে নৃত্য পরিবেশন করতে। ঘুঘুরা বদল। Chini rusap mongo no sijak tongo raja bokayo osani matai kangal mamita hinke tabok mamita mo samong mo sai phunuk nai agartala ni bugra bodol tei naika ni khalaika SNA ni award manjak musangjuk terubala deborma
फदी फदी हे फदी बायरो फदी। अब तक हम मंच में देख रहे थे जनजातीय समुदाय के एक बेहद ही खूबसूरत लोक नृत्य मामिता, जिसको बेहद ही खूबसूरत तरीके से नेतृत्व किया है राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता श्रीमती तरुबाला देबबर्मा जी ने। এবারে বিনম্র অনুরোধ রাখবো আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের মাননীয় উদ্বোধক ও প্রধান অতিথি রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রদ্ধেয় প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা মহোদয়ের কাছে আপনার মূল্যবান বক্তব্যের মধ্য দিয়ে আমাদের আলোকিত করবার জন্য। সবাইকে নমস্কার। খুলুমকা হামবাই, শুভ সন্ধ্যা। আজ এই সন্ধ্যাবেলায় আমাদের ত্রিপুরা সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে এবং আগরতলা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের যৌথ উদ্যোগে এখানে যে আজকে দ্বিতীয়বারের জন্য যে মায়ের গমন এবং যাকে আমরা কার্নিভাল হিসাবে আখ্যায়িত করেছি, সেই অনুষ্ঠানে মঞ্চে উপস্থিত আছেন আমাদের ত্রিপুরা সরকারের অর্থ দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী শ্রী প্রণজিৎ সিংহ রায় মহোদয়, উপস্থিত আমাদের ত্রিপুরা সরকারের মাননীয় মন্ত্রী ইন্ডাস্ট্রিজ অ্যান্ড কমার্স শ্রীমতী শান্তনা চাকমা মহোদয়া, উপস্থিত যার উদ্যোগে গত বছর এই দপ্তরের দায়িত্বে ছিলেন এবং এই কার্নিভেল শুরু হয়েছিল। ত্রিপুরা সরকারের বর্তমানে উনি ট্যুরিজম এবং ট্রান্সপোর্ট মিনিস্টার শ্রী সুশান্ত চৌধুরী মহোদয়, উপস্থিত অনারেবল মিনিস্টার ইউথ অ্যান্ড স্পোর্টস ডিপার্টমেন্টে শ্রী টিঙ্কু রায় মহোদয়, উপস্থিত অনারেবল মিনিস্টার ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার শ্রী বিকাশ দেব বর্মা মহোদয়, উপস্থিত অনারেবল মিনিস্টার ওয়েলফেয়ার অফ শিডিউল কাস্ট এবং অন্যান্য দপ্তরের শ্রী সুধাংশু দাস মহোদয়। তাছাড়া এখানে আমাদের আগরতলা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের মাননীয় মেয়র মহাশয় উপস্থিত আছেন শ্রী দীপক মজুমদার মহোদয়, উপস্থিত আমাদের এক্স চেয়ারম্যান খাদি বোর্ডের এবং বিশিষ্ট সমাজসেবী শ্রী রাজীব ভট্টাচার্য মহোদয়, উপস্থিত আছেন আমাদের ত্রিপুরা সরকারের মাননীয় চিফ সেক্রেটারি মহোদয় শ্রী জে.কে. সিনহা এবং আমাদের ডিআইজি সাহেব এখানে উপস্থিত আছেন শ্রী অমিতাভ রঞ্জন এবং বিভিন্ন যারা অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা এখানে উপস্থিত আছেন মঞ্চে এবং আমার সামনে, এবং লাইন ডিপার্টমেন্টের বিশেষ করে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের যারা আধিকারিকরা আছেন এবং অন্যান্য যারা এই কাজে যুক্ত আছেন এবং আমার সামনে যারা মিডিয়া বন্ধুরা আছেন, সবাইকে আজকের এই মায়ের গমন এবং কার্নিভাল উপলক্ষে এবং এই বিজয়ার হার্দিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আমরা এটা বলতে পারি কার্নিভাল 2.0, মানে গত বছর যেহেতু শুরু হয়েছে এবার 2.0, এবং এই ধরনের যে একটা ইনোভেটিভ আইডিয়া সেটা গত বছর থেকে আমাদের তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের, আমি একটু আগে যার নাম বললাম, ওনার মস্তিষ্ক প্রসূত এবং বহুদিন ধরে ত্রিপুরাতে আগে যখন বিজয়া দশমী হতো তখন কিন্তু একসাথে যত ক্লাবের মূর্তি হোক বাড়িঘরের প্রতিমাই হোক একসাথে আগে বেরোতো, কিন্তু তারপরে বহু বছর ধরে সেটা বন্ধ হয়ে যায়। এখন আমাদের সরকার আসার পর থেকে, এবং এটা তখন এই ধরনের আয়োজনও ছিল না, শুধুমাত্র প্রসেশন করে সেই দশমী ঘাটে গিয়ে বিসর্জন হতো, কিন্তু গত বছর থেকে তার ব্যতিক্রমী যে ব্যবস্থা
আমাদের ত্রিপুরা সংস্কৃতি পরিষদের আর এই ত্রিপুরা আমাদের যে দপ্তর ত্রিপুরা সংস্কৃতি দপ্তর এবং আগরতলা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের উদ্যোগে এত সুন্দরভাবে ব্যবস্থাপনা এবং এবছর আরেকটু বেশি করে সুন্দরভাবে তার ব্যবস্থা এখানে করেছে। এর জন্য আমি এই যিনি যে দপ্তর উদ্যোক্তা আমাদের ত্রিপুরা সংস্কৃতি দপ্তর এবং আগরতলা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনকে আমি ধন্যবাদ দিতে চাই। আমি সারা ত্রিপুরাতে এবার ঘুরেছি এই শারদীয়া পুজো উপলক্ষে, কিন্তু যেখানে আমি গেছি মানুষের মধ্যে একটা আনন্দের যে মানে যাকে বলে ফিল গুড সেই চেহারাটা কিন্তু আমি দেখতে পেয়েছি। এবং মানুষ চায় যে একটা শান্তিতে আমরা যেন এখানে বসবাস করি এবং সেই শান্তি এখানে বিরাজমান, যেই কারণে মানুষ এখানে মানে দেখছে যে এই রকম যে আমাদের ব্যবস্থাপনা আমাদের বর্তমান সরকার যেভাবে কাজ করছে তাতে করে এবারের যে দুর্গাপূজার যে সংখ্যা সেটাও কিন্তু অনেকাংশে বেড়ে গেছে। এবং এখানে এই শারদীয়া পূজা উপলক্ষে একটা জিনিস আমি দেখতে পাচ্ছি সমস্ত জায়গায় যে আমাদের ত্রিপুরার যে কৃষ্টি সংস্কৃতি তার যে পরম্পরা তার যে কালচার সেগুলো কিন্তু আবার এই প্ল্যাটফর্মে সেগুলো প্রকাশ পাওয়ার একটা সুযোগ দেখা গেছে। এবং আজকেও আমরা এখানে দেখলাম এখানে বিভিন্নভাবে এখানে গান নাচ এখানে পরিবেশন হয়েছে এবং আমরা এখানে যেভাবে এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরার যে আমরা স্লোগান আমরা দিয়েছি, এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে স্লোগান দিয়েছে, এইভাবে আমরা যদি একসাথে আমরা এই ধরনের কৃষ্টি সংস্কৃতির মাধ্যমে আমাদের মধ্যে কিন্তু মেলবন্ধন অনেকটা বেশি সুদৃঢ় হয়। আগে আমরা বলতাম যে বাঙালির 12 মাসে 13 পার্বণ, এখন জাতি জনজাতি সবার মধ্যে কিন্তু এই 13 পার্বণ, আর শুধু 13 পার্বণ না, এখন অন্য আরো অনেক পার্বণ, এখন গণেশ পূজা থেকে শুরু করে বিভিন্ন ছট পূজা এবং অন্যান্য পুজো এখানে ত্রিপুরাতে এখন প্রচলন হয়ে যাচ্ছে। এবং এই জিনিসটা কিন্তু আগে ছিল না, তাতে করে একজন আরেকজনকে জানার যে সুযোগ এবং তার মধ্যে যে এক সূত্রে বাধা সেই বিশেষ যে অবস্থাটা সেটা কিন্তু এখন চলে এসছে। আমি এখানে আর বিশেষ কিছু বলবো না, আমি এতটুকু বলবো তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের পক্ষ থেকে এখানে জাজদেরও রেখেছেন, কারা ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড এবং তার একটা অ্যামাউন্টও এখানে ধার্য করা হয়েছে। নভেম্বর মাসে তার যে ফাংশন করে তার বিতরণ হবে। তো এখানে ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড দিস ইজ নট ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে এখানে যে একসাথে এইভাবে বিভিন্ন ক্লাব বা সংস্থা আজকে এই কার্নিভালে যোগদান করবে, তাদেরকে আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি, ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এবং সারা ত্রিপুরাতে এত সুন্দরভাবে এবার দুর্গাপুজো উৎসব পালিত হয়েছে যে কোথাও কোনো জায়গার থেকে কোনো রকম যে একটা অস্বাভাবিক যে সিচুয়েশন সেই সিচুয়েশনেরও কিন্তু খবর আমাদের কাছে নেই। এখানে আমাদের যারা মিডিয়া বন্ধুরা আছে ওনারা খুব ভালো করে জানেন। এবং আমি আশা করি যে আজকের এই মায়ের গমন বা কার্নিভাল যেভাবে এখানে অনুষ্ঠিত হচ্ছে সেটা সুন্দরভাবে এখানে পরিবেশিত হবে। এবং আমরা সবসময় যেটা বলি যে আসছে বছর আবারও হবে, সেই আবার আমি আশা করি যে 3.0 যে মায়ের গমন কার্নিভাল সামনের বছর আমরা করব। এখানে যারা এখানে উপস্থিত আছেন বা যারা এই বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে বা টেলিভিশনের মাধ্যমে আমাদের দেখছেন, সবাইকে আমি এই বিজয়া দশমী উপলক্ষে হার্দিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। সবাইকে নমস্কার, ধন্যবাদ। অসংখ্য ধন্যবাদ এবং আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের মাননীয় উদ্বোধক তথা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রদ্ধেয় প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা মহোদয়ের কাছে ওনার মূল্যবান বক্তব্যের মধ্য দিয়ে আমাদের সমৃদ্ধ করবার জন্য। ভারতীয় সংস্কৃতিতে আমরা বিশ্বাস করি যে কোনো শুভ কাজের শুরুতে নারকেল ফাটানো হয়, তো একই রকম ভাবে বিনম্র অনুরোধ রাখবো মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রদ্ধেয় প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা মহোদয়ের কাছে মঞ্চ উপবিষ্ট মাননীয় অতিথিদের সঙ্গে নিয়ে মায়ের যে মূর্তি রয়েছে কিংবা যে রথ রয়েছে তার সামনে প্রথমে নারকেল ফাটানো, তারপর পুনরায় মঞ্চে এসে ফ্ল্যাগ অফের মধ্য দিয়ে আমাদের আজকের এই মায়ের গমনের শুভ সূচনা করবার জন্য। এবারে বিনম্র অনুরোধ রাখবো মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ের কাছে মঞ্চে উপবিষ্ট আমাদের
এই আজকের অনুষ্ঠানের সম্মানিত অতিথি এবং বিশেষ অতিথিদের সঙ্গে নিয়ে মায়ের যে রথ রয়েছে এবং মায়ের যে মূর্তি রয়েছে তার সামনে প্রথমে নারকেল ফাটানো, তার পরপরই ফ্ল্যাগ অফের মধ্য দিয়ে আমাদের আজকের এই মায়ের গমনের শুভ সূচনা করবার জন্যে। माँ दुर्गा की सफेद अश्व के वाहन के आगे नारियल अर्पित करके इस यात्रा का शुभ सूचना करेंगे माननीय राज्य के मुख्यमंत्री प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाह जी। साथ ही मंच पे आसीन हमारे सभी गणमान्य अतिथियों से भी निवेदन करूंगी कि आप सब भी माननीय मुख्य अतिथि जी का साथ दें इस नारियल को अर्पित करने में। এবারে আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের মাননীয় উদ্বোধক তথা প্রধান অতিথি প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা মহোদয়, রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় আজকের অনুষ্ঠানে মঞ্চের মাননীয় অতিথিদের সঙ্গে নিয়ে প্রথমে নারকেল ফাটিয়ে তারপর ফ্ল্যাগ অফের মধ্য দিয়ে মায়ের গমনের শুভ সূচনা করছেন। আপনাদের প্রত্যেকের উদ্দেশ্যে অনুরোধ রাখবো সবাই মিলে করতালি হোক এবং হলুদ ধ্বনিতে মুখরিত হোক আমাদের অনুষ্ঠান প্রাঙ্গণ। হাসেনি বরং গ্রামমঞ্চে ওকরা প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা গতিনিও অসামা বিনি থাংমানি লামানো নারকেল কাইসা ফর ইয়াফামুনি বিশিংতে বড় চেঙ্গেলে নাই আমানি লগে লগে ন গ্রিন ফ্ল্যাগ ফুলগই তিনি ও নাইথথক আমা অসানি মাংপিলিনো মশগি রহনানি ফ্ল্যাগ অফের মধ্য দিয়ে মায়ের গমন কার্নিভাল 2023-এর শুভ সূচনা করছেন আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের উদ্বোধক রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা মহোদয়। সঙ্গে রয়েছেন আজকের অনুষ্ঠানের অন্যান্য অতিথিরা। প্রথমেই থাকছে যেহেতু মায়ের এবার ঘটক কিংবা ঘড়াই গমন, সেই মায়ের রথ তারপর ধীরে ধীরে একে একে এগিয়ে আসবে আমাদের রাজ্যের আমাদের এই আগরতলা শহর এবং শহরতলির অন্যান্য ক্লাব কিংবা প্রতিষ্ঠানের পৌঁছমণ্ডপের প্রতিমা বর্ণময় সুসজ্জিত বর্ণময় শোভাযাত্রার মধ্য দিয়ে প্রতিমা নিরঞ্জনের উদ্দেশ্যে এগিয়ে যাবে ধীরে ধীরে দশমী ঘাটের দিকে। আমরা সবাই আজকের এই সুন্দর মুহূর্তের সাক্ষী থাকব। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा अश्व वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया और धीरे धीरे जो माँ दुर्गा की जो अश्व वाहन है वो दशमी घाट की ओर धीरे धीरे बढ़ेंगे। শুভ সূচনা করলেন আমাদের আজকের এই মায়ের গমন কার্নিভাল 2023-র মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় এবং অন্যান্য অতিথিরা। এবার ধীরে ধীরে প্রতিমা নিরঞ্জনের উদ্দেশ্যে একের পর এক এগিয়ে যাবে আমাদের আগরতলা শহর এবং শহরতলির বিভিন্ন ক্লাব এবং প্রতিষ্ঠানের প্রতিমা। বর্ণময় এবং সুসজ্জিত শোভাযাত্রা করে তারা এগিয়ে যাবে। মায়ের সামনে মায়ের যাত্রা পথে নারকেল ফাটিয়ে সবুজ পতাকা নেড়ে এই মাত্র শুভ সূচনা হলো মায়ের গমনের। এগিয়ে চলেছে তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের গাড়িতে মাতৃমূর্তি। এখন একে একে এগিয়ে আসবে আমাদের আজকের কার্নিভালে যারা অংশ নেবেন বিভিন্ন ক্লাব এবং প্রতিষ্ঠানের মাতৃমূর্তি। তোরखे आवाशानी नाइथथ कराय नै मा তোরखे ब दशमी घाट नि बखाक ब बिनि नग फेरग थांनानि बागै लाम रेखा ता তোরखे जतो क्लब नि काइसा काइसा के
Oshamani Mangpili Tere Kitchen Biskama Fight Tongo. আমি আগেও একবার বলেছি এবার মায়ের বিসর্জন পর্বে এবং এই মায়ের গমনে আগরতলা পৌর পরিষদের পক্ষ থেকে বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, যেমন দশমী ঘাটে শুরু হয়ে গেল আমাদের আজকের এই মায়ের গমন কার্নিভাল 2023। এবারে একের পর এক ক্লাব কিংবা অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের প্রতিমা নিরঞ্জনের উদ্দেশ্যে তাদের বর্ণময় শোভাযাত্রার মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে যাবে আপনাদের সামনে দিয়ে। আরো একবার আপনাদের প্রত্যেককে শুভ বিজয়ার আন্তরিক প্রীতি শুভেচ্ছা অভিনন্দন। এগিয়ে যাচ্ছে মুক্তি সংঘ ক্লাব। আপনাদের সামনে দিয়ে এগিয়ে চলেছে মুক্তি সংঘের প্রতিমা।
ভালো থাকা ভালোবাসা, ভালো মনে কিছু আশা, বেদনাকে ধরে রাখা, সুখ স্মৃতি ফিরে দেখা, বন্ধন থেকে বরণ ডালা, বিজয় মানে এগিয়ে চলা। শুভ বিজয়ার অসংখ্য প্রীতি ও শুভেচ্ছা আপনাদের সকলের জন্য। আপনাদের সামনে দিয়ে এগিয়ে চলেছে প্রতিমা নিরঞ্জনের উদ্দেশ্যে মুক্তি সংঘের প্রতিমা। পরবর্তীতে এগিয়ে আসছে আজকে তথ্য সংস্কৃতি দপ্তর আয়োজিত মায়ের গমনে কার্নিভাল 2023-তে আমরা দেখছি আমাদের রাজধানী আগরতলা শহর এবং শহরতলির বিভিন্ন ক্লাব প্রতিষ্ঠানের প্রতিমা নিরঞ্জন। অনুরোধ রাখবো প্যারাডাইস শ্রমভূমিতে যারা এই রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে রয়েছেন, জটলা করে রেখেছেন, আপনাদের অনুরোধ রাখবো রাস্তাটাকে ফাঁকা করে দেবার জন্য একটু পেছন দিকে চেপে গিয়ে আমাদের পরবর্তী যে প্রতিমা নিরঞ্জনের উদ্দেশ্যে প্রতিমা নিয়ে আসছে সুসজ্জিত শোভাযাত্রা, তারা যেন আসতে পারে সেই সুযোগটুকু করে দেবার জন্য। যারা রাস্তায় অযথা ভিড় করে রয়েছেন আপনারা একটু ছেড়ে দিন রাস্তাটা। এবারে আপনাদের সামনে ধীরে ধীরে আপনাদের সামনে দিয়ে এগিয়ে যাবে লোটাস ক্লাব। এগিয়ে আসছে আগরতলার লোটাস ক্লাবের মাতৃমূর্তি, লোটাস ক্লাব।
এগিয়ে আসছে নেতাজি প্লে ফোরাম। তৎসঙ্গে আমি ধন্যবাদ জানাই এখানে উপস্থিত আমাদের ত্রিপুরা সরকারের সমস্ত মাননীয় মন্ত্রী and all the dignitaries. Please extend our gratitude and love on behalf of Netaji Play Forum Center. এগিয়ে চলেছে নেতাজি প্লে ফোরামের শোভাযাত্রা। ফোরামের পক্ষ থেকে বিশ্বাস করি বিদায়ে বিশ্বাস করি না, আমরা বিশ্বাস করি বন্ধুত্বে, আমরা বিশ্বাস করি ভালোবাসা। আমি কবিগুরুর ভাষায় একটি কথা বলতে চাই, দুঃখ দিলে দুঃখ পাইতে পাবো, যদি পাই না শান্তি সান্ত্বনা হিসাব। পারিদিকে নদীর হাল ভাঙে নদী। Hello check, hello check, hello check, hello check, hello check. নেতাজি প্লে ফোরাম সেন্টার। We extend our love and gratitude to all the devotees present over here. Please take our love and gratitude on behalf of Netaji Play Forum Center. আমরা ধন্যবাদ জানাই আমাদের সিটি সেন্টারকে, সব সংলগ্ন সমগ্র এলাকাবাসীকে। আমরা পরিবারের মতো পাশে নিয়েছি আমাদের সমগ্র এলাকাবাসীকে। আমরা ধন্যবাদ জানাই এই রাজ্যের আরেকটা প্রধানমন্ত্রী। আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, এটাই কামনা করি। ভালোবাসা এবং আনন্দ। এগিয়ে চলেছে নেতাজি প্লে ফোরাম সেন্টার। সুসজ্জিত হয়ে সদস্যরা এগিয়ে চলেছেন। এতদিনের আনন্দ অনুষ্ঠান শেষ মুহূর্তটুকুও তারা উপভোগ করে নিতে চান। শুভেচ্ছা বিনিময় করছেন তারা একে অপরের সঙ্গে। আমরাও চাই তাদের আরো উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ। নেতাজি প্লে ফোরামের বর্ণময় শোভাযাত্রা ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে। নেতাজি প্লে ফোরামের প্রতিটি সদস্য এবং সদস্যদের শুভ বিজয়ার আন্তরিক প্রীতি, শুভেচ্ছা, অভিনন্দন। Torak-torakha dangshabaskhangni thangi tongo Netaji Play Forum. Amaoshani naithathok mangpili na tuyoi Torak-torakha dashmigat bakhak amaoshano nairagu Torak-torakha thangi tongo Netaji Play Forum Club. माँ दुर्गा की प्रतिमा से सुसज्जित वाहनों को मंच के सामने से धीरे धीरे अपने गंतव्य तक पहुंचाते हुए नेताजी प्ले फोरम। আপনারা দেখছেন আমাদের সামনে দিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে সুসজ্জিত শোভাযাত্রা নিয়ে নেতাজি প্লে ফোরাম। নেতাজি প্লে ফোরামের প্রতিমা ধীরে ধীরে আসছে। অনুরোধ রাখবো আপনাদের প্রত্যেককে এই শোভাযাত্রা যেন সুন্দরভাবে এগিয়ে যেতে পারে রাস্তা দিয়ে, তাই রাস্তায় কেউ জটলা করে দাঁড়িয়ে থাকবেন না, একটু চেপে যাবেন।
রাস্তাটা ছেড়ে দেবেন। এই হাসি উল্লাস আনন্দের কলরব যেন আগামী দিনগুলিতে আমরা বয়ে যেতে পারি। বীরেন্দ্র পৃষ্ঠ বিহারিণী মহিষাসুরমূর্তিনী মায়ের কাছে প্রার্থনা, আমাদের জাত পাত ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকলে যেন আমাদের প্রেম ভালোবাসা সৌভ্রাতৃত্ব এবং মৈত্রীর বন্ধনকে আরো বেশি দৃঢ় করতে পারি। Teruk kelai jongo, teruk ke phai jongo. Tebo nuk nai nyoro, nai thok ke. Norok tebo nuk imanai, nai thok ke. Tebo aste ke phai jongo. ढोल नगाड़े के करतल ध्वनि से और माँ दुर्गा की सुसज्जित प्रतिमाओं से नेताजी प्लेटफॉर्म धीरे धीरे दशमी घाट की ओर अपने माँ दुर्गा को अपने गंतव्य की ओर पहुंचाते हुए, ताकि माँ दुर्गा फिर से अगले साल हमारे बीच इसी तरह हर्षोल्लास के साथ आए। आवाशानी कथार मांगफिली रोगनो तुरुक है नेताजी प्लेटफॉर्म दशमी घाट बखाक आमाशानो नायरिगी रहनानी बागे थांगतोंगु। আরো একবার অনুরোধ রাখবো, যে সমস্ত ক্লাবের এবং প্রতিষ্ঠানের প্রতিমা নিয়ে আসছেন তাদেরকে রাস্তাটা একটু ছেড়ে দেবেন। যারা রাস্তায় জটলা করে রেখেছেন একটু পেছন দিকে চেপে যান। অনুরোধ রাখবো, রাস্তাটা ছেড়ে দিন, আপনারা একটু দুপাশে পেছন দিকে একটু চেপে যান। আমাদের এই বর্ণময় সুসজ্জিত যে শোভাযাত্রা সুন্দরভাবে যেন এগিয়ে যেতে পারে, সকলের কাছে সহযোগিতা চাইব। প্যারাডাইস চমুনি ওই দিকটাতেও দেখা যাচ্ছে রাস্তায় জটলা করে রেখেছেন, আপনারা রাস্তাটা একটু ছেড়ে দিন, একটু পেছন দিকে চেপে যাওয়ার জন্য। যারা ভলান্টিয়ার্সরা রয়েছে তোমাদের বলবো তোমরা একটু সহযোগিতা করো।
এগিয়ে চলেছে নেতাজি প্লে ফোরাম। नेताजी प्ले फोरम जिसके नाम पे ही प्ले यानी खेल है, अपने सुसज्जित वाहन पे দেহ ও মনকে সুস্থ রাখে যোগাসন। আমরা নেতাজি প্লে ফোরামের টেবলুতে দেখছি যোগা প্লেয়াররা যোগাসন পরিবেশন করছেন। আপনাদের প্রত্যেকের কাছে অনুরোধ রাখবো করতালি দেওয়ার জন্যে। योगा का सुंदर तरीके से प्रदर्शनी करते हुए नेताजी प्ले फोरम। শরীরমধ্যং খলু ধর্ম সাধনম, সত্যি অপূর্ব শারীরিক কলা কুশলতা প্রদর্শন করছেন নেতাজি প্লে ফোরাম সেন্টারের খুদে খুদে এই ক্রীড়াবিদরা। बेलाय बेलाय के नायथक के फनुकजाक फायदिसों तरक तरक के नायरक लायन তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর আয়োজিত মায়ের কমন কার্নিভাল 2023 নেতাজি প্লে ফোরামের প্রতিমা এগিয়ে চলেছে। আপনাদের সবাইকে আরো একবার শুভ বিজয়ের শুভেচ্ছা এবং শুভ দীপাবলির আগাম প্রীতি শুভেচ্ছা অভিনন্দন। আজ দশমীর সিঁদুর খেলা, মায়ের এবার ফেরার পালা। চোখের জলে বিদায় বলা, আসছে বছর আবার মা আসবেন আমাদের ঘরে। সবাইকে আরো একবার শুভ বিজয়া। एक के बाद एक नेताजी प्ले फोरम के सभी झांकियां मां दुर्गा की मूर्तियों से सुसज्जित दशमी घाट के ऊपर अपने गंतव्य की ओर आगे बढ़ते हुए সুন্দর এবং সুসজ্জিত এই বর্ণময় শোভাযাত্রা নেতাজি প্লে ফোরাম আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের সামনে দিয়ে এগিয়ে চলেছে। तरक तरक है আমাওসানি নাইথাথক মূর্তি রগ্ন তৈয়াই नेताजी प्ले फोरम सेंटर तरक तरक है दशमी घाट बखाक लाम रेखा আমাওসান পাইথাক জরাও নাইরেগে রহনানি বাগে। নেতাজি প্লে ফোরাম সেন্টারকে আরো একবার অনেক অনেক শুভেচ্ছা। फायदे ताकुते बुगुसं जों जतन पाल बाक्से का खातों खाजानि बिसिंतै আমাওসানো নাইরেগে রহর লায়ানো।
কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন এবারে প্রতিভা নিয়ে এগিয়ে আসছে কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন। কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়নের সমস্ত সদস্যদের শুভ বিজয়ের শুভেচ্ছা। Terek Dang Shabuskate Amao Shani Mangpilinotoye Kunjavan Sporting Union. কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়নের সদস্যদের হাতে দেখুন প্ল্যাকার্ডে রয়েছে ড্রাগের বিরুদ্ধে ঘোষণা। ড্রাগস ডিস্ট্রয় লাইভস, সে নো টু ড্রাগস। দেশকে বাঁচাতে হলে মাদক শক্তি বন্ধ করতে হবে। ড্রাগস আর ফর লুজার্স। খুব সুন্দর বার্তা নিয়ে এগিয়ে চলেছেন কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়নের সদস্যরা। নেশা বিরোধী প্লে কার্ড নিয়ে এই জনসচেতনতার বার্তা ছড়িয়ে দিতে এগিয়ে চলেছেন কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন। Belai naithokena tubza phaidi singzot to soyake paithak jora nairek roholayen नशा मुक्त त्रिपुरा इस सोच के साथ, इस विचार के साथ, इस भावना के साथ माँ दुर्गा की प्रतिमा से सुसज्जित उनकी झांकी कुंजवन स्पोर्टिंग क्लब। এই মুহূর্তে যে ক্লাবটিকে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন ক্লাব। শারদীয়া দুর্গোৎসব মানেই বিনম্র অনুরোধ রাখবো রাস্তায় যারা মাঝখানে দাঁড়িয়ে রয়েছেন আপনারা একটু চেপে যান দুদিকেই। আমাদের প্রতিমা নিরঞ্জনের উদ্দেশ্যে এই সুসজ্জিত বর্ণময় শোভাযাত্রা নিয়ে যে সমস্ত ক্লাব এবং সংগঠনগুলো এগিয়ে আসছে তারা যেন সুন্দরভাবে এগিয়ে যেতে সক্ষম হয়, আপনাদের সকলের সহযোগিতা চাইব। স্বেচ্ছাসেবক যারা রয়েছেন এই বিষয়টা একটু দেখার জন্য অনুরোধ রাখবো। শোভাযাত্রায় ব্যানার লাগানো হয়েছে জলের অপর নাম জীবন, গাছ লাগান প্রাণ বাঁচান, পলিথিন বর্জন করুন। দুর্গোৎসবে রাজ্যবাসীকে আনন্দ দিতে কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়নের ক্লাব এবার আফতার 2 দি ওয়ে অফ ওয়াটার জনপ্রিয় এই থিমের আদলে গড়ে তুলেছিল তাদের মণ্ডপ। নদিয়ার শিল্পী রাজু ছাত্রা অবতার মুভির আদলে তৈরি করেছিল গোটা মণ্ডপটি। মায়ের মূর্তিতেও ছিল আফতার সিনেমার সেই ছোঁয়া। কলকাতার কৃষ্ণনগরের শিল্পী অসিত পাল মায়ের মূর্তি তৈরি করেছেন একেবারে নতুন ধারায়। আপনারা দেখছেন কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন ক্লাবের প্রতিমা। নতুনত্বের ছোঁয়ায় কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন ক্লাবের পুজো সেই ছবির আদলে এবারের তাদের পুজোর থিম। কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন ক্লাবের পুজোর প্রতিমা নিয়ে তারা ধীরে ধীরে এগিয়ে চলছে দশমী ঘাটের উদ্দেশ্যে প্রতিমা নিরঞ্জনের জন্য। শেষ
সঙ্গে গোটা শোভাযাত্রায় তারা রেখেছে সমাজ সচেতনতার বিভিন্ন বার্তা। শারদীয়া দুর্গোৎসব মানে আনন্দ উল্লাস আর উদযাপন। দুর্গোৎসবে রাজ্যবাসীকে একটু অন্যরকম ছোঁয়া দিতে কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়নের ক্লাবের এইবারের তাদের পুজোর থিম ছিল আফতার ট্যুর। সেই আফতার ট্যুর বিভিন্ন প্রতিকৃতি স্বরূপ নিয়ে তারা চলেছেন দশমী ঘাটের উদ্দেশ্যে। সে সঙ্গে মা দুর্গা তো রয়েছেনই। তাছাড়া গোটা শোভাযাত্রা সুসজ্জিত হয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছেন দশমী ঘাটের উদ্দেশ্যে প্রতিমা নিরঞ্জনের জন্য। শোভাযাত্রায় যেমন আমরা দেখতে পাচ্ছি আনন্দ উল্লাস, তেমনি দেখতে পাচ্ছি সমাজ সচেতনতার বিভিন্ন বার্তা। প্লাস্টিক মুক্ত ভারত, নেশা মুক্ত ভারত ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় রয়েছে তাদের শোভাযাত্রায়। ক্লাবের সদস্যদের নিয়ে কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন ক্লাবের প্রতিমা ধীরে ধীরে এগিয়ে চলছে দশমী ঘাটের উদ্দেশ্যে। আপনাদের গতিটা একটু বাড়িয়ে দিন। এখানে এগিয়ে আসছে সবাইকে জানাই কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন ক্লাবের পক্ষ থেকে শারদীয়া গুটি গুটি পায়ে মাঠে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি। সংহতি ক্লাব এগিয়ে আসছে। আমরা দেখতে পাচ্ছি দলময় সুসজ্জিত শোভাযাত্রা। সৌরভের দল আমরা সংহতি ক্লাবের প্রতিটি সদস্যদের জানাচ্ছি শুভ বিজয়ের শুভেচ্ছা। রাত যতই বাড়ছে রাজধানীর রাজপথে যেন ভিড় ততই বেড়ে চলেছে। একে একে প্রত্যেকটি ক্লাবে প্রতিমা নিয়ে ধীরে ধীরে ক্লাবের সদস্যরা চলছেন দশমী ঘাটের উদ্দেশ্যে। এরপরেই যে ক্লাবটি আসছে সেটি আগরতলা শহরের অন্যতম বনেদি ক্লাব সংহতি ক্লাব। এবারে সংহতি ক্লাবের প্রতিমা এগিয়ে আসছে গন্তব্য দশমী ঘাট, উদ্দেশ্য প্রতিমা নিরঞ্জন। এগিয়ে চলছে সংহতি ক্লাবের প্রতিমা দশমী ঘাটের উদ্দেশ্যে। নানা ভাষা, নানা মত, নানা পরিধান, বিবিধের মাঝে দেখো মিলন মহান। এবার সংহতি ক্লাবের উপস্থাপনায় ছিল এক টুকরো রাজস্থান, তাদের ৭৬তম শারদ বরণে তারা উপস্থাপন করেছিল এক টুকরো রাজস্থানকে গোটা রাজ্যবাসীর সামনে, মণ্ডপের সামনে। রাজস্থানের বিখ্যাত ছৌ নৃত্য পরিবেশন করা হয়েছিল। বিনম্র অনুরোধ রাখবো মিডিয়ার বন্ধুদের, আপনারা প্লিজ ভিড় করে রয়েছেন। আপনাদের অনুরোধ রাখবো আপনারা একটু চেপে যান দুপাশে, এবং যারা এগিয়ে চলেছে তাদের কাছে অনুরোধ রাখবো এগিয়ে যাবার গতিটাকে একটু বাড়িয়ে দেবার জন্য। মিডিয়ার বন্ধুদের এবং অন্যান্য যারা রাস্তায় এসে
এই মঞ্চের সামনে এসে আপনারা করছেন, ভিডিও করছেন কিংবা ছবি তুলছেন, আপনাদের অনুরোধ রাখবো মঞ্চে আমাদের মাননীয় অতিথিরা রয়েছেন, প্লিজ ওনাদের একটু দেখার সুযোগ করে দিন। আমি অনুরোধ রাখছি ভলান্টিয়ার্স ভাইদের, স্বেচ্ছাসেবীরা প্লিজ একটু অনুরোধ রাখবো, মঞ্চে আমাদের মাননীয় অতিথিরা রয়েছেন, ওনাদের একটু দেখার সুযোগ করে দিন। এখানে ছৌ নৃত্য এবং রাজস্থানী ট্রেডিশনাল লোকনৃত্য চলছে। মঞ্চে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সহ অন্যান্য অতিথিরা রয়েছেন, তাই এই সামনেটা একটু খালি করে দেবার অনুরোধ রাখছি। প্লিজ প্লিজ যারা রাস্তায় দাঁড়িয়ে রয়েছেন ছেড়ে দিন। আমি ভলান্টিয়ার্স ভাইদের অনুরোধ রাখবো, দাঁড়িয়ে রয়েছে। মঞ্চের সামনে যারা রয়েছেন আপনাদের অনুরোধ করছি আপনারা একটু চেপে যান, মঞ্চের সামনেটা ছেড়ে দিন প্লিজ। সারিতে দেখা যাচ্ছে একেবারে লোকনৃত্য, ছৌ নৃত্য পরিবেশন করতে করতে এগিয়ে চলছে শিল্পীরা এবং তার পেছনেই রয়েছে সংহতি ক্লাবের প্রতিমা এগিয়ে চলছে নিরঞ্জনের উদ্দেশ্যে। এবার সংহতি ক্লাব ত্রিপুরায় দাঁড়িয়ে রাজস্থানের স্বাদ উপভোগ করিয়েছিল রাজ্যবাসীকে, যেন চোখের সামনে ভাসছিল এক টুকরো রাজস্থান। রাজস্থানের এই শোভাযাত্রাকে এগিয়ে যেতে সহযোগিতা করুন। আপনারা যারা রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে রয়েছেন অনুরোধ করবো আপনারা একটু চেপে যান দুপাশে। আমি আরক্ষা দপ্তরে যারা রয়েছেন ওনাদের অনুরোধ করব রাস্তাটা একটু পরিষ্কার করে দেওয়ার জন্য, রাস্তাটা ছেড়ে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। আরক্ষা দপ্তরের কর্মীদের অনুরোধ করবো একটু সহযোগিতা করবার জন্য, রাস্তাটা ছেড়ে দিন আপনারা প্লিজ। এক টুকরো রাজস্থান এবার তুলে ধরেছিল সংহতি ক্লাব রাজ্যবাসীর উদ্দেশ্যে। যে ক্লাবের কর্মকর্তারা আপনাদের সুসজ্জিত শোভাযাত্রা নিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলুন, আপনারা এগিয়ে চলুন ধীরে ধীরে। আর যারা রাস্তার মাঝখানে রয়েছেন অনুরোধ করছি প্লিজ আপনারা একটু চেপে যান। প্রতিমা নিরঞ্জনে এগিয়ে চলছে সংহতি ক্লাব। এবার তাদের ৭৬তম শারদ বন্দনা ছিল, আমরা উপভোগ করেছি, গোটা রাজ্যবাসী উপভোগ করেছে সংহতি ক্লাবের এবারের বিশেষ নিবেদন এক টুকরো রাজস্থান। আলোক এবং মণ্ডপ সজ্জায় ছিলেন এবার সংহতি ক্লাবে জগন্নাথ দেবনাথ। একেবারে রাজস্থানের আদলে, রাজস্থানী প্রাসাদের আদলে গড়ে তোলা হয়েছিল সংহতি ক্লাবের মণ্ডপ। মায়ের রূপ দান করা হয়েছিল রাজস্থানী ধরনে, রাজস্থানী পোশাক আশাকে সজ্জিত হয়েছিল দেবী দুর্গা সংহতি ক্লাবে। মূর্তি তৈরিতে ছিলেন নবদ্বীপের শিল্পী বিনয় চক্রবর্তী। সেই সংহতি ক্লাব এবার এগিয়ে চলছে প্রতিমা নিরঞ্জনের উদ্দেশ্যে। একেবারে প্রথমেই কিন্তু দেখা যাচ্ছে সংহতি ক্লাবের নিবেদনে মায়ের গমন ২০২৩-এ সেই বিখ্যাত লোকনৃত্য ছৌ নৃত্য পরিবেশন হচ্ছে। তার পেছনেই রাজস্থানী লোকনৃত্য পরিবেশন করছেন শিল্পীরা। রাস্তার দুপাশে অবস্থিত দর্শক বন্ধুদের আনন্দ দিতে সংহতি ক্লাবের মায়ের গমনের বিশেষ নিবেদন একেবারে রাজস্থানের বিখ্যাত লোকনৃত্য এবং ছৌ নৃত্য পরিবেশন করতে করতেই কিন্তু রাস্তাটা ছেড়ে দিন প্লিজ। যারা ছবি তুলছেন ভিডিও করছেন আপনারা ছেড়ে দিন রাস্তাটা। सभी मीडिया बंधुओं को विशेष मैं निवेदन करना चाहूंगी, आप सब कृपया रास्ता छोड़ दें। ধীরে ধীরে শোভাযাত্রা এগিয়ে যাবে। সংহতি ক্লাবের এবারের নিবেদনে ছিল এক টুকরো রাজস্থান।
এক টুকরো রাজস্থানের উপস্থাপনা একেবারে মণ্ডপের সামনেই কিন্তু দেখা গেছে ছাউ নৃত্য এবং বিখ্যাত রাজস্থানের লোকনৃত্য পরিবেশন করতে শিল্পীরা সেই একই ধারা অব্যাহত রেখে কিন্তু সংহতি ক্লাবের মায়ের গমন 2023-এরও নিবেদনে থাকছে একেবারে প্রথম দিকেই কিন্তু বিখ্যাত সেই লোকনৃত্য ছাউ নৃত্য এবং রাজস্থানের লোকনৃত্য পরিবেশন করতে করতে শিল্পীরা এগিয়ে চলছে এবং তারপরেই মায়ের মূর্তি রয়েছে সংহতি ক্লাবের। পাবলিক যারা রাস্তায় চলে এসেছেন আপনারা ছেড়ে দিন, পেছনে গাড়ি আসছে, পাবলিককে বলবো রাস্তা ছেড়ে দিন। এগিয়ে চলছে অনুরোধ রাখছি এগিয়ে চলবার জন্য। এগিয়ে চলছে সংহতি ক্লাবের প্রতিমা নিরঞ্জনের উদ্দেশ্যে। আমি অনুরোধ রাখছি প্রেস বাদে অনেকে এক্সট্রা রয়েছে, আপনারা একটু ছেড়ে দিন, এগিয়ে চলুন গাড়ি নিয়ে। অনুরোধ রাখছি যারা কর্মকর্তারা রয়েছেন সংহতি ক্লাবের এগিয়ে চলুন ধীরে ধীরে গাড়ি নিয়ে। চার দিনব্যাপী শারদীয়া দুর্গোৎসবের শেষে ভলান্টিয়ারদের উদ্দেশ্যে বলছি, ভলান্টিয়ার যারা রয়েছেন গাড়িটাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে বলুন, অনেকটা সময় হয়ে গেছে। ভলান্টিয়ারদের অনুরোধ করছি গাড়িটাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করুন। এবং পেছনে যারা রাস্তায় রয়েছেন আপনারা হয় রাস্তাটা ছেড়ে দিন অথবা এগিয়ে চলুন। যারা রাস্তায় দাঁড়িয়ে রয়েছেন অনুরোধ করবো প্লিজ আপনারা এগিয়ে চলুন। রাজস্থানের বিখ্যাত লোকনৃত্য পরিবেশন করতে করতে এগিয়ে চলছে সংহতি ক্লাব। राजस्थान नृत्य के बाद संगति क्लब माँ दुर्गा की मूर्तियों से सुसज्जित धीरे धीरे अपने गंतव्य की ओर बढ़ते हुए অনুরোধ রাখবো জনসাধারণ যারা রাস্তায় চলে এসেছেন প্লিজ আপনারা রাস্তার দুপাশে চেপে যান আর মঞ্চের সামনের জায়গাটা খালি করে দিন। সংহতি ক্লাবের প্রতিমা নিরঞ্জন প্রথমেই এগিয়ে চলছে নৃত্য পরিবেশনা এবং তারপরই এগিয়ে চলছে প্রতিমা নিরঞ্জনের উদ্দেশ্যে। माँ दुर्गा की जो झांकी जा रही है उसको जाने में कोई अड़चन पैदा ना हो। এগিয়ে চলছে সংহতি ক্লাবের প্রতিমা। এবারে তাদের মূল আকর্ষণ এক টুকরো রাজস্থান। ভারতবর্ষ বৈচিত্র্যের দেশ। ভারতবর্ষে प्रतिमाओं से सुसज्जित सुंदर सुंदर वाहन दक्षिणी घाट की ओर अपने गंतव्य की ओर माँ दुर्गा को बेहद ही हर्षोल्लास से अपने गंतव्य तक पहुंचाते हुए বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য ভারতবর্ষের অন্যতম প্রধান বিষয়। সেই বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যতা বজায় রেখে বাঙালিদের শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গোৎসবে এবার স্থান করে নিয়েছে রাজস্থান। এক টুকরো রাজস্থানের স্বাদ এবার উপভোগ করিয়েছে সংহতি ক্লাব গোটা রাজ্যবাসীকে। মায়ের মূর্তির পোশাক আশাক, মায়ের মূর্তি, আদল সবটাই রাজস্থানের কৃষ্টি সংস্কৃতির ওপর নির্ভর করে তৈরি হয়েছে। এবারে বিদায় বেলা ধীরে ধীরে এগিয়ে চলছে সংহতি ক্লাবের প্রতিমা নিরঞ্জনের উদ্দেশ্যে। এগিয়ে আসছে একতা ক্লাব।
একতা ক্লাবের প্রতিমা নিয়ে এগিয়ে আসছে এগিয়ে চলছে সংহতি ক্লাবের এবং সদস্যদের জানাচ্ছি প্রতিমা। উল্লাস আনন্দ সবকিছুর মধ্য দিয়েই মায়ের বিদায় কালে ভারাক্রান্ত মন হলেও মায়ের আগমন যেভাবে আলোক রসনায় ভরে উঠেছিল, সেই আলোর রসনায় মায়ের বিদায় বেলাকেও ভরিয়ে তুলতে রাজ্য সরকারের দেখতে পাচ্ছি মায়ের গমন নিবেদন। মূর্তি একতা ক্লাবের মূর্তি আমাদের সামনে দিয়ে এগিয়ে চলেছে। শুভেচ্ছা জানাই একতা ক্লাবের সমস্ত সদস্যদের শুভ বিজয়া দশমী। এই মুহূর্তে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন একতা ক্লাবের প্রতিমা নতুন সাজে নতুন রূপে এবার পুজো সেরা পুজো 2023 প্রতিমা নিয়ে রয়েছে একতা ক্লাব। সভ্যতার প্রতি কবিতায় রবি ঠাকুর লিখেছেন, তাও ফিরে সে অরণ্য লই নব, লও যত লোহ লস্ত্র কাষ্ঠ ও প্রস্তর, হে নব সভ্যতা। সভ্যতার অভিমুখে মানুষ যত এক পা করে এগিয়ে গেছে, ততই সে ক্ষতি করেছে প্রকৃতি। মানুষের তৈরি অনেক জিনিসই আজ মানব সভ্যতার সংকট হয়ে দাঁড়িয়েছে, প্রকৃতিকে ধ্বংসের মুখোমুখি এনে দাঁড়িয়েছে। তেমন একটি জিনিস হলো প্লাস্টিক। প্লাস্টিক দূষণ বর্তমান সমাজে একটি বড় সমস্যা। দুর্গাপূজায় এবার সমাজ সচেতনতায় এগিয়ে এসেছে একতা ক্লাব। এবারে তাদের পুজোর থিম ছিল প্লাস্টিক মুক্ত সমাজ ও স্বচ্ছ ত্রিপুরা। মায়ের প্রতিমা তৈরিতে ছিলেন রাজ্যের শিল্পী শৈলেন দাস। মণ্ডপ সজ্জা ও আলোক সজ্জায় ছিলেন মন্ত্র ডেকোরেটর। মায়ের গমন 2023 কার্নিভাল এবারে যে প্রতিমা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এবং শোভাযাত্রা আপনারা উপভোগ করছেন, সেটি একতা ক্লাবের পুজো। কোথাও থিম পুজো, কোথাও বা সাবেকিয়ানার ছোঁয়া। একতা ক্লাবের মায়ের মূর্তিতে যেন ধরা পড়েছে সেই সাবেকিয়ানার ছোঁয়া। তবে সমাজ সচেতনতায় এবারের পুজোর থিম ছিল একতা ক্লাবের। তাদের শোভাযাত্রাটি ধীরে ধীরে এগিয়ে চলছে প্রতিমা নিরঞ্জনের উদ্দেশ্যে। নতুন সাজে নতুন রূপে এবার দুর্গা মা একতা ক্লাবে। দীর্ঘ অপেক্ষার পর মা আসেন মর্তে। ষষ্ঠী পুজোর মধ্য দিয়ে শুরু হয়ে যায় সার্বজনীন দুর্গোৎসবে। ক্ষণিকের আগমন, কিন্তু প্রতীক্ষার বহুদিন। সেই প্রতীক্ষার আবারও যেন শুরু। আজ মায়ের গমন 2023 কার্নিভাল চত্বর থেকে আমরা রয়েছি সরাসরি। আপনারা এই মুহূর্তে যে ক্লাবটি দেখতে পাচ্ছেন সেটি একতা ক্লাব। ঝাঁকের বাদ দিতে কোমর দোলাতে দোলাতে ক্লাবের সদস্যরা মাকে নিয়ে যাচ্ছেন দশমী ঘাটের উদ্দেশ্যে। সাবেকিয়ানায় ছোঁয়া মায়ের এবার প্রতিমা তৈরি করেছিলেন রাজ্যের শিল্পী শৈলেন দাস। মণ্ডপ সজ্জায় এবং আলোক সজ্জায় ছিলেন মন্ত্র ডেকোরেটর।
আজ অপেক্ষার সেই দিন এক এক করে বিভিন্ন ক্লাব পুজোদ্যোক্তারা বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার মাধ্যমে মাকে নিয়ে যাচ্ছে দশমী ঘাটে প্রতিমা নিরঞ্জনের উদ্দেশ্যে। কার্নিভাল চত্বরে উপস্থিত রয়েছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা সহ রাজ্যের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, আর রয়েছেন আপনারা। আপনাদের সকলকে জানাই শুভ বিজয়া দশমীর আন্তরিক প্রীতি, শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। মূলত মায়ের এই যাত্রাকে আরও আনন্দময় ও সুন্দরময় করে তুলতে রাজ্য সরকারের তরফ থেকে এই অভিনব উদ্যোগ মায়ের গমন 2020। नशा मुक्त त्रिपुरा, इस सोच को पूरे त्रिपुरा में छोड़ने की एक खूबसूरत सोच के साथ एकता क्लब Fadi hingke sini beskango belai nai thoke te serengmong re kalangkha sini beskango abong kha drugs awareness Fadi hingke seng nugi mana ne sini beskango tebo kebang ma dal bidal tubuza যুব সমাজরা যে নেশার করাল গ্রাসে আসক্ত তারই প্রতিচ্ছবি একটি টেবলোতে করে নিয়ে যাচ্ছেন একতা ক্লাবের সদস্যরা। কৈলাসে যাবেন মা, মাটি হয়ে আছো, কি করে চাই আমার এই সন্তানরা যে এখনো স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসেনি, সেই বার্তা নিয়ে মানব দুর্গা এবং সামনে সেই যুব সমাজ নেশার করাল গ্রাসে আসক্ত হয়ে যাচ্ছে তার একটি টেবলো প্রদর্শিত হচ্ছে। সেই সমাজের বিভিন্ন বার্তা নিয়ে প্রতিমা নিরঞ্জনের দিকে এগিয়ে চলেছে একতা ক্লাব। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সেই ছবি। এবার দুর্গাপূজায় বিশেষ আকর্ষণ আমরা কার্নিভালে যেটি দেখতে পাচ্ছি। প্রতিমা নিরঞ্জনের উদ্দেশ্যে প্রত্যেকটা ক্লাব যেমন শোভাযাত্রা সাজিয়ে যাচ্ছে, ঠিক তেমনি রয়েছে সমাজ গড়ার বিভিন্ন বার্তা, সুস্থ সমাজের বিভিন্ন বার্তা। প্রত্যেকটা ক্লাব বিভিন্ন বার্তা নিয়ে এক এক করে এগিয়ে যাচ্ছে দশমী ঘাটের উদ্দেশ্যে। এই গোটা কার্নিভালকে সুন্দর করে সাজিয়ে তুলতে রয়েছে রাজ্য পুলিশ প্রশাসন, যাদের অক্লান্ত পরিশ্রমে আজ পুজো কার্নিভাল সফলতার রূপ পেয়েছে। তাছাড়া দশমী ঘাটে নিরঞ্জনে রয়েছে পুর নিগমের কর্মীরা। এগিয়ে চলো সংঘ এবারে এগিয়ে আসছে। একতা ক্লাবের পর প্রতিমা নিয়ে যে ক্লাবটি ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে সেটি আগরতলার অন্যতম বনেদি ক্লাব এগিয়ে চলো সংঘ।
একতা ক্লাবের প্রতিমা নিরঞ্জনের উদ্দেশ্যে এগিয়ে যাওয়ার পরেই কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি এগিয়ে আসছে এগিয়ে চলো ক্লাব। এগিয়ে চলো ক্লাব এবার তাদের মূলত বিশেষ নিবেদন ছিল রাবণের লঙ্কা। হিন্দু মহাকাব্যে রামায়ণ কিংবা মহাভারতের মহাকাব্যে কিংবদন্তি অসুর রাজা রাবণের দ্বীপ দুর্গের রাজধানীর নাম ছিল লঙ্কা। দুর্গটি অবস্থিত ছিল ত্রিকুটা নামে একটি পরিচিত পর্বতের একটি মালভূমিতে। সীতাকে হরণ করার পর রাবণের লঙ্কাতেই রাখা হয়েছিল। একাধিক পুরাণ ও অন্যান্য হিন্দু ধর্মে উল্লেখিত রয়েছে যে রাবণ বধের পূর্বে রামদেবী দুর্গার আরাধনা করেন। পরবর্তীতে রাবণকে হারিয়ে রামযুদ্ধ জয় করে সীতাকে উদ্ধার করেছিলেন। সেই সঙ্গে হনুমান সেই রাবণের লঙ্কাও পুড়িয়ে ছারখার করে দেন। হিন্দু ধর্মের রাবণের লঙ্কার বহু উল্লেখ রয়েছে। সেই প্রেক্ষাপট থেকেই এগিয়ে চলো সংঘের এবারের পূজা মণ্ডপের পরিকল্পনা রাবণের লঙ্কা। অনুরোধ রাখবো প্লিজ আপনারা এগিয়ে আসুন। এগিয়ে চলো সংঘের যারা গাড়ি দিয়ে এগিয়ে আসার জন্য অনুরোধ করব। আপনারা এগিয়ে চলুন রাস্তা দিয়ে। এগিয়ে চলো সংঘের প্রতিমা এগিয়ে চলছে। অনুরোধ রাখবো চলমান থাকার জন্য আপনারা কেউ দাঁড়াবেন না, ধীরে ধীরে আপনারা এগিয়ে চলুন। এগিয়ে চলো সংঘ যুব সমাজকে সচেতনতামূলক বার্তা দিয়ে নেশা বিরোধী বিভিন্ন সতর্কতামূলক বার্তা দিয়েই কিন্তু তাদের বিভিন্ন সচেতনতামূলক স্লোগান দিয়েই এগিয়ে চলছে এগিয়ে চলো সংঘের প্রতিমা। এগিয়ে চলো সংঘ রাজ্যের অন্যতম বনেদি ক্লাব এগিয়ে চলছে এগিয়ে চলো সংঘের প্রতিমা নিরঞ্জনের উদ্দেশ্যে। রাজ্যের ক্রীড়া জগতেও অন্যতম নাম রয়েছে এগিয়ে চলো সংঘের। ফুটবলের জগতে প্রসিদ্ধ নাম এগিয়ে চলো সংঘ। এগিয়ে চলো সংঘের এবারের নিবেদনে ছিল রাবণের লঙ্কা। এগিয়ে চলুন ধীরে ধীরে। উপস্থিত দর্শনার্থীবৃন্দ, এলাকাবাসী, সম্মানীয় অতিথিবর্গ, রাজ্য প্রশাসনের বিভিন্ন নেতৃবর্গ যারা রয়েছেন, প্রত্যেককে এগিয়ে চলো সংঘের পক্ষ থেকে আমরা শুভ বিজয়ের আন্তরিক প্রীতি শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জানাচ্ছি। এগিয়ে চলো সংঘের সমস্ত সদস্যদের আমরা জানাই শুভ বিজয়ের আন্তরিক প্রীতি শুভেচ্ছা। অনুরোধ আপনাদের প্রতি আপনারা এগিয়ে চলুন। উপস্থিত সমস্ত দর্শনার্থীবৃন্দ, জনজাতিদের ঐতিহ্যবাহী নৃত্যানুষ্ঠান তুলে ধরছেন তাদের বর্ণময় শোভাযাত্রায় এগিয়ে চলো সংঘ। এবার অনুরোধ রাখবো প্লিজ আপনারা ধীরে ধীরে এগিয়ে চলুন। এগিয়ে চলো সংঘের প্রতিমা নিরঞ্জনের উদ্দেশ্যে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলছে। ঠাকুর থাকবে কতক্ষণ, ঠাকুর যাবে বিসর্জন। সত্যিই তো মা দুর্গা শুধুমাত্র 3টে দিনের জন্য রাজ্যে আসেন, মর্তে আসেন, আবার ফিরে যান কৈলাসে শিব ঠাকুরের কাছে তার শ্বশুর বাড়িতে। মায়ের আগমন আমাদের কাছে যেমন উল্লাসের, মায়ের গমন সকলের কাছেই মন খারাপের একটি বিষয়। কিন্তু সেই মন খারাপের মাঝেও মা দুর্গা মেয়ে হিসেবে মর্তে আসেন। তাই মেয়ের বিদায়কে আরো একটু সুন্দর করে তুলতে রাজ্য সরকারের তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের বিশেষ নিবেদন মায়ের গমন 2023।
জাতি জনজাতির রাজ্য ত্রিপুরা, জাতি জনজাতির মিলন ক্ষেত্র হিসেবে পরিচিত ত্রিপুরা। তাই একেবারে সেই মিলন ক্ষেত্রের প্রকৃষ্ট উদাহরণ হিসেবে বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গোৎসবে এগিয়ে চলো সংঘ ক্লাবের প্রতিমা নিরঞ্জনের একেবারে প্রথম সারিতে দেখা যাচ্ছে জনজাতিদের বিখ্যাত নৃত্য। জনজাতিরা তাদের লোকনৃত্য পরিবেশন করতে করতে এগিয়ে চলো সংঘ ক্লাবের প্রতিমা নিরঞ্জনের আগে চলছে জাতি জনজাতির মেলবন্ধনের অন্যতম উদাহরণ সৃষ্টি করে এগিয়ে চলো সংঘের প্রতিমা এবার এগিয়ে চলছে নিরঞ্জনের উদ্দেশ্যে। শিল্পী জয়ন্ত দত্ত নির্মাণ করেছেন এগিয়ে চলো সংঘের মূর্তি। মণ্ডপ ও আলোকসজ্জায় ছিল জয়ন্ত দত্তই। এগিয়ে চলো সংঘের অনুরোধ রাখবো ধীরে ধীরে আপনারা এগিয়ে চলুন। প্রথমেই জনজাতিদের বিখ্যাত লোকনৃত্য, সংঘ, এরপর বাঙালিদের লোকনৃত্য, আরো একবার শুভ বিজয়। জাতি জনজাতির মেলবন্ধনের অন্যতম উদাহরণ আমরা দেখতে পাচ্ছি এগিয়ে চলো সংঘের প্রতিমা নিরঞ্জনের এই বিশেষ ক্ষেত্রে। নরক নগৈ মানানো ধন্যবাদ। আজকের এই কার্নিভালে বা মায়ের গমনে যারা যারা অংশ নিয়েছেন, এ পর্যন্ত খুবই সুশৃঙ্খলভাবে প্রত্যেকটি ক্লাব এবং প্রতিষ্ঠান তাদের সুদৃশ্য সুপরিচালনা আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। অসংখ্য ধন্যবাদ, সেই সঙ্গে শুভ বিজয়া দশমী আপনাদের সবাইকে। তথ্য সংস্কৃতি দপ্তর দ্বারা আয়োজিত মায়ের গমন 2023-এ মঞ্চে উপস্থিত রয়েছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাক্তার মানিক সাহা সহ মন্ত্রিসভার অন্যান্য সদস্যরা। উপস্থিত রয়েছে প্রদেশ বিজেপির একেবারে প্রথম সারির নেতৃত্ব, উপস্থিত রয়েছেন আগরতলা পুর নিগমের মেয়র এবং উপস্থিত রয়েছেন বিচারক মণ্ডলী। এই কার্নিভালে অংশগ্রহণ করা প্রত্যেকটি ক্লাব তাদের বিচার করতে বিচারকরা এখানে রয়েছে। এগিয়ে চলো সংঘের প্রতিমা দশমী ঘাটের উদ্দেশ্যে। খেলাধুলায় বরাবরই নাম উঠে আসে রাজ্যের অন্যতম ক্লাব এগিয়ে চলো সংঘের। তাদের ক্রিকেটে এবং ফুটবলে নিয়ে রয়েছে বহুল চর্চা আমাদের গোটা রাজ্যে। সেই ট্রফিরই প্রদর্শন করে তারা তাদের টেবলো নিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলছে দশমী ঘাটের উদ্দেশ্যে। ক্রীড়া জগতে অন্যতম নাম এগিয়ে চলো সংঘ। তাদের বিভিন্ন প্রাপ্তি তারা তুলে ধরছেন তাদের এই কার্নিভালের মধ্য দিয়েই। এগিয়ে চলো সংঘের প্রতিমা এগিয়ে চলছে নিরঞ্জনের উদ্দেশ্যে। এগিয়ে চলার পথে প্রথমেই নেশামুক্ত ত্রিপুরা গড়ার লক্ষ্যে তাদের সচেতনতামূলক বার্তা ছিল। এগিয়ে যাওয়ার জন্য যারা রাস্তায় দাঁড়িয়ে রয়েছেন আপনাদের অনুরোধ রাখছি এগিয়ে চলুন। তারপর ছিল স্বেচ্ছাসেবক ভাই বোনদের অনুরোধ করছি, ভলান্টিয়ার যারা রয়েছেন অনুগ্রহ করে এগিয়ে যেতে সাহায্য করুন শোভাযাত্রাকে। এরপরেই
বাঙালিদের ভলান্টিয়ার্স ভাইদের আরো একবার অনুরোধ রাখবো, এগিয়ে চলো সংঘ। আপনারা এই বিষয়টা একটু লক্ষ্য রাখবেন। এবং নিজেদের প্রাপ্তি প্রদর্শন করে এগিয়ে চলো সংঘের ট্যাবলো, এগিয়ে চলো সংঘের প্রতিমা নিরঞ্জনের উদ্দেশ্যে। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর আয়োজিত মায়ের গমন 2023। এবারে আপনারা দেখছেন এগিয়ে চলো সংঘের প্রতিমা তৈরি করেছেন স্থানীয় শিল্পী জয়ন্ত দত্ত। রাস্তার দুপাশের ভিড়টাকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য অনুরোধ করছি, আরো অনেক ক্লাব রয়েছে, অনুগ্রহ করে আপনারা এগিয়ে যাবেন। অনুরোধ রাখবো আপনারা ধীরে ধীরে এগিয়ে চলুন। দর্শক যারা রয়েছেন আপনাদেরও বলছি, আপনারা একটুখানি পিছিয়ে আসুন, সবারই সুবিধা হবে। পিছিয়ে আসুন, আপনারা পিছিয়ে আসুন, অনুগ্রহ করে পিছিয়ে আসুন। প্রথমেই এগিয়ে চলো সংঘের দেবী দুর্গার প্রতিমা এগিয়ে চলছে, মায়ের পরেই মায়ের পুত্র কন্যারা একে একে এগিয়ে চলছে নিরঞ্জনের উদ্দেশ্যে দশমী ঘাটে। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর দ্বারা আয়োজিত আজকের এই মায়ের গমন অনুষ্ঠান যারা এই দেখছেন প্রত্যেক দর্শক শ্রোতা বন্ধুদের আমি অনুরোধ রাখবো আরো একবার শুভ বিজয়া শুভেচ্ছা। যারা আজকে মায়ের গমনে সাক্ষী হতে এসেছেন আপনারা একটু পেছন দিকে চেপে যাবেন। রাবণের লঙ্কা এবার ছিল এগিয়ে চলো সংঘের মণ্ডপ সজ্জার বিষয়। কাল্পনিক রাবণের স্বর্ণ লঙ্কা তৈরি করে উপস্থাপন করেছিল এগিয়ে চলো সংঘ, যা দেখতে উপচে পড়েছিল ভিড়, দর্শনার্থীদের সংখ্যা। এবারে মায়ের গমনে এগিয়ে চলো সংঘের প্রতিমা নিরঞ্জনের উদ্দেশ্যে। অনুরোধ রাখছি আপনারা এগিয়ে চলুন। দর্শকদের বলবো আপনারা একটু পিছন দিকে চেপে যান। ভলান্টিয়ার্স ভাইরা আপনারা সহযোগিতা করুন। পেছনে অনেকটাই জায়গা রয়েছে, পেছন দিকে অনেকটাই জায়গা রয়েছে, আপনারা একটুখানি চেপে আসুন, তাহলে শোভাযাত্রা এগিয়ে নিয়ে যেতে সুবিধা হবে। বিনীত অনুরোধ করছি আপনাদের, আপনারা একটু পেছনে এগিয়ে আসুন। যে কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে দর্শক যারা রয়েছেন আপনাদের অনুরোধ রাখবো আপনারা সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবেন। এবং আমি অনুরোধ রাখছি গাড়িগুলোকে ধীরে ধীরে এগিয়ে যাবার জন্য অনুরোধ রাখছি। ক্লাব কর্তৃপক্ষের কাছে অনুরোধ জানাচ্ছি, ক্লাব কর্তৃপক্ষের প্রতি অনুরোধ জানাচ্ছি, আপনারা শোভাযাত্রা এগিয়ে নিয়ে যেতে সহায়তা করুন। ক্লাবের দায়িত্বে যারা রয়েছেন অনুরোধ করছি আপনারা এগিয়ে যাবেন। দীর্ঘ অপেক্ষার পর মা আসেন মর্তে। ষষ্ঠী পুজোর মধ্য দিয়ে শুরু হয়ে যায় সার্বজনীন উৎসব। এবার মায়ের বিদায় বেলা। অনুরোধ রাখছি আরো একবার সকলের সহযোগিতা চাইছি, চলমান থাকুন আপনারা,
এক জায়গায় স্থির দাঁড়িয়ে থাকবেন না। মূলত মায়ের এই যাত্রাকে আরো সুন্দরময় করে তুলতেই রাজ্য সরকারের এই বিশেষ পরিকল্পনা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর দ্বারা আয়োজিত মায়ের গমন 2023। সদস্যদের যারা রাস্তায় ভিড় করে রয়েছেন রাস্তাটা আপনারা ছেড়ে দিন অথবা শোভাযাত্রার সঙ্গে এগিয়ে চলুন। এগিয়ে চলছে এগিয়ে চলো সংঘের প্রতিমা নিরঞ্জনের উদ্দেশ্যে দশমী ঘাটে। Lama kesara basah kamera nak kau ini nak. Gak ni, kalau gua bas kau ini thang badi ni. মৎস্য ব্যবসায়ী সমিতি এগিয়ে আসছে। মৎস্য ব্যবসায়ী সমিতি এগিয়ে আসছে ধীরে ধীরে। মহারাজগঞ্জ বাজার মৎস্য ব্যবসায়ী সমিতি मत्स्य धीरे धीरे बढ़ते हुए मत्स्य व्यवसायी समिति এবারে এগিয়ে চলেছে মৎস্য ব্যবসায়ী সমিতি। बड़े बड़े नदियों से मत्स्य पकड़ने की जो कला है उसे दर्शाते हुए मत्स्य व्यवसायी समिति এগিয়ে চলো ক্লাবের পর এইবার আপনারা যে প্রতিমা দেখতে পাচ্ছেন মহারাজগঞ্জ বাজার মৎস্য ব্যবসায়ী সমিতির এইবারের পুজোর প্রতিমা। সার্বজনীন দুর্গোৎসবে ব্রতী হয়েছে মহারাজগঞ্জ বাজার মৎস্য ব্যবসায়ী সমিতি। মায়ের কাল্পনিক মন্দির ছিল এবার মহারাজগঞ্জ বাজার এগিয়ে চলেছে মৎস্য ব্যবসায়ী সমিতি। মৎস্য ব্যবসায়ী সমিতির সদস্যদের জানাচ্ছি শুভ বিজয়া। অনুরোধ রাখবো আপনারা ধীরে ধীরে এগিয়ে চলুন। অনেক অনেক ধন্যবাদ মৎস্য ব্যবসায়ী সমিতির সদস্যদের। শুভ বিজয়ার শুভেচ্ছা জানাই আপনাদের সবাইকে। শোভাযাত্রার একেবারে অগ্রভাগে রয়েছে একজন ছেলে, তার মৎস্য ধরার যে কার্যকলাপ রয়েছে তারই প্রতিকৃতি নিয়ে শোভাযাত্রার অগ্রভাগে অন্যতমভাবে আকর্ষণ করছে রাস্তার দুধারে থাকা দর্শনার্থীদের। কার্নিভাল চত্বর যেন অন্যরকম মাত্রায় সেজে উঠছে। সমিতির বিরাট ভূমিকা রয়েছে। আমরা ইতিমধ্যে মৎস্য উৎপাদনে স্বয়ংভর হতে চলেছি। আমাদের রাজ্য সরকার এবছর প্রতি বছরের মতো বিজয়া দশমী উপলক্ষে মাছ বিক্রির জন্য বিশেষ কাউন্টার খুলেছেন। মৎস্য ব্যবসায়ী সমিতি সামাজিক ক্রিয়াকর্মে যুক্ত হয়েছেন এই শারদ উৎসব উপলক্ষে। আপনাদের আবারও আন্তরিক ধন্যবাদ, অভিনন্দন।
অনুরোধ থাকবে আপনারা এগিয়ে যাবেন, অনুগ্রহ করে এগিয়ে যাবেন। এগিয়ে চলো সংঘের গাড়িগুলো কি কারণে থেমে আছে জানি না। আরক্ষা প্রশাসনের যারা রয়েছেন দায়িত্বে অনুরোধ করব এগিয়ে চলো সংঘের গাড়িগুলিকে একটু এগিয়ে যেতে আপনারা সাহায্য করবেন। অনেক আরো ক্লাব এবং প্রতিষ্ঠান রয়েছে, অনুগ্রহ করে শোভাযাত্রাটাকে আপনারা এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করুন। উপস্থিত দর্শনার্থী যারা রয়েছেন, ভলান্টিয়ার যারা রয়েছেন, সবার উদ্দেশ্যে বলছি সবাই মিলে সহযোগিতা করে মিছিলটাকে এগিয়ে নিয়ে যান। অনুরোধ রাখবো মৎস্য ব্যবসায়ী সমিতি মহারাজগঞ্জ বাজার স্থিত মৎস্য ব্যবসায়ী সমিতির যে শোভাযাত্রা নিয়ে আপনারা ধীরে ধীরে এগিয়ে চলুন এবং সামনে রয়েছে এগিয়ে চলো সংঘ। আমি অনুরোধ রাখছি আরক্ষা দপ্তর, আরক্ষা প্রশাসনের কর্মীরা যারা রয়েছেন এবং সেই সঙ্গে ভলান্টিয়ার্সরা এগিয়ে যেতে একটু সহযোগিতা করুন, কেননা পেছনে আরো অনেকগুলো প্রতিষ্ঠান, ক্লাব, সংগঠন রয়ে গেছে। সাদা পোশাকে মহারাজগঞ্জ বাজার মৎস্য ব্যবসায়ী সমিতির সদস্যরা তাদের প্রতিমা নিয়ে চলছেন শোভাযাত্রার আয়োজন করেছে রাজ্য তথ্য সংস্কৃতি দপ্তর এবং সহযোগিতায় আগরতলা পৌর নিগম। সুশৃঙ্খল ভাবে এগিয়ে চলেছে কার্নিভালের শোভাযাত্রা। সবাইকে শুভ বিজয়ের আন্তরিক প্রীতি শুভেচ্ছা। মৎস্য ব্যবসায়ী সমিতির গাড়িটিকে এগিয়ে আনতে অনুরোধ করছি, এগিয়ে চলুন সবাই মিলে। মায়ের গমন 2023 কার্নিভাল চত্বরে এই মুহূর্তে যে প্রতিমা রয়েছে সেটি মহারাজগঞ্জ বাজার মৎস্য ব্যবসায়ী সমিতির। মায়ের কাল্পনিক মন্দির ছিল এবার মহারাজগঞ্জ বাজার মৎস্য ব্যবসায়ী সমিতির উপস্থাপনায়। স্থানীয় শিল্পী মিন্টু সাহা তৈরি করেছিলেন মায়ের কাল্পনিক মন্দির বিষয়ক মণ্ডপটি, আর স্থানীয় শিল্পী মনোরঞ্জন পাল চিন্ময়ী মাকে মৃন্ময়ী রূপ দান করেছিলেন। ষষ্ঠীতে মায়ের অনুরোধ করবো এগিয়ে যাবেন। ষষ্ঠীতে মায়ের বোধন, সপ্তমীতে মায়ের অবগাহন, আর অষ্টমী নবমী পুজোর পর দশমীতে দেবী ফিরে গেছেন কৈলাসে। এবার মায়ের প্রতিমা নিরঞ্জনের পালা। সেই উদ্দেশ্যেই মহারাজগঞ্জ বাজার মৎস্য ব্যবসায়ী সমিতি তাদের প্রতিমা নিয়ে এগিয়ে চলছেন দশমী ঘাটের উদ্দেশ্যে। তথ্য সংস্কৃতি দপ্তর আয়োজিত মায়ের গমন 2023-এ আপনাদের সামনে উপস্থিত রয়েছে মহারাজগঞ্জ বাজার মৎস্য ব্যবসায়ী সমিতির প্রতিমা। কার্নিভাল চত্বরে উপস্থিত রয়েছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা সহ রাজ্যের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, আর অবশ্যই রয়েছেন আপনারা। আপনাদের সকলকে জানাই শুভ বিজয়া দশমীর আন্তরিক প্রীতি, শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। থাকার জন্য অনুরোধ রাখবো। গোটা অনুষ্ঠানটিকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য মোতায়েন রয়েছে পুলিশ প্রশাসন। এগিয়ে চলুন সদস্য যারা রয়েছেন। এই কার্নিভালকে কেন্দ্র করে যাতে ট্রাফিকি ব্যবস্থার ব্যাঘাত না ঘটে তার জন্য রাজধানীর বিভিন্ন রাস্তায় মোতায়েন রয়েছে পর্যাপ্ত ট্রাফিক পুলিশ। এই পুজো কার্নিভাল যাতে সবাই উপভোগ করতে পারে তার জন্য ত্রিপুরা তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের তরফে সরাসরি সম্প্রচার করা হচ্ছে।
রাজধানীর বিভিন্ন রাস্তায় মায়ের গমন সহ দশমী ঘাটের নিরঞ্জনের প্রত্যেকটি চিত্র এবার আপনারা ঘরে বসে উপভোগ করতে পারবেন, তাই চোখ রাখুন। দীর্ঘ অপেক্ষার পর মা আসেন মর্তে। ষষ্ঠী পুজোর পর শুরু হয়ে যায় সার্বজনীন শারদীয়া দুর্গোৎসবে। দশমীতে মায়ের আবারও কৈলাসে ফিরে যাওয়ার পালা। বিগত বছরগুলোর ন্যায় এবারও আয়োজন করা হয়েছে দুর্গাপূজা কার্নিভাল মায়ের গমন 2023। আজ অপেক্ষার সেই দিন। এক এক করে বিভিন্ন ক্লাব পুজোদ্যোক্তারা বর্ণাঢ্য কার্নিভাল নিয়ে শোভাযাত্রার মাধ্যমে মাকে নিয়ে যাচ্ছে দশমী ঘাটের উদ্দেশ্যে বা প্রতিমা গাড়ি থেকে এগিয়ে নিয়ে যাবেন, গাড়ি থামাবেন না, গাড়ি মঞ্চের সামনে দাঁড় করাবেন না, অনুগ্রহ করে গাড়ি মঞ্চের সামনে দাঁড় করাবেন না, অনুরোধ রইল। বাঙালি মানে মাছে ভাতে একেবারে ভরপুর। সেই মৎস্য উৎপাদনের পর রাজধানীর যেই বাজার থেকে আপনারা ক্রয় করেন সেই বাজার মহারাজগঞ্জ বাজার। সেই বাজারের মৎস্য ব্যবসায়ী এবার প্রতি হয়েছে আপনারা এগিয়ে যাবেন। সেই সঙ্গে অনুরোধ রাখবো রাস্তার দুপাশে চেপে যাবার জন্য জনসাধারণ যারা রাস্তার মাঝখানে রয়েছেন আপনারা দুপাশে চেপে যান। প্রতিমা নিরঞ্জনের উদ্দেশ্যে এবার এগিয়ে যাচ্ছে মহারাজগঞ্জ বাজার মৎস্য ব্যবসায়ী সমিতি। স্থানীয় শিল্পী মিন্টু সাহা তৈরি করেছেন তাদের মায়ের কাল্পনিক মন্দির বিষয়ক মণ্ডপটি, আর স্থানীয় শিল্পী মনোরঞ্জন পাল চিন্ময়ী মাকে মৃন্ময়ী রূপ দান করেছিলেন। ষষ্ঠীতে মায়ের বোধন, সপ্তমীতে মায়ের অবগাহন, আর অষ্টমী নবমী পুজোর পর দশমীতে তিনি ফিরে গেছেন কৈলাসে। এবার পালা মায়ের প্রতিমা নিরঞ্জনের। তথ্য সংস্কৃতি দপ্তর আয়োজিত মায়ের গমন 2023-এ আপনাদের সামনে উপস্থিত রয়েছে মহারাজগঞ্জ বাজার মৎস্য ব্যবসায়ী সমিতির প্রতিমা। আপনাদের আবারও সবাইকে জানাই বিজয়া দশমীর শুভেচ্ছা। আগরতলা পৌর কর্মচারী দুর্গাপূজা কমিটির মাতৃমূর্তি এগিয়ে আসছে। মহারাজগঞ্জ বাজার মৎস্য ব্যবসায়ী সমিতির পর এবার যাদের প্রতিমা আপনারা দেখতে পাবেন আগরতলা পুর নিগমের পুজো কমিটির প্রতিমা আপনারা দেখতে পাবেন। তারা ধীরে ধীরে কার্নিভাল চত্বরে এগিয়ে আসছে। তোমরা চলে আসো মঞ্চের পাশে, তোমাদের জন্য তোমাদের মা অপেক্ষা করছে। আমরা বিনম্রভাবে বারে বারে অনুরোধ করছি রাস্তাটাকে আপনারা একটু বড় করে দিন, রাস্তাটাকে একটুখানি একজনের আনন্দ আরেকজনের অসুবিধার কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। আগরতলার পৌর কর্মচারীদের প্রত্যেক পূজা কমিটির আয়োজনে যে দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়েছে তার প্রতিমা নিয়ে আসছে
আগরতলা পৌর কর্মচারী দুর্গা পূজা কমিটি। সবার উদ্দেশ্যে বলছি, একটু লক্ষ্য করবেন, একটু বিশেষ ঘোষণা। দুটি বাচ্চা তাদের মার কাছ থেকে আলাদা হয়ে গেছে, শানু দাস, রূপক দাস। আপনারা ওই দুটি বাচ্চাকে আমাদের অনুষ্ঠান মঞ্চে পৌঁছতে সাহায্য করুন। সবার প্রতি অনুরোধ, শানু, রূপক, তোমরা যেখানেই থাকো দেখবে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়রা যেখানে রয়েছেন এবং সাজানো একটি স্টেজ রয়েছে যেখান থেকে মাইকে ঘোষণা হচ্ছে শানু দাস, রূপক দাস। অনুরোধ রাখবো আগরতলা পৌর কর্মচারী দুর্গা পূজা কমিটিকে আপনারা ধীরে ধীরে এগিয়ে চলুন। আমি অনুরোধ রাখছি এগিয়ে চলবার জন্য, আপনারা এগিয়ে চলুন প্লিজ। অনুগ্রহ করে আপনারা দাঁড়াবেন না, গাড়ি দাঁড়াবেন না, রাস্তাটা উন্মুক্ত করে দেবার অনুরোধ রাখছি যারা রাস্তায় দাঁড়িয়ে ছবি তুলছেন। আমরা আজকে যে অনুষ্ঠানটি করছি সেটি কিন্তু আগরতলা পুর নিগমের সমস্ত কর্মীদের সহযোগিতায়। আমাদের শহরকে যারা সুন্দর করে তুলেছেন পুজো উপলক্ষে তারাও কিন্তু এই পুর নিগমের কর্মী। ধন্যবাদ, অভিনন্দন আপনাদের সবাইকে। শুভ বিজয় আপনাদের সবার জন্যে। আমি এবারে বলছি শানু, রূপক, তোমরা যেখানেই থাকো, জয়নগরের মরয়নগর থেকে এসেছো শানু এবং রূপক। মায়ের নাম মুন্নি দাস, তোমাদের মা মঞ্চে অপেক্ষা করছেন। শানু, রূপক, তোমরা দুজনেই আমাদের মঞ্চে চলে এসো। অনুরোধ রাখবো আগরতলা পৌর কর্মচারী দুর্গা পূজা কমিটির যিনি গাড়ির চালক, আপনি গাড়িটি নিয়ে এগিয়ে আসুন, ধীরে ধীরে এগিয়ে আসুন। রাস্তাটা ছেড়ে দেওয়ার অনুরোধ রাখছি যারা রাস্তায় দাঁড়িয়ে রাস্তাটাকে আটকে রেখেছেন। এবারে মায়ের গমন 2023-এর প্রতিমা নিরঞ্জনের উদ্দেশ্যে অংশগ্রহণ করতে এগিয়ে চলছে এমসি পূজা কমিটি, আগরতলা পৌর কর্মচারী পূজা কমিটি। जय हनुमान राम भक्त। अशोक वाटिका की सुंदर चित्र हमारे सामने प्रस्तुत करते हुए श्री हनुमान এগিয়ে চলছে अशोक वाटिका আগরতলা में পৌর जो কর্মচারী श्री राम की एक अंगूठे पे चिन्ह भेंट करते हुए लंका में अशोक वाटिका के सुंदर चित्र। অশোক বাটিকায় মা সীতার সঙ্গে দেখা করেছেন হনুমানজি। সঙ্গে রাম লক্ষ্মণ রয়েছে, বানর সেনা রয়েছে। ধীরে ধীরে এগিয়ে যাবার জন্য অনুরোধ রাখবো আগরতলা পৌর কর্মচারী দুর্গা পূজা কমিটি। सहित अपने वानर सेना के साथ রামায়ণের সেই বিশেষ দৃশ্য, সীতা মাকে যখন হরণ করে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, হরণ করেছিল রাবণ, তখন হনুমান সীতা মায়ের সাথে দেখা করে রামের একটি চিহ্ন তাকে দিয়েছিল। সেই বিশেষ ঘটনার বর্ণনাই কিন্তু পরিবেশিত হচ্ছে আগরতলা পৌর কর্মচারী দুর্গাপূজা কমিটির পক্ষ থেকে মায়ের গমনে। একদম সামনেই আমরা দেখতে পাচ্ছি মাতা সীতা, তার সাথে রয়েছেন হনুমানজি, তার পেছনে রয়েছে বিশাল বানর সেনা, রাম লক্ষ্মণ উভয়ই। আগরতলা পৌর নিগম কর্মচারী দুর্গাপূজা কমিটির পক্ষ থেকে গাড়িটিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। বিশেষ নিবেদন, রামায়ণের একটি বিশেষ দৃশ্য তারা এখানে দৃশ্যায়িত করছে। যারা শোভাযাত্রায় রয়েছেন আপনাদের অনুরোধ রাখবো ধীরে ধীরে আপনারা এগিয়ে চলুন, রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকবেন না, আমরা চলতে থাকি, আসুন সবাই। মাত্র আমাদের মায়ের গমনের যে শোভাযাত্রা
সুশৃঙ্খলভাবে এগিয়ে চলেছে। আর অনেক ক্লাব প্রতিষ্ঠান রয়েছেন, তারা অধীরভাবে অপেক্ষা করছেন এখানে আসার জন্য, এই শোভাযাত্রায় যোগ দেবার জন্য। আমরা সবাই মিলে আনন্দ করব, তাই তো এটি মিলন উৎসব। এই মিলন উৎসবে পরম্পরাগত ঢাকের বাজনার সঙ্গে সবাই আমরা আনন্দে মেতে উঠেছি। সবাইকে শুভ বিজয়া। আগরতলা তথা পুরো রাজ্যবাসী আবারও সাক্ষী থাকলো এত সুন্দর মায়ের গমন কার্নিভাল 2023, যেখানে সুসজ্জিত এই বর্ণময় শোভাযাত্রা নিয়ে এগিয়ে চলেছে প্রতিমা নিয়ে বিভিন্ন ক্লাব প্রতিষ্ঠান। আমি অনুরোধ রাখবো, পেছনে আরো অনেকগুলো প্রতিষ্ঠান রয়েছে, আপনারা কেউ রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকবেন না, এভাবেই চলমান থাকুন। এগিয়ে চলছে আগরতলা পৌর নিগম কর্মচারী দুর্গাপূজা কমিটির প্রতিমা নিরঞ্জনের উদ্দেশ্যে। প্লাস্টিক মুক্ত ত্রিপুরা, গ্রিন সিটি, ক্লিন সিটি, গোটা রাজ্যবাসী যেন দীর্ঘ বহু বছর ধরে অপেক্ষা করে আছে এমন একটি ত্রিপুরা যেখানে প্লাস্টিক ব্যবহার বন্ধ হবে, সবুজের রাজ্য ত্রিপুরা ভরে উঠবে সবুজে, পরিষ্কার থাকবে ত্রিপুরা। মানুষের এই স্বপ্নের বার্তাই দিয়েছে এবার এমসি পূজা কমিটির দুর্গাপূজা। আলোক মণ্ডপ সজ্জায় ছিলেন রাকেশ সাহা, মূর্তি তৈরি করেছেন উত্তম চক্রবর্তী। ত্রিপুরাকে আরো একটু সুন্দর করে তুলতে প্লাস্টিক ব্যবহার বন্ধ করে গ্রিন সিটি, ক্লিন সিটি করার বার্তা দিয়েই এমসি পূজা কমিটির এবারের শারদ উৎসবের আয়োজন। এমসি পূজা কমিটির প্রতিমা এবার এগিয়ে চলছে ধীরে ধীরে নিরঞ্জনের উদ্দেশ্যে। রাস্তার দুপাশেই অবস্থিত রয়েছে উৎসুক দর্শক বন্ধুরা। এগিয়ে চলছে এমসি পূজা কমিটির মায়ের প্রতিমা নিরঞ্জনের উদ্দেশ্যে এবং তাদের মায়ের গমনের একদম প্রথম দিকেই কিন্তু রামায়ণের একটি বিশেষ চিত্র তারা দৃশ্যায়িত করছে এবং তার সাথেই রাম, লক্ষ্মণ, বানর সেনারা এগিয়ে চলছে। পেছনে রয়েছে মায়ের মূর্তি, এগিয়ে চলছে নিরঞ্জনের উদ্দেশ্যে। একটু একটু করে দেবী দুর্গা মর্ত থেকে তার শ্বশুর বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হচ্ছেন। যদিও মায়ের বিদায় আমরা দশমীর দিনই জানিয়েছি, কিন্তু মায়ের মৃন্ময়ী রূপের বিদায়ের ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের তথ্য সংস্কৃতি দপ্তর দ্বারা আয়োজিত মায়ের গমনের এবার বিশেষ নিবেদন। মায়ের গমনের মাধ্যমে আলোক রসনায় মাকে বিদায় জানানো হচ্ছে ভারাক্রান্ত মনে। মা এগিয়ে চলছেন দশমী ঘাটের উদ্দেশ্যে, নিরঞ্জনের উদ্দেশ্যে। আগরতলা পৌর কর্মচারী দুর্গাপূজা কমিটি এগিয়ে চলেছে, আপনারা এগোতে থাকুন। পরবর্তীতে এগিয়ে আসছে মায়ের ঢাকেশ্বরী মূর্তি, এগিয়ে চলছে নিরঞ্জনের উদ্দেশ্যে। পল্লী উন্নয়ন সংঘ এগিয়ে আসছে। আমি অনুরোধ রাখবো রাস্তাটা একটু ফাঁকা করে দেওয়ার জন্য। ঢাকেশ্বরী মায়ের পুজোর প্রতিমা নিয়ে সদস্যরা যে ক্লাবটি এগিয়ে গেছে সেটি এমসি পুজো কমিটি, কিন্তু পরবর্তীতে যে ক্লাবটি এগিয়ে আসছে সেটি পল্লী উন্নয়ন সংঘ। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন পল্লী উন্নয়ন সংঘের সেই পুজো মণ্ডপ। সনাতন ধর্মের প্রেক্ষাপটে এবার ছিল তাদের পুজো আকর্ষণ। ইতিহাসের পাতায় লিপিবদ্ধ সব ধর্মের চেয়ে পুরাতন ধর্ম হল সনাতন ধর্ম, যার আক্ষরিক অর্থ চিরন্তন পন্থা। বর্তমানে এটির বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম ধর্ম। কারো কারো মতে অন্য আরও বিভিন্ন ধর্মের মূল ভিত এই সনাতন ধর্ম। সনাতন ধর্ম আমাদের দিয়েছে উদারতা, সহনশীলতা ও
পশ্চিম প্রতাপগড় কবিরাজ টিলা। সনাতন ধর্ম শেখায় সকলকে এক সূত্রে বাঁধার মন্ত্র। এই সনাতন ধর্মের প্রেক্ষাপটেই ছিল এইবারের পল্লী উন্নয়ন সংঘের আপনাদের সামনে দিয়ে এগিয়ে চলেছে পশ্চিম প্রতাপগড় কবিরাজ টিল্লা স্থিত পল্লী উন্নয়ন সংঘ। অনুগ্রহ করে আপনারা এগিয়ে যাবেন। পল্লী উন্নয়ন সংঘের এবারের প্রতিমা শিল্পী ছিলেন নির্মল দাস, আলোক সজ্জা ও মণ্ডপ সজ্জায় ছিলেন শিল্পী বিজয় দাস। পল্লী উন্নয়ন সংঘের এবারের পুজোর থিম সনাতন ধর্ম। সেই সনাতন ধর্মের রং গৌরীকে তাদের পুজোর মণ্ডপের রং ছিল, সে সঙ্গে বাঁশ এবং ঝাড়ের মাধ্যমে গড়ে তোলা হয়েছিল তাদের গোটা পুঞ্জ মণ্ডপটি। মায়ের গমন 2023 কার্নিভাল চত্বরে এই মুহূর্তে যে ক্লাবটি বা সংস্থার পুজো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সেটি পল্লী উন্নয়ন সংঘ। পশ্চিম প্রতাপগড় কবিরাজ টিলা আগরতলার পল্লী উন্নয়ন সংঘের পুজোর প্রতিমা আপনারা এই মুহূর্তে কার্নিভাল চত্বরে দেখতে পাচ্ছেন। ক্লাব কর্তৃপক্ষ অভিবাদন জানালেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহাকে। এই পরিবেশনা এগিয়ে যাবেন। আপনাদের সবাইকে শারদ শুভেচ্ছা, বিজয়া দশমীর আন্তরিক প্রীতি শুভেচ্ছা, নমস্কার। সনাতন ধর্মের প্রেক্ষাপটে এবার পল্লী উন্নয়ন সংঘের পুজো ছিল। ছন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ঝাড়ির মাধ্যমে গড়ে তোলা হয়েছিল তাদের গোটা মণ্ডপটি। রাম, লক্ষ্মণ, সীতা এবং হনুমানকে আমরা সকলেই জানি রাবণ যখন সীতাকে হরণ করেছিলেন, সীতাকে ফিরিয়ে আনার জন্য যখন রাম লঙ্কায় পাড়ি দেন, তখন পার্বতীর আরাধনায় ব্রতী হয়েছিলেন। সেই রাম, লক্ষ্মণ, সীতা এবং হনুমানের দ্বারা সুসজ্জিত শক্তি আমরা শুভেচ্ছা জানাই দেখতে পাচ্ছি। সেই সঙ্গে দেখতে পাচ্ছি বিভিন্ন নৃত্য শৈলীর প্রদর্শন। একেবারে শোভাযাত্রার অগ্রভাগে এই নৃত্য শৈলী যেন রাস্তার দুপাশে দাঁড়িয়ে থাকা প্রত্যেক দর্শনার্থীর মন জয় করে দিচ্ছে। মিছিলে যারা অংশ নিয়েছেন তাদের এগিয়ে যেতে সাহায্য করুন। আপনারা দেখছেন তথ্য সংস্কৃতি দপ্তর আয়োজিত মায়ের গমন 2023 এইবারের পুজো কার্নিভাল। চোখ রাখুন। माँ दुर्गा की सुंदर प्रतिमा से सुसज्जित पल्ली उन्नयन संघ की झांकी। हर्षोल्लास आनंद के साथ माँ दुर्गा की इस यात्रा पर सभी भक्तगण
उनके साथ चलते हुए। অনুগ্রহ করে আপনারা এগিয়ে যাবেন। সদস্যদের অনুরোধ করছি আপনারা এগিয়ে যাবেন। গাড়ির চালকদের অনুরোধ করছি, আপনারা কষ্ট হচ্ছে তবু অনুরোধ জানাচ্ছি এগিয়ে যাবেন। এখানটায় গাড়ি দাঁড় করিয়ে রাখলে পরের যে প্রতিষ্ঠানগুলো আসবে তাদের অনেকটাই দেরি হয়ে যাচ্ছে। অনুরোধ করব আপনারা এগিয়ে যাবেন, চলমান রাখবেন আমাদের এই মায়ের গমনকে। অনুরোধ রাখছি আরো একবার কেউ থেমে থাকবেন না, এভাবে নাচতে নাচতে আনন্দ উল্লাসে আপনারা এগিয়ে চলুন। সবার কাছে অনুরোধ রাখছি। পল্লী উন্নয়ন সংঘ এবারে আপনাদের সামনে দিয়ে এগিয়ে চলেছে। পল্লী উন্নয়ন সংঘের পর এগিয়ে আসবে ব্লাড মাউথ ক্লাব, এরপর এগিয়ে আসবে ব্লাড মাউথ ক্লাব। পল্লী উন্নয়ন সংঘের সদস্যদের অনুরোধ রাখবো আপনারা এভাবে এগিয়ে চলুন। হর্ষোল্লাসের মধ্য দিয়ে মায়ের গমন, আজকে এই আয়োজনটিকে আমরা সবাই মিলে সুন্দর এবং সার্থক করব। জনসাধারণের উদ্দেশ্যে অনুরোধ রাখছি, আপনারা যারা দেখছেন আপনারা দুপাশে আরেকটু চেপে যাবেন, কেউ থেমে থাকবেন না রাস্তায়। গাড়ির চালককে বলবো আপনি এগিয়ে যাবেন। স্বেচ্ছাসেবী ভলান্টিয়ার্স ভাই বোনেরা যারা রয়েছেন আপনাদের অনুরোধ রাখছি কোনো গাড়ি যেন থেমে না থাকে, বিষয়টা একটু দেখবেন, কেউ যেন রাস্তায় থেমে না থাকে। এগিয়ে চলুন, মায়ের গমন সুচারু সুশৃঙ্খল ভাবে এগিয়ে চলেছে। আমরা চাইব আপনাদের সবার জীবন আনন্দময় হোক। যেভাবে এখানে আনন্দ করছেন, আনন্দ করতে করতে আপনারা দশমী ঘাটের দিকে এগিয়ে যান। মায়ের আশীর্বাদ আপনাদের উপর বর্ষিত হোক। গাড়ির চালকদেরও অনুরোধ করব আপনারা এগিয়ে যাবেন। চালকদের প্রতি অনুরোধ করছি আপনারা এগিয়ে যাবেন। আনন্দে বাঁটোয়ারা সবাই আজ আনন্দে মেতে উঠেছেন মায়ের গমনকে কেন্দ্র করে। চলুন আমরা সবাই মিলে এই আনন্দ উল্লাসের মধ্য দিয়ে এগিয়ে যেতে থাকি। আপনাদের সবাইকে শুভ বিজয়ের আন্তরিক শুভেচ্ছা। পরবর্তীতে এগিয়ে আসছে ব্লাড মাউথ ক্লাব। এগিয়ে আসুন, যারা মঞ্চের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন অনুগ্রহ করে মঞ্চের সামনেটা ফাঁকা করে দিন, পরের গাড়িটাকে আসতে দিন। রাস্তায় থেমে থাকবেন না, রাস্তাটা ছেড়ে দেওয়ার অনুরোধ রাখছি। এগিয়ে আসছে ব্লাড মাউথ ক্লাব ও কেরচমৌনি পূজা কমিটি। ব্লাড মাউথ ক্লাব এবং কেরচমৌনি পূজা কমিটি এগিয়ে আসছে। রাজ্যের প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী ক্লাব ব্লাড মাউথ ক্লাব এবারে তাদের পুজো আয়োজন করেছে। এগিয়ে এসছে ব্লাড মাউথ ক্লাব ও কেরচমৌনি পূজা কমিটির মাতৃমূর্তি। সঙ্গে রয়েছেন সদস্যরা। ব্লাড মাউথ ক্লাব এবং কেরচমৌনি অঞ্চলের সমস্ত জনগণকে আমরা জানাই শুভ বিজয়ার আন্তরিক প্রীতি শুভেচ্ছা। ব্লাড মাউথ ক্লাব এগিয়ে আসছে। আবারও প্রতিটি সদস্যদের আন্তরিক অভিনন্দন।
অনুরোধ থাকবে শোভাযাত্রা চলতে থাকুক। मंच के सामने ब्लड माउंट क्लब अपनी झांकी को लेते हुए দর্শনার্থীদের বলবো আপনারা দুপাশে চেপে যান, সবাইকে বলবো আপনারা একটু চেপে যান, ব্লাড মাউথ ক্লাবকে একটু এগিয়ে আসতে সহযোগিতা করুন। দর্শনার্থীদের বলছি একটু পিছিয়ে আসুন, দর্শনার্থীদের বলছি অনেকটা জায়গা রয়েছে। শোভাযাত্রার শোভা কিন্তু ক্ষুণ্ণ হচ্ছে, শোভাযাত্রাকে নির্বিঘ্নে এগিয়ে যেতে দিন। এই প্রথম প্রথাগত মণ্ডপ সচা পরিবর্তে সাধারণ কাঞ্চনের এলাকায় পূজা মণ্ডপ হয়ে উঠেছিলেন। ব্ল্যাকমাউথ ক্লাব ও উৎসবের সকল সদস্যদের পক্ষ থেকে এলাকাবাসী এবং সকল দর্শকদের জানায় বিজয়ের আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা এবং উষ্ণ অভিনন্দন। অনুরোধ রাখবো আপনারা এভাবে এগিয়ে যেতে থাকুন। এগিয়ে চলেছে ব্লাড মাউথ ক্লাব এবং কেরচমোহনী পূজা কমিটির মাতৃমূর্তি। খুব সুন্দরভাবে সাজিয়ে তোলা হয়েছে এটা লুটিকে, মায়ের আরাধনা হচ্ছে। খুব সুন্দর আবহ, কিন্তু একটি বিশেষ ঘোষণা না করলেই নয়। দীপা সিংহ রায়, আপনি যেখানেই বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকুন আপনার আত্মীয়দের কাছ থেকে আমাদের ঘোষণা মঞ্চের কাছে চলে আসুন। দীপা সিংহ রায়। কি কারণে যে মিছিলটি থেমে আছে বোঝা যাচ্ছে না। আমি অনুরোধ রাখবো সামনের গাড়িগুলো ধীরে ধীরে এগিয়ে যাবে।
ভালো হয়েছে। রাজা রামমোহন রয় না এটা? রাজা রামমোহন রায়। কারা আমি কিছু বলছি। বলো বলো। বিএড স্টুডেন্ট। ब्लड मार्क क्लब्स की माँ दुर्गा की इस सुंदर प्रतिमा के साथ राजा राम मोहन रॉय की जो छवि है वाकई एक बेहद ही देखने वाली है। राजा राम मोहन रॉय जिन्होंने भारत में सती प्रथा और बाल विवाह जैसे कुरीतियों का नाश किया, ऐसे वीर सोशल रिफॉर्मर्स को ब्लड मार्क क्लब द्वारा इस सुंदर प्रतिमाओं के साथ सुसज्जित किया गया है। राजा राम मोहन रॉय ने अपने जीवन काल में स्त्री के लिए जो कार्य किया है शायद ही किसी स्वतंत्रता सेनानी ने की है। आज हम माँ दुर्गा की शक्ति को उनके गौरव यात्रा में एक अभिन्न हिस्सा है। उस हिस्से में अगर हम राजा राम मोहन रॉय को ना रखें तो शायद ही माँ दुर्गा की प्रतिमा अधूरी हो। ঢাকের বাদ্যি শ্রী শ্রী চণ্ডী পাঠ ধূপের ধোঁয়া সব মিলিয়ে অপূর্ব এক মাতৃ আরাধনার পরিবেশ। মা এগিয়ে চলেছেন তার গমন পথে, আমাদের আশীর্বাণী ছড়িয়ে যাচ্ছেন মা। সামনের বছর যেন আমাদের ভালো কাটে মা গো, তোমার চরণে এইটুকু প্রার্থনা। ব্লাড মাউথের যে ট্যাবলো আমরা দেখলাম তাতে ছিল রাজা রামমোহন রায়ের ছবি। এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি রাজা রামমোহন রায় স্বয়ং চলেছেন, আর রয়েছে সতী, যে সতীদাহর কুপ্রথা তিনি অবলুপ্ত করেছিলেন তাই এখানে তুলে ধরা হয়েছে। বাংলার নবজাগরণের অন্যতম পথিকৃৎ রাজা রামমোহন রায়। কন্যাভ্রূণ হত্যার বিরুদ্ধে ওনার লড়াই আজও চলছে। সেই সঙ্গে বাল্যবিবাহ রোধ এবং নারী শিক্ষা প্রসারে ওনার অবদান অনস্বীকার্য। ধীরে ধীরে এগিয়ে চলবার জন্য অনুরোধ রাখব। পরবর্তীতে এগিয়ে আসবে স্ফুলিঙ্গ ক্লাব। সমাজ সচেতনতার জন্য এই শুভ বার্তা যারা ছড়িয়ে দিয়েছেন সে ব্লাড মাউথ ক্লাব এবং কেরচমোহিনী পূজা কমিটির সমস্ত সদস্যদের প্রতি রইল আমাদের শুভ বিজয়ার আন্তরিক প্রীতি শুভেচ্ছা। আপনাদের এই শুভ উদ্যোগ সফল হোক, জনমানসে ছড়িয়ে পড়ুক এই সচেতনতার বার্তা। খেলাধুলা এবং সাংস্কৃতিক বিষয়গুলি প্রচার এবং প্রসারে অগ্রণী ভূমিকা এবং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে ব্লাড মাউথ ক্লাব। দুরন্ত একটা সামাজিক মেসেজ ছড়িয়ে দিতে এগিয়ে চলেছে।
শোভাযাত্রা এগিয়ে চলুক। আমি অনুরোধ রাখবো রাস্তায় যারা ভিড় করে রয়েছেন আপনারা রাস্তাটা ফাঁকা করে দিন অথবা এগিয়ে চলুন। পরবর্তীতে এগিয়ে আসছে স্ফুলিঙ্গ ক্লাব। কেউ থেমে থাকবেন না আপনারা রাস্তায়, আমি বলবো আপনারা এভাবে এগিয়ে চলুন। রাস্তায় যারা থেমে রয়েছেন অনুরোধ রাখবো ছোট ছোট রাজা রামমোহন রায় আপনারা এগিয়ে চলুন এবং ভলান্টিয়ার্স ভাইদের অনুরোধ রাখবো এক্ষেত্রে একটু সহযোগিতা করবার জন্য, অযথা কেউ যেন রাস্তায় দাঁড়িয়ে না থাকে। একটি ঘোষণা দীপা সিংহ রায় আপনি মঞ্চের কাছে চলে আসুন, আপনার বাড়ির লোক অপেক্ষা করছে। ভলান্টিয়ারদের অনুরোধ করছি। ভলান্টিয়ার্সদের উদ্দেশ্যে বলবো আমাদের মঞ্চের ওপাশে যেমন একটা চেইন করেছে ঠিক একই রকম ভাবে এই পাশটাতেও চেঞ্জ করবার জন্য ভলান্টিয়ার্স ভাই বোনেরা ওদিকে যেমন একটা শৃঙ্খল করেছো তোমরা চেইন করেছো এদিকেও চেইন করো এবং এই চেইনের ভেতরে কেউ যেন দাঁড়িয়ে না থাকে এই বিষয়টা একটু দেখবার জন্য। অনেকেই দেখা যাচ্ছে রাস্তায় অযথা দাঁড়িয়ে রয়েছে, তাই ভলান্টিয়ার ভাইরা তোমরা এই পাশটাতেও একটা চেইন করো। এনএসএস ভলান্টিয়ার্স এবং অন্যান্য ভলান্টিয়ার্সরা রয়েছে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের ভলান্টিয়ার্সরা, তোমাদের অনুরোধ রাখছি একই রকম ভাবে এদিকেও একটা চেইন করবার জন্য, কেউ যেন রাস্তায় অযথা দাঁড়িয়ে না থাকে। আমি অনুরোধ রাখছি আরক্ষা প্রশাসনের কর্মীরাও রয়েছেন এই দিকটাতেও সমভাবে চেইন করবার জন্য। অনেকেই রাস্তায় অযথা দাঁড়িয়ে রয়েছেন, তাই রাস্তাটা ছেড়ে দিন প্লিজ। অনুরোধ রাখবো একটা চোর চক্র কাজ করছে, আপনাদের পার্স মানি ব্যাগ এগুলো একটু যত্নে রাখুন। অনুরোধ রাখছি আপনারা দাঁড়িয়ে থাকবেন না প্লিজ, একটু চলমান থাকুন। এবারে স্ফুলিঙ্গ ক্লাব এগিয়ে আসছে, স্ফুলিঙ্গ ক্লাবের সদস্যদের বিজয়ার শুভেচ্ছা। আমি অনুরোধ রাখছি যারা দাঁড়িয়ে রয়েছেন আপনারা একটু এগিয়ে আসুন। স্ফুলিঙ্গ ক্লাবের গাড়িটিকে একটি এগিয়ে আসতে সহযোগিতা করুন। অনুরোধ রাখছি আরো একবার আপনারা চেইনটা একটু ঠিক করে করুন। ভলান্টিয়ার্স ভাইরা, ন্যাশনাল সার্ভিস স্কিমের যারা ভাইরা রয়েছে এনএসএস এর, তোমরা চেইনটা ঠিক করো এবং অযথা রাস্তায় যেন কেউ দাঁড়িয়ে না থাকে, একটু পেছন দিকে চাপাও। অনুরোধ রাখছি স্ফুলিঙ্গ ক্লাবকে আপনারা এগিয়ে আসুন। স্ফুলিঙ্গ ক্লাবের কর্মকর্তাদের অনুরোধ রাখবো আপনারা থেমে থাকবেন না, এগিয়ে আসুন। একটি ঘোষণা লক্ষ্য রাখবেন, একটি পার্স হারিয়ে গেছে, একটি জেন্টস পার্স হারিয়ে গেছে। পার্সটি যদি কেউ পেয়ে থাকেন, ভেতরে ড্রাইভিং লাইসেন্স এবং ফোন নাম্বার রয়েছে, অনুগ্রহ করে ফোন করুন, নতুবা আমাদের এই অফিসে এসে জমা দিয়ে যান। একটি পার্স খোয়া গেছে। আরো একবার অনুরোধ রাখবো স্ফুলিঙ্গ ক্লাবের যারা কর্মকর্তারা আপনারা ধীরে ধীরে এগিয়ে থাকুন, পেছনের গাড়িগুলোকে একটু আসতে দিন। আমাদের আরো অনেক ক্লাব সংস্থা রয়েছে, রাস্তাটাকে একটু ছেড়ে দিন, কেউ রাস্তায় থেমে থাকবেন না। আমরা ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছি।
আন্তরিক ধন্যবাদ স্ফুলিঙ্গ ক্লাবের পক্ষ থেকে। মায়ের গমন যাত্রায় যারা অংশ নিয়েছেন বিনীত অনুরোধ করছি এগিয়ে চলুন সুশৃঙ্খলভাবে। যারা কথা মতো রাস্তার দুপাশে সরে গেছেন আপনাদের অনেক ধন্যবাদ। সুন্দরভাবে সুশৃঙ্খলভাবে এটি এগিয়ে যেতে আপনারা সহায়তা করুন। এগিয়ে চলেছে স্ফুলিঙ্গ ক্লাবের শোভাযাত্রা। Torik hai baskang tigi ago ke thang tongo Spulingo Club. অনুরোধ রাখবো গাড়ি ড্রাইভারকে, গাড়ি চালককে অনুরোধ রাখবো আপনি এগিয়ে যেতে থাকুন। অনুরোধ রাখছি আপনারা এগোতে থাকুন প্লিজ, স্ফুলিঙ্গ ক্লাবের গাড়ি নিয়ে এগোতে থাকুন। আমি অনুরোধ করব এভাবে আপনারা এগিয়ে যেতে থাকুন। অনেক অনেক শুভেচ্ছা বিজয়ার। বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি আপনারা মিছিল নিয়ে এগিয়ে যাবেন। এগিয়ে চলুন আপনারা, স্ফুলিঙ্গ ক্লাবকে বলছি। স্ফুলিঙ্গ ক্লাবকে বলছি আপনারা এগোতে থাকুন। খুব সুন্দর, অনেক ধন্যবাদ। স্ফুলিঙ্গ ক্লাবের খুব সুন্দর উপস্থাপনা। এবারে স্ফুলিঙ্গ ক্লাবের প্রতিমা নিয়ে তারা এগিয়ে আসছে।
सुंदर सुंदर प्रतिमाओं के साथ स्फुलिंग क्लब এগিয়ে গেল স্ফুলিঙ্গ ক্লাব। ক্লাবের সমস্ত সদস্যদের জানাই শুভ বিজয়ার আন্তরিক প্রীতি শুভেচ্ছা। এবারে এগিয়ে আসছে রেড লোটাস ক্লাব। রেড লোটাস ক্লাবের প্রতিনিধিদের অনুরোধ করব আপনারা এগিয়ে আসুন, থেমে থাকবেন না। রেড লোটাস ক্লাবের সমস্ত সদস্যদের আমরা জানাই শুভ বিজয়ার আন্তরিক প্রীতি শুভেচ্ছা। সুসজ্জিত শোভাযাত্রা নিয়ে রেড লোটাস ক্লাব এগিয়ে আসছে। আমি অনুরোধ করব আপনারা এইভাবেই ধীরে ধীরে এগিয়ে যেতে থাকুন রেড লোটাস ক্লাবকে। রেড লোটাস ক্লাব আপনারা এগিয়ে আসুন। রাস্তাটা ফাঁকা করুন অনুগ্রহ করে। আবার সবাই রাস্তার উপর उठे गए। वॉलंटियर से निवेदन करूंगी आप सब जितने भी दर्शनार्थी हैं उनको रास्ते के बीच में आने ना दें। আমরা প্রত্যেকেই জানি হিন্দু বিয়ের এক প্রচলিত নৃত্য ধামাই নৃত্য, যে নৃত্য পরিবেশিত হচ্ছে আমাদের একই সাথে রয়েছে তন্ত্র নৃত্য। রেড লোটাস ক্লাবের পক্ষ থেকে রাজ্যের তথ্য সংস্কৃতি দপ্তর এবং আগরতলা পৌর নিগমের এই আয়োজনকে অনেক অনেক অভিনন্দন এবং স্বাগত জানাই। এর পাশাপাশি এই এলাকায় উপস্থিত সমস্ত দর্শকদের জানাই শুভ বিজয়া আন্তরিক প্রীতি শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন। অনুরোধ রাখবো যারা ড্রোন ওড়াচ্ছেন ড্রোনটাকে প্লিজ আপনারা নামিয়ে দিন। এখানে ড্রোন ওড়ানো যাবে না। যিনি বা যারা ড্রোন ওড়াচ্ছেন ড্রোনটাকে নামিয়ে দিন প্লিজ। ড্রোনটাকে নামিয়ে দিন যারা ড্রোন ওড়াচ্ছেন। রেড লোটাস ক্লাবের সমস্ত সদস্যদের জানাই শুভ বিজয়ার আন্তরিক প্রীতি শুভেচ্ছা। আপনারা অনুগ্রহ করে এগিয়ে যাবেন। রেড লোটাস ক্লাব আপনাদের অনুরোধ করছি আপনারা এভাবেই চলতে থাকুন, কেউ থেমে থাকবেন না। রেড লোটাস ক্লাবের রেড লোটাস ক্লাবের উপস্থাপনায় খুব সুন্দর করে তুলে ধরা হয়েছে আমাদের রাজ্যের জাতি জনজাতির মেলবন্ধনকে। সত্যি আমরা সবাই মিলে একসঙ্গে মেতে উঠেছিলাম এই দুর্গোৎসবে। আবারও সবাই মিলে মায়ের গমনে একত্রিত হয়েছি। এটাই আমাদের রাজ্যের আসল চিত্র। আমাদের এই ত্রিপুরার পুণ্যভূমিতে
আমরা জাতি জনজাতির মেলবন্ধন, এই দৃশ্যটি ফুটিয়ে তুলেছে রেড লোটাস ক্লাব। রেড লোটাস ক্লাব, আমি গাড়ির চালককে বলবো আপনি এগিয়ে চলুন, এগিয়ে চলবার জন্য অনুরোধ রাখবো। যিনি ড্রোন ওড়াচ্ছেন আপনাকে অনুরোধ করব প্লিজ আপনার ড্রোনটাকে নামিয়ে দিন। আমি অনুরোধ রাখবো গাড়ি চালককে আপনারা প্লিজ আপনাদের গাড়িটিকে এগিয়ে নিয়ে চলুন, থেমে থাকবেন না। পেছনে আমাদের আরো অনেক শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণকারী সংস্থা সংগঠন ক্লাব রয়েছে। রেড লোটাস ক্লাবের ভাইদের বলবো আরো একবার শুভ বিজয়ের শুভেচ্ছা, এভাবে এগোতে থাকুন। सभी दर्शकगण जो झांकी के साथ आए हैं, आप झांकी के साथ ही आगे बढ़ते रहें, मंच के सामने रुके ना रहे, आप झांकियों के साथ ही आगे बढ़ते रहें। सुंदर प्रतिमाओं के साथ रेड लोटस क्लब। রেড লোটাস ক্লাব, আপনারা এগিয়ে যান, এগিয়ে চলুন, অনুরোধ রাখছি সকলের কাছে। ভলান্টিয়ারদের অনুরোধ করব পরের প্রতিষ্ঠানকে আপনারা এগিয়ে আসতে দিন। পরের প্রতিষ্ঠান যারা রয়েছেন এগিয়ে আসবেন। এগিয়ে আসছে শিবনগর মডার্ন ক্লাব। শিবনগর মডার্ন ক্লাবের সুসজ্জিত শোভাযাত্রা এগিয়ে আসছে। আমরা শুভ বিজয়ের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি প্রতিটি সদস্যকে।
সফল করার লক্ষ্যে আপনারা অনুরোধ রাখবো, রাস্তায় থেমে থাকবেন না, এভাবে আপনারা এগিয়ে চলতে থাকুন। শিবনগর মডার্ন ক্লাব ও আমরা তরুণ দল প্রতিটি সদস্যদের শুভ বিজয়া। আপনারা চলতে থাকুন, কেউ রাস্তায় থেমে থাকবেন না। অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের। সুন্দর পূজা আয়োজন এবং সুশৃঙ্খলভাবে মায়ের গমনে আপনারা অংশ নিয়েছেন। শিবনগর মডার্ন ক্লাব আমরা তরুণ দল আপনাদের অনেক অনেক শুভেচ্ছা, অভিনন্দন। একটি ঘোষণা, অন্বেষা সূত্রধর আপনার মা অপর্ণা, শ্রীমতী অপর্ণা রায় আমাদের জন্য আমাদের মঞ্চে অপেক্ষা করছেন। অন্বেষা সূত্রধর, আপনি ঘোষণা মঞ্চে চলে আসবেন। আপনারা এগিয়ে যাবেন, অনুগ্রহ করে মিছিল এগিয়ে নিয়ে যাবেন। নৃত্য করছে সেই রাধা এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রেম তো অমর বটেই, কিন্তু গোপিনীদের সাথেও কৃষ্ণের ভালো ভাব ছিল। এই সকল কৃষ্ণের লীলা দৃশ্যায়িত করতে করতেই গানের ছন্দে ছন্দে এগিয়ে চলছে শিবনগর মডার্ন ক্লাব ও আমরা তরুণ দল সংঘের প্রতিমা নিরঞ্জনের উদ্দেশ্যে। কৃষ্ণের লীলায় মুগ্ধ কৃষ্ণের গোপিনীরা, কৃষ্ণের রাধা একে একে এগিয়ে চলছে শ্রীকৃষ্ণের লীলাকে দৃশ্যায়িত করতে করতে। শিবনগর মডার্ন ক্লাবের এবারের উপস্থাপনাতেও ছিল রাধা কৃষ্ণের প্রেম লীলার সেই দৃশ্যায়ন আমরা দেখেছি শিবনগর মডার্ন ক্লাবে। তার পরিপ্রেক্ষিতেই গঠিত হয়েছিল গোটা মণ্ডপটি। এবার এগিয়ে চলছে মূর্তিটি শিবনগর মডার্ন ক্লাবের নিরঞ্জনের উদ্দেশ্যে। গানের সুরে সুরে গোপিনীরা শ্রীকৃষ্ণের লীলায় মুগ্ধ হয়ে নৃত্য করতে করতে এগিয়ে চলছে এবং তার পেছনেই এগিয়ে চলছে দেবী দুর্গার প্রতিমা নিরঞ্জনের উদ্দেশ্যে। আপনারা এই মুহূর্তে দেখছেন শিবনগর মডার্ন ক্লাব এবং আমরা তরুণ দলের মূর্তি। মায়ের বিদায়কালে আমাদের প্রত্যেকের মনেই ভারাক্রান্ত, তবে মায়ের আগমন যেমন আমাদের কাছে
আনন্দের বার্তা বহন করে। আরও 1 বছরের অপেক্ষা আমাদের করতে হবে। আসছে বছর আবার হবে, সেই আশায় বুক বেঁধে ইতিমধ্যেই মায়ের ভাসানে এগিয়ে চলছে একে একে প্রত্যেকটি ক্লাব এবং প্রতিষ্ঠানগুলো। এই মুহূর্তে প্রতিমা নিরঞ্জনের উদ্দেশ্যে এগিয়ে চলছে শিবনগর মডার্ন ক্লাব এবং আমরা তরুণ দলের মণ্ডপ। প্রতিমা তৈরি করেছেন শিল্পী নারু গোপাল দাস এবং মণ্ডপ সজ্জায় ছিলেন রজনীকান্ত। শিবনগর ক্লাবে নারু গোপাল দাস তৈরি করেছেন মায়ের প্রতিমা। দেবী ষষ্ঠীতে বোধনের পর 3 দিন ব্যাপী পূজিত হয়েছেন দেবী দুর্গা মর্তে। এবার বিদায়ের পালা। একে একে বিভিন্ন ক্লাব এবং প্রতিষ্ঠানের প্রতিমা নিরঞ্জন হচ্ছে। আমরা বিদায় জানাচ্ছি মাকে। তবে আরো 1 বছরের অপেক্ষাকে আগলে রেখেই আমরা মাকে বিদায় জানাচ্ছি। আসছে বছর আবার হবে, সেই আশাতেই মাকে আমরা বিদায় জানাচ্ছি। মায়ের বিদায় কালে মায়ের গমন 2023 তথ্য সংস্কৃতি দপ্তর দ্বারা আয়োজিত আজকের এই অনুষ্ঠানে এই মুহূর্তে এগিয়ে চলছে শিবনগর মডার্ন ক্লাবের প্রতিমা নিরঞ্জনের উদ্দেশ্যে। অনুরোধ করছি, একটি বিশেষ অনুরোধ, আপনারা এই অনুষ্ঠান মঞ্চের সামনে বাজি পোড়ানো বন্ধ রাখবেন। বাজিটা বন্ধ রাখবেন অনুরোধ করা হচ্ছে। পুরো শোভাযাত্রাতে আপনারা বাজি পোড়ানোটা বন্ধ রাখবেন অনুরোধ রইল। এগিয়ে চলছে শিবনগর মডার্ন ক্লাবের প্রতিমা দশমী ঘাটের উদ্দেশ্যে। সেখানেই হবে মায়ের বিদায়।
জাতীয় শুভেচ্ছা জানাই আপনাদের। এগিয়ে চলেছে মায়ের গমনের শোভাযাত্রা। মা এগিয়ে চলেছেন সিংহবাহিনী মা দুর্গা, অসুরনাশিনী মা দুর্গা। সঙ্গে এগিয়ে চলেছে আমাদের রাজ্যের এক উচ্ছল প্রাণবন্ত যুব সমাজ, আমাদের দেশের প্রাণ শক্তি তরুণ দল, তারা এগিয়ে চলেছে আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে। একটি ঘোষণা দেবায়ন চৌধুরী 10 বছরের একটি ছেলে তার মা থেকে আলাদা হয়ে গেছে। দেবায়ন চৌধুরী, দেবায়ন তুমি যেখানেই থাকো আমাদের অনুষ্ঠান মঞ্চে চলে এসো, তোমার মা দেবতোবা চৌধুরী তোমার জন্য অপেক্ষা করছে। দেবায়ন চৌধুরী, দেবায়ন চৌধুরী। এখানে এগিয়ে আসছে নিউ বয়েজ ক্লাব। নিউ বয়েজ ক্লাবের প্রতিমা নিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে। আমি অনুরোধ রাখবো রাস্তায় যারা চলমান রয়েছেন আপনারা এইভাবে এগোতে থাকুন, থেমে থাকবেন না। মঞ্চের সামনে এসে কেউ থেমে থাকবেন না, অনুরোধ রাখবো। অনুগ্রহ করে আপনারা এগোতে থাকুন। এগিয়ে আসছে নিউ বয়েজ ক্লাব। যারা সামনে থেমে রয়েছেন আপনাদের অনুরোধ করছি আপনারা এগোতে থাকুন। নিউ বয়েজ ক্লাবের সদস্যদের শুভ বিজয়ের শুভেচ্ছা। আমরা সবাই আজকে মায়ের গমন উপলক্ষে আনন্দ উল্লাসে এই প্রতিমা নিরঞ্জনের যাত্রায় সামিল। অনুরোধ রাখবো আপনারা এইভাবেই এগোতে থাকুন। আমরা নতুন যৌবনেরই দূত, আমরা চঞ্চল, আমরা উদ্ভুত। এবার এগিয়ে আসছে নিউ বয়েজ ক্লাবের প্রতিমা নিরঞ্জনের উদ্দেশ্যে। ভারতের 65% যুবদের নিয়ে আমাদের এই দেশ, যুবদের উপর নির্ভরশীল আমাদের এই দেশে। যুবদের দ্বারা তৈরি নিউ বয়েজ ক্লাবের প্রতিমা এবার নিরঞ্জন চলছে। নিউ বয়েজ ক্লাবের প্রতিমা একটু একটু করে এগিয়ে চলছে নিরঞ্জনের উদ্দেশ্যে। নিউ বয়েজ ক্লাবের প্রতিমা নিরঞ্জনের একেবারে সামনেই দেখা যাচ্ছে যুব, তাদের দীর্ঘ লম্বা লাইন। যুব শক্তিরা প্রথম সারিতে হাঁটছেন, গানের ছন্দে নৃত্যের তালে মেতে উঠছেন। এগিয়ে চলছে নিউ বয়েজ ক্লাবের প্রতিমা নিরঞ্জনের উদ্দেশ্যে। কৃষ্ণনগর নতুন পল্লী স্থিত নিউ বয়েজ ক্লাবের প্রতিমা এবারে এগিয়ে চলছে নিরঞ্জনের উদ্দেশ্যে। যুবদের দ্বারা তৈরি এই নিউ বয়েজ ক্লাব যুব শক্তির বার্তা বাহক। যুব শক্তিরা এবার মাতৃশক্তির আরাধনায় ব্রতী হয়েছিলেন।
সেই নিউ বয়েজ ক্লাবের মূর্তি এগিয়ে চলছে নিরঞ্জনের উদ্দেশ্যে। এগিয়ে চলছে নিউ বয়েজ ক্লাবের প্রতিমা, মায়ের গমন 2023 শোভাযাত্রায়। সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে আয়োজিত এবং আগরতলা পৌর নিগমের সহযোগিতায় মায়ের গমন দ্বিতীয় পর্ব। শানু দাস, রূপক দাস, তোমরা যেখানেই থাকো আমাদের অনুষ্ঠান মঞ্চে তোমাদের মায়ের কাছে চলে এসো। শানু দাস, রূপক দাস। মহিষাসুর মর্দিনী দেবী দুর্গা 3 দিনের জন্য মর্তে এসেছিলেন। এবার তার বিদায় বেলায় রাজ্য সরকারের তথ্য সংস্কৃতি দপ্তর দ্বারা আয়োজিত মায়ের গমন শোভাযাত্রা এই মুহূর্তে এগিয়ে চলছে নিউ বয়েজ ক্লাব। তাদের মূর্তি একেবারে প্রথমেই মায়ের মূর্তির সাথে রয়েছে মানব মূর্তি, ছোট্ট শিশুকন্যা, মায়ের রূপ তাকে দান করা হয়েছে। তারপরই একে একে এগিয়ে চলছে মায়ের পুত্র কন্যারা। নিউ বয়েজ ক্লাবের প্রতিমা এগিয়ে চলছে নিরঞ্জনের উদ্দেশ্যে। ক্রিকেট প্রেমী ভারতের উৎসব আনন্দে ক্রিকেট যেন এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। সেই ক্রিকেট থিমের উপর নির্ভর করেই কিন্তু নিউ বয়েজ ক্লাবের এবারের নিবেদন। सुंदर नृत्य प्रदर्शन के साथ न्यू बॉयज क्लब এগিয়ে চলছে নিউ বয়েজ ক্লাবের প্রতিমা। এগিয়ে চলেছে আরো একটা শুভ বিজয়ের শুভেচ্ছা অনুরোধ রাখবো, এভাবে এগোতে থাকুন। নেক্সট এগিয়ে আসছে ছাত্রবন্ধু ক্লাব, ছাত্রবন্ধু এগিয়ে আসছে। सभी दर्शनार्थियों से निवेदन करूंगी आप सब धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। मंच के सामने भीड़ ना जमाए, आप सब आगे धीरे धीरे बढ़ते रहे और मंच की तरफ अपनी सुंदर प्रतिमाओं से सुसज्जित छात्र को लेकर आ रहे हैं छात्र बंधु क्लब। ছাত্রবন্ধু ক্লাবের প্রতিটি সদস্যকে শুভ বিজয়ের শুভেচ্ছা অনুরোধ রাখবো, আপনারা ধীরে ধীরে এগিয়ে আসুন। আইলো মার বাড়িতে, কিন্তু মা রইল না, তাকে ফিরতে হচ্ছে তার শ্বশুর বাড়িতে। यात्रा मार्ग पर किसी भी प्रकार का भीड़ ना हो, इसका ख्याल रखें और धीरे धीरे
साथी बंधु क्लब माँ दुर्गा की सुसज्जित प्रतिमाओं के साथ आगे आते हुए साथ ही जो दर्शनार्थी झांकी के साथ आए हैं, आप सब एक जगह पर खड़े ना रहे, आप सब धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। এগিয়ে চলছে নিউ বয়েজ ক্লাব। পরবর্তী পরিবেশনায় থাকছে ছাত্রবন্ধু ক্লাব। নিউ বয়েজ ক্লাবের পর যে ক্লাবটি ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে সেটি ছাত্রবন্ধু ক্লাব। গানের সুরে সুর মিলিয়ে বলছি আইলু উমা বাড়িতে। মা এসেছিল ঠিকই, উমা এসেছিল নিজের বাপের বাড়িতে, আবারও চলে গেলেন 4 দিন কাটিয়ে ফিরে আসে। আজ প্রতিমা নিরঞ্জনের পালা। মায়ের গমন 2023 কার্নিভাল চত্বর থেকে আমরা রয়েছি আপনাদের সঙ্গে। আমরা বুঝতে পারছি আপনারা অনেক প্রস্তুতি নিয়েছেন, সত্যি আমাদের ভালো লাগতো। আপনাদের যদি আরো সময় দেওয়া যেত, কিন্তু কিছুতেই সেটা সম্ভব হচ্ছে না। বিনীত অনুরোধ জানাবো, বিনীতভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি আপনারা এগিয়ে যাবেন। সবাই মিলে আমরা আজকে যে মায়ের ভবন সেটাকে উপভোগ করব। সবাই এগিয়ে যাবেন। ক্লাব সদস্যদের এবং গাড়ির যিনি চালক রয়েছেন অনুরোধ জানাচ্ছি আপনারা এগিয়ে যাবেন। यात्रा मार्ग के बीच में जो लोग घोड़ा बना के खड़े हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप सब धीरे धीरे आगे बढ़े। आप सब एक जगह पे खड़े ना होकर धीरे धीरे आगे बढ़े ताकि हमारे जो झांकियां हैं उनको आने में किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम ना हो। आप सब धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। ছাত্রবন্ধু ক্লাবের সদস্যদের বলব চলতে থাকি, চলুন আমরা এই পথে থেমে থাকবেন না। ধীরে ধীরে প্রতিমা নিরঞ্জনের উদ্দেশ্যে এগিয়ে যাচ্ছে রাজধানীর অন্যতম বনেদি ক্লাব ছাত্রবন্ধু ক্লাব। আমরা সকলেই পৃথিবীর অতিথি, কেউ মালিক নই। সত্যিই তো, জন্মেছি একা, মরতে হবে একা। এই আমার আমার করা বর্তমান যুগের প্রাসঙ্গিকতা বজায় রেখে ছাত্রবন্ধু ক্লাব এবার তাদের মণ্ডপ সজ্জার মূল বিষয় রেখেছিল বিভিন্ন পৌরাণিক কাহিনী, মহাভারতের গল্প দৃশ্যায়িত হয়েছিল ছাত্রবন্ধু ক্লাবের অরিন্দম চক্রবর্তী, আপনি যেখানেই থাকুন ঘোষণা মঞ্চের কাছে চলে আসুন। আপনার জন্য অভিরাজ চক্রবর্তী অপেক্ষা করছেন। অরিন্দম চক্রবর্তী, অভিরাজ চক্রবর্তী, তোমরা যেখানে থেকে থাকো তোমরা ঘোষণা মঞ্চে চলে এসো। তোমাদের বাড়ির লোক অপেক্ষা করছেন। অরিন্দম, অভিরাজ। প্রিয়জন পরিজনদের হাত ধরে রাখবেন, অনুগ্রহ করে আপনারা কেউ হারিয়ে যাবেন না। তথ্য সংস্কৃতি দপ্তর আয়োজিত মায়ের গমন 2023 এমন উৎসবের দিনে সত্যি আমাদের মন চায় হারিয়ে যেতে, কিন্তু যে হারিয়ে যাবে নিজের প্রিয়জনকে সঙ্গে নিয়ে হারাবেন। অভিভাবকদের বলছি বাচ্চাদের নিজের দায়িত্বে রাখুন, আর সবার উদ্দেশ্যে বলছি নিজের পার্স, মূল্যবান সামগ্রী দেখে রাখুন। বাচ্চাদের দিকে বিশেষভাবে নজর রাখুন। আমি অনুরোধ রাখবো
এগিয়ে যাওয়ার জন্য ছাত্রবন্ধু ক্লাবের সদস্যদের এবং গাড়ি চালক ভাইকে বলবো এগিয়ে চলো। কার্নিভাল চত্বরে এই মুহূর্তে ক্লাব রয়েছে ছাত্রবন্ধু ক্লাব। তাদের এই বছরের পুজোর থিম ছিল আমরা সকলেই পৃথিবীর অতিথি, কেউ মালিক নয়। তাদের এই প্রতিমা নিরঞ্জন ধীরে ধীরে সম্পূর্ণ করার জন্য এগিয়ে চলছে দশমী ঘাটের উদ্দেশ্যে। মাকে ডেকে নিচ্ছি, মার কাছে চেয়ে নিচ্ছি তার আশীর্বাদ। আমরা সকলেই পৃথিবীর অতিথি, কেউ মালিক নই। জন্মেছে একা, মরতে হবে একা। এই আমার আর আমার করা বর্তমান যুগের প্রাসঙ্গিকতা বজায় রেখে ছাত্রবন্ধু ক্লাব এবার তাদের মণ্ডপ সজ্জার মূল বিষয় রেখেছিল। বিভিন্ন পৌরাণিক কাহিনী, মহাভারতের গল্প দৃশ্যায়িত হয়েছিল ছাত্রবন্ধু ক্লাবের পুজো মণ্ডপে, যা বর্তমান যুগে মানুষকে আমার এই শব্দের আত্মগরিমা থেকে বের হয়ে আসার বার্তা দিয়েছিল। ছাত্রবন্ধু ক্লাবের এবার মূল আকর্ষণ তাদের রূপার তৈরি মূর্তি। শিল্পী ইন্দ্রজিৎ পোদ্দার মায়ের মূর্তি তৈরি করেছিলেন। মণ্ডপ ভাবনা এবং বাস্তবায়নেও ছিলেন শিল্পী ইন্দ্রজিৎ পোদ্দার। তারই কারুকার্যে যেন মোহিত হয়ে উঠেছিল দর্শনার্থীবৃন্দ। যে দুর্গা প্রতিমা আপনারা এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছেন, এই দুর্গা প্রতিমার মুকুট, আবাসন, যে অলংকার রয়েছে, সে সমস্ত অলংকার রূপোর তৈরি করা। ছাত্রবন্ধু ক্লাবের এবার এটিই ছিল মূল আকর্ষণ। आप सब यूं ही हर्षोल्लास के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। মা থাকবে কতক্ষণ, মা যাবে বিসর্জন। আজ সেই সময় দশমী শেষ হয়ে গেলেও মায়ের নিরঞ্জনের উদ্দেশ্যে অভিনব উদ্যোগ গ্রহণ করেছে তথ্য সংস্কৃতি দপ্তর। মায়ের গমন 2023। এক একটি ক্লাব তাদের শোভাযাত্রা নিয়ে সুসজ্জিত শোভাযাত্রার মধ্য দিয়ে চলছে দশমী ঘাটের উদ্দেশ্যে। অন্যরকম চিন্তা ভাবনায় তৈরি হওয়া ছাত্রবন্ধু ক্লাবের পুজোর প্রতিমা চলছে কৈলাসে যাওয়ার জন্য। সে সঙ্গে ছাত্রবন্ধু ক্লাবের সদস্যরা রয়েছেন এই শোভাযাত্রায়। রাত যতই বাড়ছে ততই তেজি হচ্ছে রাস্তার দুপাশের জনমহল। প্রত্যেকে আরেকবার মাকে দেখার জন্য, দু চোখ করে দেখার জন্য রাস্তার দুপাশে ভিড় জমিয়েছেন। এই ভিড় সামলানোর জন্য রয়েছে ত্রিপুরা পুলিশ প্রশাসন, আরক্ষা দপ্তর। তাছাড়া যানবাহন ব্যবস্থা সচল রাখার জন্য রয়েছে পর্যাপ্ত ট্রাফিক ব্যবস্থা। বিভিন্ন সংস্থা এবং ক্লাব তাদের প্রতিমা নিয়ে যাচ্ছেন দশমী ঘাটের উদ্দেশ্যে।
বিজয়া শুভেচ্ছা। রাস্তার পাশে অগণিত দর্শনার্থীরা মাঝে নিরঞ্জনের যে যাত্রা, মায়ের গমন 2023 কার্নিভাল, এই কার্নিভাল উপভোগ করার জন্য যত রাত বাড়ছে ততই তেজে হয়ে উঠছে। এই মুহূর্তে কার্নিভাল চত্বরে যে ক্লাবটি রয়েছে সেটি ছাত্রবন্ধু ক্লাব। ক্লাবের সদস্যরা ঢাকের তালে গানের ছন্দে কোমর দোলাতে দোলাতে মাকে নিয়ে চলছেন দশমী ঘাটের উদ্দেশ্যে। তারপরেই যে ক্লাবটি রয়েছে সেটি স্কাইলার ক্লাব। এবারে মায়ের গমন 2023 কার্নিভালে এগিয়ে চলছে স্কাইলার ক্লাব। এগিয়ে চলছে স্কাইলার ক্লাব, এগিয়ে চলছে স্কাইলার ক্লাব তাদের প্রতিমা নিরঞ্জনের উদ্দেশ্যে। ছোটবেলায় রূপকথার গল্প শোনেননি এমন মানুষ হয়তো খুঁজে পাওয়া যাবে না। ঠাম্মা দিদার মুখে শোনা রূপকথার গল্প কিংবা মায়ের মুখে শোনা রূপকথার গল্প আমাদের শৈশবকে রঙিন করে রাখে। এসব রূপকথার গল্পের একটি চরিত্র হলো পরী এবং পরীর দেশ।
ছোটবেলার সে সোনালী স্মৃতি আমাদের আজকে এখনো সকলেরই জানা। সেই স্মৃতিকে আরো একবার জাগিয়ে তুলতে স্কাইলার্ক ক্লাবের এবারের পূজার থিম পরীর শহর। তারই মাঝে মা যেন এক অপরূপ সৌন্দর্য বহন করছিল। এবার পূজা স্কাইলার্ক ক্লাবের প্রতিমা করেছেন মেদিনীপুরের কাছে দিয়ে আগত মৃত শিল্পী গুরুপদ পান্ডা। আলোকসজ্জায় ছিলেন স্থানীয় শিল্পী অর্ঘ্যদেব। মণ্ডপকে কাল্পনিক পরীর দেশে রূপ দিয়েছেন মেদিনীপুরের কাঠি থেকে শিল্পী উজ্জ্বল দলাই। পরীর দেশ নিয়ে ছিল তাদের মণ্ডপ সজ্জা। শোভাযাত্রায় এগিয়ে চলছে স্কাইলার্ক ক্লাব। একদম উপস্থাপনায় প্রথমেই রয়েছে জনজাতিদের বিখ্যাত লোকনৃত্য এবং গান। এগিয়ে চলছে স্কাইলার্ক ক্লাব প্রতিমা নিরঞ্জনের উদ্দেশ্যে। ढोल नगाड़ों के साथ माँ दुर्गा की अप्रतिम मूर्तियाँ साथ में लेते हुए स्काइलार्क क्लब के सभी दर्शनार्थी। এগিয়ে চলছে স্কাইলার্ক ক্লাবের মণ্ডপ এবং প্রতিমা। शक्ति का स्वरूप माँ दुर्गा की गौरवपूर्ण यात्रा पर धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए स्काइलार्क क्लब আপনারা এগিয়ে চলুন, রাস্তায় ভেঙে থাকবেন না। এগিয়ে চলছে স্কাইলার্ক ক্লাবের প্রতিমা নিরঞ্জনের উদ্দেশ্যে। একেবারে প্রথম দিকেই জনজাতিদের বিখ্যাত লোকসঙ্গীত এবং লোকনৃত্যে মেতে উঠেছিল গোটা জায়গাটি। माँ दुर्गा की कौरव यात्रा के गंतव्य तक धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए ढोल नगाड़ों के करतल ध्वनि के साथ এই ঢাকের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে স্কাইলার্ক, তারপর এলবিবি ক্লাব আছে পেছনে। স্কাইলার্ক ক্লাবকে অসংখ্য ধন্যবাদ এবং বিজয়ের শুভেচ্ছা। এগিয়ে চলছে স্কাইলার্ক ক্লাবের এগিয়ে আসার জন্য অনুরোধ রাখবো এলবিবি ক্লাবকে। আরো একবার অনুরোধ রাখবো জনসাধারণ যারা রাস্তায় চলে যাচ্ছেন আপনারা একটু পেছন দিকে চলে যান। ভলান্টিয়ার্সরা যারা চেইন করেছে ওপাশে এবং এপাশে, আমি অনুরোধ করব পিছন দিকে আরেকটু চেপে যাবার জন্য। দুপাশে পিছন দিকে চেপে যান। এগিয়ে যাবার পথটাকে একটু ছেড়ে দেবার অনুরোধ রাখছি। পরবর্তীতে এগিয়ে আসছে এমবিবি ক্লাব। स्काइलार्क क्लब से रिक्वेस्ट करूंगी आप सब धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते रहें। स्काइलार्क क्लब की शक्ति का स्वरूप। গাড়ি চালককে আপনি এগিয়ে যান, চলতে থাকুন। এবারে আসছে এমবিবি ক্লাব। এমবিবি ক্লাবকে ক্লাবের সদস্যদের শুভবিজয়া শুভেচ্ছা। এগিয়ে আসার জন্য অনুরোধ রাখবো।
আসি সবাই মেতে উঠেছেন ঢাকের তালে। এটাই আমরা মায়ের গমনের এই শোভাযাত্রায় দেখতে পাচ্ছি। সত্যি এটাই বোধ হয় এক মহান উৎসব, সর্বশ্রেষ্ঠ উৎসব, দুর্গোৎসব এবং বর্ষা, যেখানে ৮ থেকে ৮০ মায়ের গমন 2023 কার্নিভাল চত্বরে এই মুহূর্তে যে ক্লাবটি রয়েছে সেটি রাজ্যের অন্যতম বনেদি ক্লাব এমবিবি ক্লাব। স্কাইলাইট ক্লাবের পর এইবার আমরা যাদের প্রতিমা বা শোভাযাত্রা উপভোগ করতে যাচ্ছি তা এমবিবি ক্লাব। কালের নিয়মে যা কিছু শুরু তা সব কিছুর শেষ। নিয়মের ইতি ঘটল এই বছরের দুর্গাপূজার। মহালয়ার মধ্য দিয়ে যে দেবী পক্ষের সূচনা হয়েছিল তার শেষ হয়েছিল দশমীর মধ্য দিয়ে। মায়ের কৈলাসে যাত্রাকে আরো সুন্দর করে তুলতে রাজ্য সরকারের তরফ থেকে আয়োজন করা হয়েছে মায়ের গমন 2023। কার্নিভালকে কেন্দ্র করে তুমুল উদ্দীপনা, রাস্তার দুপাশে দাঁড়িয়ে থাকা অগণিত দর্শনার্থীর। তাছাড়া দশমী ঘাটে মায়ের নিরঞ্জনের পর্ব সুন্দর এবং সুশৃঙ্খলভাবে সম্পন্ন করার জন্য রয়েছে পুর নিগমের কর্মীরা। আপনারা দেখছেন মায়ের গমন 2023। আপনাদের সবাইকে আবারও জানাই বিজয়া দশমীর প্রীতি, শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। এবারের ক্লাব এমবিবি ক্লাব। আজ যেন অন্যরকম একটি দিন। ষষ্ঠী, সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী, দশমীর পর আমরা গোটা রাজ্যবাসীর চোখ ছিল মায়ের গমনের দিকে। মা কৈলাসে যাচ্ছে, সেই ছবি আমরা তুলে ধরছি কার্নিভাল চত্বর থেকে। দীর্ঘ অপেক্ষার পর মা মর্তে আসেন। সার্বজনীন শারদীয়া দুর্গোৎসবের সূচনা হয় সেই ষষ্ঠী পুজো থেকে। দশমীতে আবারও কৈলাসে ফিরে যাওয়ার পালা মায়ের। বিগত বছরগুলোর ন্যায় এবারও আয়োজন করা হয়েছে দুর্গাপূজা কার্নিভাল মায়ের গমন 2023। আজ অপেক্ষার সেই দিন। এক এক করে বিভিন্ন ক্লাব পুজোদ্যোক্তারা চলছেন তাদের ক্লাবের প্রতিমা নিরঞ্জনের উদ্দেশ্যে দশমী ঘাটের দিকে। কার্নিভাল চত্বরে ইতিমধ্যেই উপস্থিত রয়েছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা সহ রাজ্যের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গরা, আর রয়েছেন আপনারা। আপনাদের সবাইকে আমার বিজয়া দশমীর আন্তরিক প্রীতি, শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। মূলত মায়ের যাত্রাকে আরো আনন্দময় ও সুন্দরময় করে তুলতে রাজ্য সরকারের তরফ থেকে এই আয়োজন করা হয়েছিল। সেই আয়োজনে সাড়া দিয়ে রাজধানীর বিভিন্ন ক্লাব, বিভিন্ন বনেদি ক্লাব এই কার্নিভালে অংশগ্রহণ করেছে। প্রত্যেকটি ক্লাবের শোভাযাত্রা রাজপথ রাঙিয়ে রাজধানীর বিভিন্ন পথ পেরিয়ে ধীরে ধীরে চলছে প্রতিমা নিরঞ্জনের উদ্দেশ্যে। রাত যতই বাড়ছে ততই বেড়ে চলেছে উপচে পড়া জনতার ভিড়। ভারাক্রান্ত মনে আবারও যেন মাকে শেষবারের জন্য বিদায় দেওয়ার পালা। আবারও গোটা 1 বছর অপেক্ষা। বলা চলে ক্ষণিকের আগমন, প্রস্তুতি গোটা বছরে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রদ্ধেয় প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা মহোদয়কে কার্নিভাল চত্বরে উপস্থিত সকল অতিথিদের অভিবাদন জানিয়ে কার্নিভাল চত্বর থেকে বিদায় নিচ্ছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা। আপনারা দেখছেন তথ্য সংস্কৃতি দপ্তর আয়োজিত মায়ের গমন 2023 কার্নিভাল। যে কার্নিভালের অপেক্ষায় আমরা বহুদিন ছিলাম, সেই অপেক্ষার অবসান আজ। বিকেল 5টা থেকে শুরু হওয়া কার্নিভালের প্রত্যেকটা সংস্থার দুর্গা প্রতিমা বা ক্লাবের প্রতিমা গুটি গুটি পায়ে এগিয়ে চলছে
প্রতিমা নিরঞ্জনের উদ্দেশ্যে। দুর্গাপুজো এলেই প্রত্যেকটা ক্লাবে দেখা যায় মণ্ডপের সাজের লড়াই, দেখা যায় প্রতিমাকে সাজিয়ে তোলার লড়াই। তবে শোভাযাত্রাতেও যে দৃশ্যটি আমরা পরিলক্ষিত করলাম সেটিও একটি অন্যরকম অনুভূতি। শোভাযাত্রাকে সাজিয়ে তুলেছেন বিভিন্ন ক্লাবের সদস্যরা। কার্নিভাল চত্বরে রয়েছে এমবিবি ক্লাবের দুর্গা প্রতিমা। মূলত মায়ের কোলে আমরা দেখতে পাই সিদ্ধিদাতা গণেশকে। এমবিবি ক্লাবের দুর্গা প্রতিমায় আমরা দেখছি মা কোলে নিয়ে বসে আছেন লক্ষ্মী ও সরস্বতীকে। একটা অন্য আবহে তৈরি দুর্গা প্রতিমা পরিলক্ষিত হয়েছে এবার এমবিবি ক্লাবে। উল্লাস আনন্দ উদ্দীপনার 4টে দিন কাটলো, আবার একটা বছরের অপেক্ষা। আমরা এটাই বলতে পারি, আবার অপেক্ষায় থাকবো আমরা। যে আলোর রোশনায় আমরা গোটা 4টে দিন দেখেছি, সেই আলো আমাদের সকলের জীবনেই থাকবে। প্রতিমা নিরঞ্জনের সময় ক্লাব সদস্যদের যে উৎসাহ উদ্দীপনা আমরা দেখেছি, সেই উৎসাহ উদ্দীপনার সঙ্গে সামিল হয়েছে রাজধানীর রাজপথে দুপাশে দাঁড়িয়ে থাকা অগণিত দর্শনার্থীরা। তারাও যেন ক্লাবের সদস্যদের সঙ্গে মিলে একাকার হয়ে গেছে। বোঝার ক্ষমতা নেই কে দর্শনার্থী, এই বা মায়ের গমনের যাত্রা রয়েছে। কালের নিয়মে শেষ হয়েছে 2023 সার্বজনীন দুর্গোৎসব। আজ প্রতিমা নিরঞ্জনের পালা। এবারে এগিয়ে আসছে বিবেকানন্দ তরুণ দল। এবিবি ক্লাবের পর যে ক্লাবটি তাদের প্রতিমা নিরঞ্জনের উদ্দেশ্যে এগিয়ে আসছে সেটি বিবেকানন্দ তরুণ দল। হাঁটি অভয়নব। এগিয়ে চলছে एमबीबी क्लब के बस चालक को मैं बोलूंगी आपसे धीरे धीरे आगे बढ़ते रहिए। এমবিবি ক্লাবের মূর্তি নিরঞ্জনের উদ্দেশ্যে এবং তার পেছনেই রয়েছে বিবেকানন্দ তরুণ দলের মূর্তি এগিয়ে আসছে নিরঞ্জনের উদ্দেশ্যে। এগিয়ে চলছে বিবেকানন্দ তরুণ দলের প্রতিমা একটু একটু করে নিরঞ্জনের উদ্দেশ্যে। মায়ের বিদায়ের পালা। তরুণ দল আসছে, প্লিজ গাড়িটি নিয়ে সামনে দিকে এগিয়ে যাবার জন্য গাড়ির চালক ভাইকে বলবো। मंच की ओर धीरे धीरे बढ़ते हुए विवेकानंद तरुण दल।
মায়ের মূর্তি এবার প্রতিমা নিরঞ্জনের পালা এগিয়ে চলছে। শুভ বিজয়ের আন্তরিক প্রীতি শুভেচ্ছা অভিনন্দন, অসংখ্য ধন্যবাদ এবং আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। বিবেকানন্দ তরুণ দলের শোভাযাত্রা এই মুহূর্তে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন মায়ের গমন 2023-এ। माँ दुर्गा का प्रतिरूप लेकर विवेकानंद तरुण दल सदस्य धीरे धीरे अपने गंतव्य की ओर बढ़ते हुए साथ ही विवेकानंद तरुण दल क्लब के सभी सदस्यों को आज के इस विजय तिथि की हार्दिक शुभकामनाएं। এগিয়ে চলছে বিবেকানন্দ তরুণ দলের প্রতিমা নিরঞ্জনের উদ্দেশ্যে। एफएमए क्लब के सदस्यों को बोलोगे आप सब धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते रहिए, क्योंकि आपके पीछे ही विवेकानंद तरुण दल क्लब अपनी बारी का इंतजार कर रहा है। तो आप सब आगे की ओर धीरे धीरे बढ़ते रहिए, एक स्थान पर ना रुकिए। এগিয়ে চলছে বিবেকানন্দ তরুণ দলের মূর্তি একটু একটু করে সামনের দিকে দর্শনী ঘাটের উদ্দেশ্যে। আনন্দ উল্লাসে মেতে উঠেছে আপামর রাজ্যবাসী। এখানে উপস্থিত দর্শক বন্ধুরা এবং ক্লাব কর্তৃপক্ষ প্রত্যেকেই আনন্দ উল্লাসে মেতে উঠেছে মায়ের গমন 2023 শোভাযাত্রায়। আপনারা গাড়ির চালক ভাইকে বলবো এগিয়ে চলুন প্লিজ, এগোতে থাকুন, থেমে থাকবেন না। रास्ते के दोनों तरफ खड़े सभी दर्शनार्थियों से रिक्वेस्ट करोगे आप सब बीच में भीड़ ना আপনারা करें। এগিয়ে চলতে থাকুন, সামাজিক সচেতনতার বার্তা নিয়ে প্লেকার্ড ঝুলিয়ে সুন্দর এগিয়ে চলেছে বিবেকানন্দ তরুণ দল। বিবেকানন্দ তরুণ দলের প্রতিমা আসছে। আমি জনসাধারণের উদ্দেশ্যে বলবো, দর্শনার্থী এবং পুণ্যার্থীদের বলবো প্লিজ আপনারা একটু দুপাশে চেপে যাবেন, কেননা যে কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে আমাদের সকলকে সচেতন হতে হবে। স্বেচ্ছাসেবী ভাইরা যারা রয়েছেন, বোনেরা যারা রয়েছেন, এগিয়ে চলছে বিবেকানন্দ তরুণ দলের মূর্তি একটু একটু করে প্রতিমা নিরঞ্জনের জন্য আনন্দ উল্লাসে মেতে উঠেছে পিছনে আরো রয়েছে আমাদের দর্শক বন্ধুরা। ক্লাব কর্তৃপক্ষ প্রত্যেকেই शक्ति का संदेश और स्वच्छता का संदेश देकर विवेकानंद तरुण दल क्लब शक्ति का स्वरूप मां दुर्गा की सुंदर प्रतिमाओं के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ता है। বিবেকানন্দ তরুণ দল ভাটি অবনগরস্থিত তরুণ দলের বিবেকানন্দ তরুণ দল ক্লাব সমস্ত সদস্যদের জানাই শুভ বিজয়ার আন্তরিক প্রীতি শুভেচ্ছা। আপনারা থেমে না থেকে এগিয়ে যাবেন। বিভিন্ন ক্লাব সংগঠন প্রতিমা নিরঞ্জনের উদ্দেশ্যে আমাদের এই সুসজ্জিত শোভাযাত্রা করে তারা এগিয়ে চলেছে। ধীরে ধীরে দশমী ঘাটে মায়ের নিরঞ্জন হবে, প্রতিমা নিরঞ্জন। আবারও একটা হোপ, আবারও একটা প্রত্যাশা, একটি বছর পর আমরা সবাই আবার এই আনন্দে সামিল হব। কিন্তু এই যে সুন্দর সুখ স্মৃতিগুলো আমাদের জীবন ভরে থাকুক, আমাদের আগামী প্রতিটি দিন আমরা সবাই যেন ভালো থাকি, সবাই যেন সুস্থ থাকি, মায়ের কাছে এই আমাদের প্রার্থনা।
অনুরোধ রাখবো গাড়ির চালক ভাইকে প্লিজ আপনি এগিয়ে চলুন। স্থানীয় তালপাতায় মোড়া দর্শনার্থীরা মায়ের সরে গিয়ে রাস্তাটা মণ্ডপ পরিষ্কার তৈরি করে করা দিন। হয়েছে। মায়ের মূর্তিও তৈরি করা হয়েছে স্থানীয় তালপাতার একদম সামনে। গোটাটাই বিবেকানন্দ তরুণ দলের উপস্থাপনায় এবার ছিল। স্থানীয় সামগ্রী ব্যবহার করে তাদের মণ্ডপ সজ্জা থেকে শুরু করে মূর্তি প্রত্যেককে বিবেকানন্দ তরুণ দলের মূর্তি এবার ধীরে ধীরে এগিয়ে চলছে দশমী ঘাটের উদ্দেশ্যে। এখানেই হবে মায়ের প্রতিমা নিরঞ্জন। আরো 1 বছরের অপেক্ষা রেখে মাকে বিদায় জানানোর পালা। মায়ের গমন 2023 তথ্য সংস্কৃতি দপ্তর দ্বারা আয়োজিত শোভাযাত্রায় এই মুহূর্তে এগিয়ে চলছে বিবেকানন্দ তরুণ দল। বিবেকানন্দ তরুণ দলের অপূর্ব সুন্দর মূর্তি আমরা এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছি। একদম তাল পাতা দিয়ে মূর্তির পেছনটা ঢাকা রয়েছে। স্থানীয় রাজ্যের সামগ্রী ব্যবহার করে তৈরি হয়েছে বিবেকানন্দ তরুণ দলের মূর্তি। আপনারা সেই দৃশ্য সরাসরি দেখছেন মায়ের গমন 2023 শোভাযাত্রা থেকে। দেবী দুর্গা এবার তার কৈলাসে ফিরে যাওয়ার পালা। বিজয়া তিনি তারা ফিরে গেছেন। বাজার সবজি ব্যবসায়ী সমিতির প্রত্যেক সদস্যকে আন্তরিক শুভেচ্ছা অভিনন্দন জানাই। আমরা জানি এই শারদ উৎসবকে কেন্দ্র করে আপনারা সাফাই অভিযান করেছেন, আপনারা আয়োজন করেছেন বস্ত্রদান কর্মসূচির। আপনাদের আবারও আন্তরিক কৃতজ্ঞতা, অভিনন্দন, শুভ বিজয়। মহারাজগঞ্জ বাজার সবজি ব্যবসায়ী সমিতি এবারে এগিয়ে এসছে। আমরা আন্তরিক কৃতজ্ঞতা এবং ধন্যবাদ জানাচ্ছি। শুভ বিজয়ার অনেক অনেক শুভেচ্ছা। এবার ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে মহারাজগঞ্জ বাজার সবজি ব্যবসায়ী সমিতি। তাদের দুর্গা প্রতিমা নিয়ে নিরঞ্জনের উদ্দেশ্যে যাচ্ছেন সমিতির সদস্যরা। সবুজ ভালোবাসে যারা, পাখি ভালোবাসে তারা, যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু, নিবাইছে তব আলো। তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ? তুমি কি এসেছ ভালো? বিশ্বায়নের যুগে ক্রমেই বাড়ছে দূষণ, আর তাতে বিপর্যস্ত কমছে অরণ্য, কমছে পাখি। পাখি সংরক্ষণের বার্তা নিয়েই এবারে ছিল সবজি বাজার ব্যবসায়ী পুজোর থিম। শহরের অন্যতম ব্যস্ত বাজার হিসেবে পরিচিত রয়েছে মহারাজগঞ্জ বাজার। মূলত যারা সবজি ব্যবসায়ী রয়েছে বাজারের, তাদেরই ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় আয়োজন করা হয়েছিল মহারাজগঞ্জ বাজার সবজি ব্যবসায়ী সমিতির পুজো। মণ্ডপ সজ্জায় ছিলেন শিল্পী আশিস সাহা। তাদেরই প্রতিমা ধীরে ধীরে এগিয়ে চলছে দশমী ঘাটের উদ্দেশ্যে।